Good evening, everyone. After successfully completing the first session of the webinar, we are now starting our second session of the webinar. Welcome back all once again on the topic chemistry, human life, and challenges to the student under the COVID-19 catastrophe. In this session, we have with us Dr. Saiko Chakraborty and Dr. Malavendu Jana. I request to our colleague, Professor Devojyoti Bajani, to introduce our speaker, Dr. Saiko Chakraborty. Please, Debuda, introduce Dr. Saiko Chakraborty. Thank you, Somidul. After a wonderful discussion, a wonderful session of the morning session, we come back the evening session. So let's start our discussion. Now I would like to introduce the first speaker of this evening session, Dr. Soigot Chakraborty. And his topic is chemistry and COVID-19, how to make the best of it. Currently, Dr. Soigot Chakraborty is visiting assistant professor at Oxford College, Emory University, Georgia, USA. He received his bachelor degree from Scottish Church College under University of Calcutta and master degree from IIT Delhi. Dr. Chakraborty holds a PhD degree on the topic of bioinorganic and environmental chemistry from University of Rochester, New York, USA. He has several publications which is published in reputed international journal. His work is about development of systems for photolytic hydrogen production using biomolecular catalyst and also monitoring the quality of the water in river to study the impact of the use of road salt in winter. Now, I will request Dr. Chakraborty to present his speech. Over to you, Dr. Chakraborty. Hello, thank you everyone, and thank you for the wonderful introduction and the opportunity to present here. I am excited to be here. Can all of you hear me and see the slides properly? Yes, sir. Okay, yeah. So again, so I just want to start by saying thanks once more that for giving me this opportunity to present. So today I will be talking about chemistry and COVID-19, how to make the best of it. And I'd like to say that it's just my perspective on how things are, or what can we do to better education and research, especially in the undergraduate arena. But again, this is what is my limited experience in the field, so obviously take it with a grain of salt. It's nothing that's concrete or set in stone. So what I will be doing is that I will talk a little bit about some of my background in my PhD research and then my separate project that I did on the road salt. And from there, I will move on to the chemistry and the COVID-19 scenario, which we are all unfortunately going through. And then I will offer some of my perspective and suggestions on what I think about it. So let's start with all of you can see this picture, right? It's just a pretty picture of, it can be any vacation town in India or any hill station, or this is actually taken in the US, but it can be pretty much anywhere in the world. So it's just a forest by the mountainside, right? So if you look at this forest, and then in the next slide, now you see this salmon fish, right? I mean, for us, vacation, okay, good food, okay, to maj bhaja khelam, okay, that's what is our correlation between a pretty place and a fish, for the most part. But if I were to say, there are many different things that link between a fish and a forest. So there is indeed something fishy about this quiz. So what is about that? So with this short video, I would like to get into my actual slides. So, but first I would just like to point out some of the interconnectedness between
the different disparate things in nature. So I will start playing the video now. It is just like 3 to 4 minutes. Please let me know if you cannot see the video or hear the sound. So what we saw in that video, I hope all of you got to hear it, is that you see these seems to be totally so different things, right? So if you go to a forest and look up a tree, will you say that, oh, there seems to be a fish in it?
মানে লিটারালি গল্পের গরু গাছে ওঠার মতো, সেটা তো হয় না, but some scientists did actually think of it. And how they detected this is pretty interesting. So they saw that the ratio of the isotopes of nitrogen 14 versus nitrogen 15 in some of the trees is different than what should be in that area. So that means where is that extra isotope coming from? It's coming from what the salmon is bringing from the ocean. So it started with a very fundamental chemistry experiment that showed that how these things, which apparently seem so different, they are interconnected. So I will make the connection with this with respect to COVID-19, but I just want to point out one thing, that there is a certain difference between convergent and divergent thinking. So convergent thinking is what is traditionally taught, the way we grow up, we study, that that you solve a certain problems in a certain logical way, whether it be calculus or whether it a chemical kinetics problem. So this is how we tend to solve a certain problem, that okay, we go from A to B to C and finally we arrive at the answer. But if we were thinking in a convergent way, would we ever make a relationship between salmon and forest? So that's where divergent thinking comes into play. So divergent thinking is not necessarily that is thinking in a logical way. Of course, you need to back it up with logic, but when you are actually doing the thinking part, it's creative. It explores multiple possibilities. You get to ask questions which are totally unrelated. Like you want to compare between not A and B, but A and Z, and then you try to back it up with logic, like can they be related? So as I said, the convergent thinking is practiced and taught through formal education, but it is some of this divergent thinking that we need to emphasize, and how can we learn? And in some ways, as I'll show my insight after working here during my PhD and then later on in some of the projects, and now during the course of my teaching, that I have learned that that some things are much more important than just solving a few problems. So we need to go beyond the traditional method and ask certain questions. So first question: how much does chemistry or science in general matter in our daily life? I mean, sure, we take a lot of help of medical science when we are sick, when we need an operation. We use a lot of technology. Like for example, this current webinar streaming, okay, even while we are social distancing and miles away, we are still able to make it happen. And of course, we study chemistry, we study sciences, we go to school, we do well in results, okay, we try to get ourselves better, but how much is the thinking about science affecting our general daily day-to-day life? It's usually not much. At least for me, that's the case. Like it was at least a few years ago. Like, okay, I used to study chemistry, I used to go through my daily life, but it's not that science affected me, or even if I looked at a problem, okay, on the road, in my family, outside in society, I never thought in scientific terms. But things started changing when I became more and more aware of certain things. And as I said, this is just purely my perspective. So let's look at this meme. I am pretty sure that some of you are familiar with the concept of memes, in a cartoon of way of presenting many things. I guess many of you have seen the movie Titanic at the end, where Jack shivers to death and Rose is saved. But guess what? A thing like Titanic won't happen anymore, because due to global warming, we have been able to melt all the icebergs. Okay, so here we see Leonardo DiCaprio back and alive and looking for Rose, right? So again, this meme is an example of a divergent thinking, because apparently something funny, comical, cartoonish, and related to a movie, and we are relating that with a bigger problem of global warming. But this is just for the fun part, right? Let's move on to like putting it in a more serious format. So we know about global warming and climate change. Like this is from the Mauna Loa Observatory, that one of the first indicators that the Earth was warming up, we found that the atmospheric
carbon dioxide level has been increasing over the decades. So in the 1960, the parts per million of carbon dioxide in atmosphere was below 300. And right now in the year 2020, we are crossing 400 parts per million. And actually, I believe the current figure is around 470 to 480 parts per million. And that is causing a rising temperature. And we know that so many of the things that are happening, like the cyclone Amphan that happened in West Bengal, right? So it's a hurricane. There are many hurricanes that are happening in US. So it's not that hurricanes did not exist before, but they have started becoming more and more erratic. They have started becoming more frequent. And some of you might be aware of the devastating wildfires that are now raging across the United States. So almost 1 million acres of the state of California is now burning due to wildfires. And these are some of the direct effects of global warming and climate change. We know that India suffers from a lot of shortage of drinking water. So the problems are going to only exacerbate in the future. So these are some of the real life examples which we always don't think about it scientifically. But during my PhD, I got the opportunity to study and look into some of these alternative energy ways that we can do to mitigate some of these problems. So, as I said, the PhD gave me the first chance to work at the intersection between chemistry and real life. So my research was on alternative energy, as the presenter suggested that it was on development of photocatalytic systems for hydrogen generation using biomolecular catalyst. Now, why do we care about that? So let's look at this energy outlook by the Department of Energy of the United States federal government. So this outlook is with respect to US, but it is applicable to the whole world because it's only the numbers that will vary, not the trends. So as we can see that in the 1990s, we were heavily dependent on coal and liquid biofuels. But then the projected use of energy in the 2050 still says that we are still so much heavily dependent on petroleum and coal, basically all the traditional fossil fuels that we know of. Right? There has been an increase, if you see in the green bar on the renewable energy. So we are seeing a rise in renewable energy sources, but it's still not enough because we know that at some point fossil fuels are going to run out, and not to mention the fact that the global warming and climate change is a direct result of civilization heavily reliant on fossil fuels. Now, among the renewable energy sources, if you look at the distribution, we know that the hydroelectric is one of the major sources. We have so many hydroelectric dams in India. So that's a significant source of energy. We do make use of windmills and biomass, for example, gobar gas. We use some geothermal energy. But what we really need to look is towards the sun, because all of these sources, the water, wind, biomass, they are hard to harness in some ways, and also they are not like an almost infinite source of energy like the sun. Because remember that water may not be everywhere. Okay, in every places the wind may not be strong enough to generate energy, but in most of the earth, like except for the very cold areas, you will get the sunlight at least for a few hours of the day. So the sun has this infinite amount of energy that we need to tap in, and that was part of the proposal that we did. So for how to tap the energy of the sun, where do we look? We again look into nature, oxygenic photosynthesis. We know that green plants that form the basis of our food system has been able to use the sunlight to generate food and energy and sustain themselves, and then in turn sustain the animal life, including us. So this is the basic reaction of the oxygenic photosynthesis, where water is getting oxidized to oxygen and NADP plus gets reduced to NADPH. And this is just a brief schematic of how the photosynthesis works.
So if you see that on the right hand side part of the diagram, we have focus system 1 that absorbs light around 700 nanometer wavelength. That electron gets excited. It is passed through a number of electronic mediators. And finally, it is used to convert nicotinamide adenine dinucleotide phosphate to NADPH. Now, this is a reducing equivalent that can be used by plants in the Kelvin cycle to convert carbon dioxide to sugars. And that sugars are stored with the plants use for their own food, and we can use that as our food, and that forms the basis of the food in civilization. So, now what happens to the vacancy of electrons in this PS1 system? That is filled up by oxidation of water. We know that if we oxidize water to oxygen, so here we have 4 electrons. So these get now transferred to the vacancy in the 680 nanometers. And when this focus system 2 gets excited, these excited electrons are now moving across the range of electronic mediators and filling the vacancy in PS1. So this is how plants balance an integrate system. On the one hand, they have an oxidizing side, which helps generate oxygen, which we use for breathing. And on the other hand, it makes use of the reducing cycle to make sugars. Now, Planck has all these things very well figured out. Now, what if we can channel this inspiration from plants and then use it to generate energy which is sustainable and renewable? How do we do that? So for that purpose, what we do is we take the help of artificial photosynthesis. We do the same thing. We have an oxidation half, just like plants do for water oxidation. That will be a source of electrons to drive the reducing half of the cycle. But in the reduction half, what shall we be doing? Rather than generating sugars or NADPH, what we will do is we will reduce the protons in water to make hydrogen. Now, sometimes it's complicated to have both of these processes running together, because we know that oxygen and hydrogen, if they are combining, they will give us back water, right? If the left hand and the right hand side combine together, then we will get back water, and actually it can be an explosive reaction. So what to do? I mean, for the plants, it's very easy. They have a nice filtration type system where, they can keep like each half to themselves. Like, except for electrons and protons, nothing else moves between the two layers in plants. But for us, it's tough to do. So what we did instead is, rather than using the water oxidation part, we used a pool of electrons for the left-hand side that can keep the reaction going on, and we just focused on making catalyst for the proton reduction to generate hydrogen. So basically, the reaction that we want to do is represented by this. It's the water oxidation, which we are ignoring for now, but our main focus is the proton reduction to generate hydrogen. And why we care about hydrogen? Because hydrogen has a very high mass energy density of 142 megajoules per kilogram. And also we know that hydrogen is a carbon-free fuel. We are not using any carbon sources to make hydrogen. When we burn hydrogen, we get back water, right? So it's a carbon-free fuel that should not contribute to global warming and climate change and rising carbon dioxide levels. So obviously there are many more roadblocks along the way to the final development, but it is a very promising alternative. Now, how do we do that? So just before that, let me go over the names of this process that we give. So very simple, what we are doing is hydrogen production, but we are chemists and scientists and we want to complicate things, so we call it proton reduction. And if we want to sound more knowledgeable, we call it reductive water splitting. So basically we are concerned on reducing water to hydrogen while ignoring the oxidation of water to oxygen. So that's why we are calling it reductive water splitting. Now, how do we make up the photochemical assembly? Because remember, we have to have a system like plants.
just like plants have green chlorophyll to do the work that can absorb sunlight and run the reaction. So what do we need? We don't have a green chlorophyll, so we need a photosensitizer, a compound that will get sensitized by light, which ideally should be the sun. Now, once it is sensitized by light, it should be able to provide electrons to the catalyst. Now, what the catalyst will do? The catalyst will simply catalyze the conversion of protons to hydrogen. But now the photosensitizer is out of electrons, right? It needs to come back to the ground state from the excited state. So it needs an external pool of electrons, but we are not doing water oxidation. So what do? We need an electron donor, which is a pool of electrons. Basically, we use certain organic acids that have a lot of available electrons, which it can easily donate at a certain reduction potential to the photosensitizer, and this cycle keeps going. Of course, there are many important considerations because remember, a plant is a living organism. A plant is self-sustainable. If something goes wrong with a plant, it can heal. Like we know that unless we really uproot a tree completely and strip off its root, like its ability to gather nutrients, then a tree dies. But otherwise, trees are pretty much resilient. You cannot like it's always possible, like, oh, you clear a few leaves, you take off a few fruits, you pluck a few fruits, you cut off one branch, and the tree can still go on. It's kind of a self-healing system. But the chemicals are not so much. So we have to worry about the stability of each of these individual components, electron donor, photosensitizer, catalyst. And not to mention the fact that they all need to work together. And another important consideration is we should be able to work in just water, right? Because our whole premise of making a clean system is that we should avoid carbon or, in general, any other pollutants like some complicated organic molecules or organic solutions like carbon tetrachloride or so forth. So we should be able to do the reaction in just water. We should get our protons from water. So these are some of the important considerations, and how we actually do the experiment, I will just give you a brief idea and then get on with the main topic. So basically, we put all of these components in a vial that is completely stoppered down, so there is no air coming in or going out, because we want to make sure that the hydrogen is being generated from the solution and it's not just hydrogen coming in from outside. So after putting the solution, we carefully flush it out with nitrogen, make it a totally oxygen-free environment, and then we illuminate it with a light of 530 nanometer from below. So ideally, we would like to do it in hydrogen. We should be able to, just have a certain portable instrument with us containing water, and we should be able to hold it in the sunlight, and it should give us hydrogen. But we are still far from making that kind of a technological advance. So far, in a small vial or a test tube, this is what we can achieve. So these vials are now placed on a rotating block at a particular temperature, and then within a few hours, we see hydrogen being generated. And we can do all the plots, measure the turnover number of how good the catalyst is and so forth. And this is how the instrument actually looks like. You can see the cooling rotating block where the vials are placed. It's illuminated from below with the green light. And then they are connected by a lot of electronic wires to the computer. And we can draw a plot of, the pressure of the hydrogen being generated versus the time of the experiment. And from the pressure of hydrogen, assuming it's an ideal gas and so forth, we can find out the number of moles and so on. So although we are still far from whatever we are trying to do in real life, like an application where we are totally developing a self-reliant renewable system, this was actually the first time where I actually got to deal with a problem that's happening in the actual world and actually trying to do something about it, even in a proof of principle fundamental stage. So this is just one
example, and this was just one of the photochemical assembly, just to give you an example of how we did the whole procedure. So this is just a schematic of a quantum dot and nanocrystalline material. So quantum dots can absorb a variety of wavelength of light, and they are also very robust, and they can keep going on for a long time without decomposing, and they also have a high absorption coefficient, so they can absorb light strongly. So we have the valence band and the conduction band, and these quantum dots, what you see, these ligands that are attached to it, the quantum dots by themselves are not always soluble in water. So we attach some polar ligands to it to solubilize them in water, because we want to do the reaction in water, make sure that the protons are coming just from water. So now light comes in. From the valence band, electrons are excited to the conduction band. From the conduction band, the electron moves to the catalyst, and then the catalyst uses these electrons to convert protons to hydrogen. Now there is a hole that is left in the valence band that needs to be filled up by electrons from outside. So we use a compound called ascorbic acid, basically vitamin C, and that actually fills up the holes in the valence band, and the procedure can keep going. So this was the system that we mostly use. Now, even with this system, we were still so far from, relating it to, it's obviously relevant to the problems in real life, but in many ways, until a disaster strikes us, it's like we don't even think of climate change that well. We think of it something that, it's still like 50 years away, 100 years away. We don't have to deal with it in our lifetime. But I got a chance to work with another project where it was much more relatable. So that actually improved my appreciation for the role of science in our daily life. So as we know that, probably know that the state of New York gets very cold in winter, and it's in the minus temperatures, -degree Celsius, and there is a lot of snowfall. This is just a photograph. This is how winter looked like in New York. I have spent last 7 years over there. So you can see just a thin stream of the river that's flowing through, and rest everything is covered in snow. So basically the whole river kind of freezes during winter. But if this is the real condition, how do people live? How do people drive? How do people go to work? When you see the roads, you see it's so clean. Like maybe not while it is actually snowing heavily, but just after the snow is over, the crews and the trucks are all around. They are spreading salt on the road. They are cleaning the road so that it's ready for travel again. But in the process of cleaning these roads by application of road salt, we know that road salt is very effective at melting snow, because from colligative properties, we know that impurities lower the melting point. So by using road salt, like a mixture of sodium chloride and magnesium chloride and other salts, what we do is that we lower the melting point of the ice and the snow. And that's why even in the colder -degree Celsius, the ice and snow melts off the roadways, and of course there are people sweeping the streets with trucks, so whatever is remaining behind is swept off the streets to the side. So now the road is all spick and span and ready to drive, but everything comes at a cost. Okay, just because it's convenient for us to travel doesn't mean it's always good in the long run. So what some people started thinking about is that the use of the road salt in winter, does it affect the water quality of rivers and streams? Okay, it does actually, and I will just show some data. So it also harms the quality of the aquatic life, and it also results in groundwater contamination. Just think of it like, groundwater contamination is a very serious issue in India, even without using road salt. We have so many problems related to arsenic poisoning and many other problems. So here, it's surprising to say that while some of those big pollutants and arsenic poisoning and all are taken care of, but in US, especially in areas where you get snow, groundwater is contaminated
just by salt, the common regular salt that we use in our cooking, that is contaminating the groundwaters. But how do we measure this? So this is Mirror Lake, which is one of the lakes in New York where I did some of the studies with the Osable River Association. So the Osable River Association works with all of this different monitoring of the water quality. So if you see this plot, you have a Mirror Lake chloride heat map. So on the y-axis, we have the depth, basically the depth of the water level in the corresponding lake. And on the right-hand side, on the x-axis, we have the data monitored over various years, 2016 to 2020. If you see that even at the bottom of the river, so the depth level starts from 0 at the top. So we are counting down to 16 meters below the surface of the level in the river. So even at 16 meters below the surface of lake, we see that the concentration of chloride is so high. It's red in color. So that means we are almost seeing 130 milligrams per liter of chloride at the bottom of a lake. And another thing to remember that this particular Mirror Lake is one of the pristine places called the Adirondacks of upstate New York. So it's actually a vacation destination. It's not that there are a lot of industries and a lot of residential areas. So basically just a few roads and highways to bring tourists in and out of the place, and some local residents who reside there, run restaurants, hotels, the tourism business, and so on. And even in those places, so where you don't expect things to be as bad, things are that bad. And these places are called indicator places because sometimes in the busy places like in the city or big towns or metropolis, like there are too many competing factors. We can't weed out, okay, it is happening because of this or it is happening because of the other problem. But in some of these indicator places at the forefront of climate change, we can see the effects very well played out because there are only a few factors that can affect it. And there is no way that it can be denied that it is happening due to those factors. So what we can see is that the result of this deposition, how does it affect? So this too much deposition of salt at the bottom of the lake, how it affects is, here, especially in the state of New York, we know that in the summer, the water is water, right? It's in the liquid state. But in the winter, the lake water freezes. In the springtime, what happens when the water melts, when the snow and the ice melts from the surface of the lake, then there is a turnover of the water. Because remember, during the winter time, there is a layer of ice and snow on the lake. So that means the bottom of the lake is cut off from oxygen supply from the atmosphere. So the aquatic life that is at the bottom of the lake is not getting enough oxygen supply. So what they hope is that during the spring, the lake will turn off due to the melting of snow. The water will be mixed from top to bottom, and then they will be again getting the oxygen supply. But due to this deposition of this chloride and sodium ions, and other ions from the rock salt, depending on what you are using, maybe magnesium chloride, maybe calcium chloride. So we see that this turnover of the water, this mixing of the water in the spring season, it is affected. It does not happen as it should be. What other implications does it have? As we'll see in the next slide, dissolved oxygen. Dissolved oxygen is very important for the aquatic life. Because what does dissolved oxygen do? It helps, first of all, the aquatic organism breathe. So if there is a dissolved oxygen is not enough, it means that the water is polluted. And we have a variety of ways to measure it, like there is the biological oxygen demand. It means the amount of oxygen required by microorganisms to oxidize the organic matter present in water. So more the biological oxygen demand, that means more organic matter is being oxidized in water. So if all of that goes into oxidation of organic matter, that would mean very less is available for the aquatic life to breathe. So that's what we see in this particular graph. So we see that the dissolved oxygen level, again, the plot
of the depth of the water level on the y-axis and the time of the monitoring between 2016 and 2020 on the x-axis. So we see that the dissolved oxygen level is quite low, and that is not a good sign. So what I'm trying to say throughout this whole thing is that this actually, at least for the residents in New York, this seemed like a more relatable problem. That we were able to see that, we everyday people who are residents of New York or in other places where it snows heavily, they see that road salt is being applied, but they do not always necessarily think that how it can affect us in the long run. But once this research is presented, this research hopefully makes more sense and more relatable because it is just inbuilt into our daily lives. And we can start connecting the dots as to what it means, what are the long-term implications. So, and another thing that I wanted to point out is that for the PhD research, okay, you needed some instruments, you needed to make quantum dots and so forth. Okay, so it is cost intensive. It needs some investment. But guess what we use for this monitoring of the water quality? It is just a simple probe like a pH meter that we have in almost all labs, right? So it was just a simple electrode, an electronic probe like a pH meter, but instead of just measuring the pH of the water, it can also measure the dissolved oxygen and the ionic concentration of various ions like magnesium, calcium, chloride, sodium, and so on. So all we needed was, just take a small electronic probe that looks like a pH meter and go and dip it in the water, just like as you would do in a lab. Like you take a beaker of solution or a test tube of solution and you measure the pH by dipping the electrode. That's what we basically did. We went around dipping the probes in the water. And what was surprising is that what seemed like a very good place to, take a photo. It's looking so beautiful. It's mountains, lakes, it's like the most beautiful place that you can think of. There is no pollution. And yet the water is so much polluted. And we can detect all of this by just, using a simple probe. So what has happened as a result of this is that, that we try to relate some of the daily examples in our life with science. So basically trying to bring science out of academia, out of classrooms and labs into your day-to-day activity. Now, if this was not enough, right now, the coronavirus pandemic has forced us to reckon with science in our daily life. The way we lead life has greatly changed in the last few months, and it is most likely going to stay in that way in the future, right? So, and we all know the pandemic is caused by the COVID-19. So this is just a cartoon showing the healthcare with the coronavirus protein structure, the viral structure moving all around. And in the middle, we have the healthcare workers. We know that we are incredibly grateful to the doctors and nurses who have sacrificed their lives, many of them, and they have taken great risks to take care of people. And this particular picture seems very relevant to me. It looks like almost, Ma Durga trying to handle everything, like class, going to school, maintaining family, as well as working to help patients and so forth. So we are incredibly grateful to healthcare workers. They have done an incredible job. But what we as common citizens, some of us who happen to be chemists, scientists, educators, and so forth, what can we do in this current scenario? And I am not trying to say that all of us has to do that very significant research, but what we can do in our day-to-day life or in our daily activities in colleges and school. And I am also grateful to the incredible chemists and scientists and biologists who are working day and night to identify the root cause of the virus, how it came about, and what can be done, developing the vaccine, and so forth. But I will focus more on what can be done by common educators like us. So I just wanted to point out that I know Samihulda for quite some time, and even after my master's in IIT Delhi, I got to
keep in touch with him over Facebook, and some of the work they do is incredible. Like one of this, the Bangla Sankiti Mancho doing the distribution of sanitizers. So this is a very good health and public awareness program, and all of these things are very important. And I know that for me, like it's like I am so far removed from the situation in India. I haven't even gone back for the last 3.5 years, and I have been in the US for the past 8 years. So in many ways, it's kind of hypocritical to lecture about things about what is happening in India. But I'm just trying to just offer my perspective on the thing. So what can we do otherwise as chemists? Some things that are being done in universities over here. This is in the University of Washington, and even this is backed up by the Royal Society of Chemistry. So we know that we all have to wear masks right now. I mean, it is safe to do so because at least it somehow mitigates the spread of the virus. But how do masks come about? Like we do need to test the mask, right? Or at least some people working in the industry making the mask, they need to test for it. Hospitals and Medicare workers, they need to test whether a mask is effective or not. But it is incredibly hard in some cases to actually, that go through in a pandemic scenario, that maintain all the logistics and do all, some of the simpler procedures. Like what is being done in the testing of a mask. So basically, we test the filtration and penetration capacity of masks. So for that, what we do is we make a bunch of spray solutions. So assume that the mask has already passed the industrial standard. We just need to follow up with a certain test. So you can make a very bigger solution. Like usually it is made of something similar to like our, what we say, the Teto Nimpata. So basically you can make a solution of that and you can spray that solution on the mask and see if the volunteer is able to test that solution through the mask. If the volunteer is testing the bigger solution through the mask, what does that mean? That means the mask is not effective in stopping the flow of the aerosol or the liquid, whatever you are using. Or correspondingly, you can make a very sugary solution and then spray it and then see test the effectiveness of the mask. So this seems like a very simple experiment and something very obvious and maybe not hi-fi science, but this is happening at the level of the Royal Society of Chemistry, asking many undergraduate colleges to go ahead and do this to supplement the work of the healthcare and the medical industry. Now there are some other ways too that you can test. So basically you can if you have the necessary means, we can scale it up in a more way, like we can use certain aerosols that reflect viral particles and then use those aerosols to test the filtration capacity of the mask. We can measure the airflow, watch the distribution of particles like outside and inside of the mask and so forth. But with some clever ingenuity, we can figure out some ways, to see whether a mask is effective or not and to implement policies as to what we can do or not do. On another thing that's happening in some universities over here, and this is done by undergraduate colleges and students, it is the animal nose-inspired mask. So we all know that some animals, like dogs, they have a very strong sense of smell, right? So what dogs do have is that they have a very tortuous bifurcated airway in their nasal cavity, in their nasal structures. So they think of it like, while our nasal structure is just like one big room, in the case of dog, it's like a small flat apartment, like it's a high-rise building with many small apartments. And what happens? So what a dog can do is, when it smells, it can compartmentalize those aerosol particles or whatever is trying to smell and then send it to different rooms. And that way, it is able to distinguish between a wide array of scents and smell, which we humans cannot do. But what we can do is we can learn from dogs and design our own mask, which can be compartmentalized into various pathways. And what can happen, like say you are breathing normal air, it's fine, but you are breathing normal air with
the viral particles, like it can be the COVID-19, it can be flu, it can be anything else. But what we do is that we can specifically trap those viral particles, and actually there is some work using copper nanoparticles which are embedded in the mask, so they trap and send it to a separate room, and the clean air goes through another room and enters our body. So that's how the mask is very effective. And all of this mask, once the design is made, this can be printed using a 3D printer. It's not super expensive, it's not equipment heavy, but it is some research that is being done at an undergraduate level. So these are some of the important things that I felt like, that these are beneficial to students to learn things in a more holistic way. Because what I have observed, especially in my work over the past few years, okay, climate change and with respect to generating alternative energy for catalytic hydrogen generation, that is more equipment heavy, that needs more sophisticated research. Then coming down to water quality research, okay, that needs less equipment, less labor, less financial investment, but the work is still important with long-term implications. And then now we have the pandemic scenario forced into our lives, so we literally cannot ignore science anymore. It's right staring in our faces. So what we can do to better is, to invest in some of these small things that can be done at a smaller level, and yet they are impactful and important in the long run. So in some ways, so what in the undergraduate research, what I feel is important is the simple and feasible research which are relevant to daily life examples, and what inculcates divergent thinking. Because when we just for the animal nose inspired mark, so if you look at a dog walking down the street, you are not going to think that I am going to make a mask that will help me save myself from the pandemic or COVID or any other flu, right? But that's what divergent thinking is, that we want to look at, random object. No question is a weird question or a stupid question. Like, someone must have thought, what? The dog has an acute sense of smell. How is it doing it? Now, can I use it to apply it to making masks? So these are some of some I forgot to mention the university where some of the research is going on. It's University of Washington and South Dakota University and Cornell University. But this once the idea is generated, you can get undergraduate students interested in this, because the carrying out this thing is not a hard thing, but it can make students motivated to do things which are helpful in the long run. And at the very least, it's fun knowing these things. Like, I have been learning so many things about chemistry in real life which I did not know before. Sure, I have done a lot of problems. I know what chemical kinetics is, thermodynamics is, and so forth. And those things need to be known, definitely. Without that background, we cannot do or we cannot think. So unless we don't know what we don't know, we cannot go ahead and know and learn new things. But it is still important, once we know some of the basic stuff, that we start applying it to relevant examples. And in terms of the education, how it's relevant, we know that the way we teach classes, and I am not specifically aware about the conditions all across the different colleges in India, but as I said, my perspective on the current education is all based on what I am seeing in the United States. Like previously as the capacity of a student and now in the capacity of a visiting professor. So what we are seeing is that the traditional way of education is disrupted, and it's no longer an in-classroom setting where a professor walks in and gives a lecture and then we take exams and students pass or get good grades and that's it. So now is the opportunity to try the non-traditional approach, integrate student-centered techniques, because what we have been implementing here is
no longer a lecture or a teacher-oriented technique. But what does student-centered technique mean? It means students teach the class in some way. It's no longer just a professor coming in and lecturing. And some of the ways is a flipped classroom and a peer review system. What does a flipped classroom mean? Flipped classroom means, so what we do here is some kind, the traditional way is you come, give a lecture, and then you take exams. What here we do now, especially with the online scenario and classes over Zooms and webinars and all, so the students carry the resources through the recorded lectures and the various platforms. And then in the classroom where we meet briefly following all the social distancing guidelines, what we do is that we solve the problems together. We take up, and it can be a numerical problem, it can be a conceptual problem. And more importantly, we are focusing on the communication of chemistry, like not just solving problems, but speaking about chemistry, writing about chemistry. So, and then peer review of these things. Like, for example, what we are doing is, like, say we know the Bohr model of the atomic structure, right? So how the Bohr model came into play, and we get to do all the quantization of the energy levels and the principal quantum numbers and so forth, right? But instead of just, going into much deeper problems on that, what we do is that, okay, now you know the Bohr atomic structure, but can you explain, like, say, for example, write an imaginary letter to Niels Bohr and tell him what are the problems with your theory? How did the Schrodinger wave function come into play? What can you write it in a coherent way? And then we ask that, that explain the Bohr theory to a student of class 5. So you cannot use any equations. You cannot use terms like quantum number and Schrodinger wave function and so forth. Can you explain it? And sometimes these are done in groups where the students work together. So these are some of the different ways that we do, trying to do, and then students review each other's work. That's a peer review. And we also use a lot of social media and different applications like Kahoot and Flipgrid. So these are less, data intensive. So you do not need a huge broadband internet to run some of these apps. So Kahoot is a quiz system where you can give assignments to quiz, and both the lecturer as well as the students work on it together. Flipgrid is a video type, like you can think of it as the chemistry version of TikTok in a way. TikTok is now banned in India, obviously, but we do need to use some of these social media tools, not just for fun, which is also good, but to further the education. Like, okay, one student can make a video on a particular topic and ask a question, and then the other student makes the video. I mean, students are still doing it on their smartphones whenever possible. I know that this is not applicable in social media. That, kind of what we say in traditional terms, the chalta hai attitude. Like, it was more of a, it's not that we could not change. It was more of a kinetic barrier rather than thermodynamic. It's just that we did not get around to do it in a certain time. But now, due to the pandemic, we know that every crisis is an opportunity. And this is actually, now we can go over that transition barrier and then implement some of these new things. Again, it doesn't really need to be something very sophisticated, but as long as we are asking questions and making use of whatever tools we have at our disposal to further science and making it more relatable to daily life, I believe that will make it more appealing and fun to both students and educators. And that's what I have been kind of doing over in the US. And this is what I wanted to share with you guys, and I hope you found it useful. So if you have any questions right now, I will be happy to answer them. So that's all I had for today's talk. Thank you again for the opportunity. Thank you, Dr. Chakraborty,
for sharing your knowledge. You have nicely present how much chemistry or science in general matter in our daily life. You have well explained the convergent thinking and divergent thinking, and well shared your work to motivate our students who want to know about the current research. We have come to know many unknown parts of chemistry. You have rightly correlated with artificial photosynthesis and biofuel, and nicely discussed how chemistry play a vital role to solve many problems in our human life. I am sure your enriching speech would be helpful to understand biochemistry, environmental chemistry, role of dissolved oxygen in aquatic life, experiment-related environmental chemistry, non-traditional education in chemistry. Our students obviously would be motivated and encouraged in different branches of chemistry to continue with learning and researching with holistic approach even in the rise of COVID-19 pandemic. Thank you once again for this speech. Here is a question. Yes. We know that any biocatalyst driven reaction has enzyme which is made inside any biological organism. So will artificial photosynthesis be as efficient as the natural photosynthesis? Yes, that's a great question. So, yes, what we try to do, what we meant, I did not show any example of a particular catalyst. So, what we are trying to make is a biomolecular catalyst, so bio-derived. So, we know that a biological enzyme like that is synthesized inside a biological organization. So, what we do is that we actually get hold of certain bacteria which makes these enzymes, and we try to manipulate the bacteria, like that manipulating its gene so that it makes the protein in a certain way that acts as a catalyst, and then we extract that protein and use it in our reaction. Now, ideally, we would want the artificial photosynthesis to be as efficient as natural photosynthesis, but so far it's not, and most likely we will never make it as efficient. There are a number of reasons for this. Like, say, let's take for example an enzyme which is inside the hydrophobic pocket of a protein in a biological organism. What it does is, like, it can specifically allow certain chemicals to come in as required. Like, if there are certain bacteria which convert proton to hydrogen, but what it does is it has some specific channels where it allows only the protons to come in and the hydrogen to come out. Nothing else interferes. But if you see in the artificial photosynthesis, we are using ascorbic acid. So ascorbic acid is giving electrons to the photosynthesizer to keep the reaction going. So what happens to the ascorbic acid once it gives electrons? It gets oxidized. And that oxidation products of ascorbic acid actually can combine, form free radicals, and that kind of decays the reaction. So eventually the reaction stops. So we are still not yet in that perfect stage where, how plants or certain bacteria can do the natural photosynthesis. We most likely will never reach at that particular stage until and unless we can, actually manipulate a bacteria or any microorganism to that extent that we tell it what to do and it does exactly the work for us and releases the product. So basically the bacteria will do all the work and we will somehow tap the bacteria and take the hydrogen out of it. But so far what we are doing is taking enzymes out of the bacteria, or synthesizing it by studying the bacteria and then using it in an artificial vial, test tube, or whatever, and that will never be as efficient. Thank you. Here is another question. What is going to happen towards the pharmaceutical industry in the coming future? And what is the scope of students towards this? Okay. I don't know if I have a very good answer, but what I can say, because clearly I'm not very knowledgeable about the pharmaceutical industry, but based on my general idea, what I can say is there will be more and more work in the case of computational simulation of, which drug will work,
and which won't work. So especially for students, like it would be really a good time to learn more about computer coding and computational chemistry and simulations, and keep knowledgeable with the current whatever is happening with various diseases, things like protein crystallization, like how the SARS-CoV protein was studied, and so the RNA, DNA, all of this. So basically as interdisciplinary as possible. So just do not limit to chemistry, but try to see where chemistry can be applied. So if you have computer on your side, biology on your side, and your fundamentals come from chemistry, then you have a very good future in the pharmaceutical industry, because clearly more and more this kind of work will be in demand in the future. And also another thing that I can think in terms of logistics, because there are a lot of different things that happen, especially when a new disease comes in, right? Like when the vaccine has to go through multiple trials. So you have to imagine multiple scenarios, right? Not only just testing whatever the medicine or the development of the drug or the vaccine, but think about multiple scenarios. Like, okay, if a virus is spreading this fast, or if it spreads this slow, what can we do, what we cannot do, and put them into mathematical models through computer programming. So I guess like the more interdisciplinary we go, the more we have an better scope in this field in the future. I hope your answer is enriching us and satisfactory to audience. Thank you once again for your precious speech. Yep. Thank you for the opportunity. Welcome. Unmute you, Devojyoti. Unmute you. Devojyoti, unmute you. Okay. Now, Dr. Malavindu Jana, Dr. Malavindu Jana is right now with us. He's joining with the stream. So I request you, Dr. Our HOD, Dr. Sukumar Guchait, to introduce him. Thank you. Now, I move to our second speaker, Professor Malavindu Jana. Dr. Malavindu Jana is Assistant Professor, Department of Neurological Science, Ras University Medical Center. He received his bachelor's degree in chemistry in the year 1987 and master's degree in biochemistry in 1989 from Calcutta University. He received his PhD degree in 1999 from Vidyasagar University on microbiology. He joined as postdoctoral fellow at Kansas University Medical Center on molecular genetics and immunology. He has published more than 50 original research papers in several reputed international journals. Dr. Jana has also written an appreciable number of book chapters related to astrocytes, oligodendrocytes, and so on cells and neuroimmune pharmacology. He has also received many patent rights. In parallel to research, Dr. Jana enjoys teaching in food chemistry, neurochemistry, immunology, and biotransformation. Currently, Dr. Jana is a faculty member of Ras University, Chicago, Illinois. His research interest is mainly on evaporation-induced self-assembly of curriculum and its encapsulation in AAM, polysaccharide matrix enhancing solubility and stability, use of zinc and curcumin with other immunity boosting nutraceuticals against COVID-19, activation of peroxisome proliferator activated receptor alpha increase the expression of nuclear receptor. He also
engaged in research interest in which includes molecular mechanism involved in neurodegenerative disease such as multiple sclerosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and HIV-associated dementia, clinical immunology, cellular immunology, neuroimmunology, pharmacology. Dr. Jana has received several awards. Now I am requesting Dr. Malabendu Jana to start his speech. আমার স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন? Welcome. হ্যাঁ, স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন? না ও, এইবার দাঁড়ান 1 মিনিট। আসছে না কেন? এবার শেয়ার হচ্ছে? No. শেয়ার করবি? হ্যাঁ, আমি বলবো শেয়ার কর। চলে গেছে আবার শেয়ার করবি এখানে? হ্যালো, Yes, sir. It's perfectly visible. Yes, sir. It's visible. ওকে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, No, sir. No, sir. Previously, it was visible. Yes, sir. Visible. Now it visible. দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, You may start now. yeah. Good evening, everybody. I am thankful to Belfour College to invite me to deliver lecture. This will be very helpful for students, I hope, and also common people. And I especially thanks to I forgot name. Okay. আমি মেনলি আমি বাংলাতেই বক্তৃতা দিব। আমি নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ অ্যান্ড তার সঙ্গে এই কোভিডের রিলেশন, যাতে আমাদের গোটা বাংলার ছেলেরা বুঝতে পারে সকলেই। মানে আমি জানি আমি এটা আমার কয়েকদিনে এটা এই টক কিছু ইংলিশে দিয়েছি দুটো, কিন্তু এখানে আমি বাংলাতেই দিব যাতে সাধারণ কলেজের ছেলেরা বুঝতে পারে। আমি শুরু করছি একবারে বেসিক নলেজ থেকে শুরু করব, যাতে কমনলি মানে সকলেই বুঝতে পারে। সকলেই করোনা নিয়ে খুবই ভাবিত। যেটা বলছি যে আমাদের যে ব্রেন, এই যে আমাদের ব্রেন, সেটাই আমাদের সবকিছুকে কন্ট্রোল করে। এই ব্রেনই আমাদের একজনকে কাউকে ডাক্তার তৈরি করে, কাউকে ইঞ্জিনিয়ার, কাউকে মাস্টার, কাউকে আবার টেররিস্টও বানায়। আমাদের এই ব্রেন আমাদের পেরিফেরাল সিস্টেম, মানে আমাদের নিচের যে বডি, তার সঙ্গে সব কোঅর্ডিনেট করে সবকিছুই মেনটেন করে, কন্ট্রোল করে। দেখো, যেমন আমরা যখন আগুনে হাত দিই তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই মোটর সিস্টেম আমাদের বলে যে তুমি সেই সেন্সটা বা ইম্পালসটা আমাদের ব্রেনে চলে যায় নিউরনের মাধ্যমে। সেই তখন আমাদের ব্রেন কমান্ড করে যে তুমি তোমার হাতটা সরিয়ে নাও। এগুলো মোটর সেন্সর, সেন্সরি নার্ভ বা মোটর নার্ভ, এগুলো আমাদের কন্ট্রোল করে মুভমেন্ট। এইগুলো ব্রেন আমাদের সবকিছুই আমাদের মানে চলাফেরা থেকে, ইমোশন থেকে, আমাদের কগনিটিভ এবিলিটি সবকিছুই ব্রেনই কন্ট্রোল করে। এখন ব্রেন যখন একটা বাচ্চা ছেলে জন্মায়, তার 1 বিলিয়ন নিউরন থাকে। ব্রেন সেল, আমি যেটা বলছি, ব্রেন সেল হচ্ছে 4 রকম। এখানে ব্রেনের মধ্যে 4 রকম সেল থাকে। গ্লিয়াকে দুটো ভাগ করা যেতে, মাইক্রোগ্লিয়া অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোগ্লিয়া।
আর অলিগোনেটসাইট আর নিউরন, এই চারটে সেল থাকে। নিউরন এখন আমাদের ব্রেনে, নিউরন আগে মনে করা তো সায়েন্টিস্টরা ভাবতো যে নিউরনই সবকিছু ফাংশনাল, আর গুলো কিছুই না, এমনি সাপোর্ট করে। কিন্তু আমাদের রিসার্চ আমরা প্রচুর পাবলিশ করেছি, 70-80 মানে প্রচুর পেপার। এই যে অ্যাস্ট্রোগ্লিয়া বা অলিগোনেটসাইট, মাইক্রোগ্লিয়া প্রত্যেকটারই রোল আছে এই ব্রেনের, তারা ফাংশনাল। এখন আপনারা জানেন নিউরন আমাদের কি করে, নিউরন যখন কোনো ইম্পালস আমাদের যখন হয় তখন সেটা আমাদের ব্রেনে নিয়ে যায়। যেমন নিউরন কি থাকে, যে নিউরনে এই যে মাইলিন শীট থাকে, নিউরনের উপরে মাইলিন শীট থাকে, সেই মাইলিন শীট যদি না থাকতো, যেমন তারে কারেন্ট যায়, তার উপরে কভার থাকে, কারণ আমাদের যে বাড়িতে সব তারে, তাতে কারেন্টটা একটা নির্দিষ্ট দিকে যেতে পারে, ছড়িয়ে পড়ে না, নাহলে কারেন্ট পরিমাণ কমে যেত। এখন এই যে আমাদের যে ইম্পালস, এগুলো ডেনড্রাইট, এগুলো একবার সেল বডি ডেনড্রাইট, আপনার সকলেই আমরা আপনাকে 9-10 আমাদেরকে পড়তেই হয়, তারপরে আমরা হয়তো 11-12 আমাদের দেশে পড়তে হয়, আমি ওখানকারই ছেলে, আমাদের সিলেবাসে। তারপরে আমরা আর্টসের ছেলেদেরকেও 10 পর্যন্ত সকলকেই পড়তে হয়। আপনারা জানেন এই যে নিউরন, সেই এগুলো ডেনড্রাইট ইম্পালস গ্রহণ করে, যেমন আগুনে হাত দিলে এই ইম্পালস, তারপরে সেই অ্যাকশনের মাধ্যমে আরেকটা এইখানে আবার একটা নিউরন আছে, সে তাকে সেই ইম্পালসটাকে সেই দিয়ে দেয়, পাস করে, এইভাবে আমাদের ব্রেনে যায়। এইখানে মাইলিন শীট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ধরুন আমাদের দেহে এইবার যে এই যে নিউরন ব্যতি রেখে, নিউরনের তালে এই মাইলিন শীট না থাকলে আমাদের নার্ভ ইম্পালস একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রপাগেট করতো না, নার্ভ ইম্পালস চারদিকে ছড়িয়ে যেত। মানে এই যে করোনা ডিজিজ, আমি পরপর আসবো, করোনা ডিজিজ এইখানে ব্যাপকভাবে এই মাইলিন শীট লস হচ্ছে। এই রিসেন্ট যে ভাইরাস এবং অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিন ফেল করলো, সেটা যার দিকে দেওয়া হয়েছিল, তাদের দেখা যাচ্ছে এই মাইলিন শীটটা, এই যে নোড অফ ব্রেন ভিয়ার, এই মাইলিন শীট ওদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা ভয়াবহ, মানে সেই জন্য ওরা আবার নতুন করে সেটাকে দেখছে কিভাবে এই মাইলিন শীটটাকে রক্ষা করা যায়। এবার আমি যেটা বলছি, এই যে এই মাইক্রো ব্রেনের মধ্যে থাকে মানে অ্যাস্ট্রোগ্লিয়া আমাদের মানে এটা যেমন নিউরনকে সাপোর্টিং সেল, তেমনি এ ফুড সাপ্লাই করে, ওয়াটার ব্যালেন্স রক্ষা করে, আমাদের আয়ন হোমোস্টেসিস করে, রেগুলেশন অফ নিউরো ট্রান্সমিটার এবং ডিটক্সিফিকেশন অফ অ্যামোনিয়া, আমাদের ব্রেনে যে ডিটক্সিফিকেশন অ্যামোনিয়া তৈরি হয় সেগুলোকে ডিটক্সিফিকেশন করে দেয়। তাছাড়া এই যে নিউরোট্রপিন বা নিউরো গ্রোথ ফ্যাক্টর, এগুলো নিউরনকে বাঁচতে সাহায্য করে, নিজেকে বাঁচতে হয়। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সেল হচ্ছে যে মাইক্রোগ্লিয়া। আমাদের যেমন ম্যাক্রোফাজ, আমাদের দেহের মধ্যে ম্যাক্রোফাজ থাকে, মানে পেরিফেরাল সিস্টেম বলতে আমি বলে নিচ্ছি, সিএনএস মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, সেটা ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডকে বলা হয় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। আর আমাদের নিচেটাকে বলে পেরিফেরাল সিস্টেম, মানে আমাদের বডি যেটা। এখন এই যে মাইক্রোগ্লিয়া, আমাদের মাইক্রোগ্লিয়া হচ্ছে যেমন একটা সেল, যেটা ম্যাক্রোফাজ লিনিয়েজ বলা হয়। আমাদের ম্যাক্রোফাজ যেমন আমাদের পেরিফেরাল সিস্টেম ম্যাক্রোফাজ থাকে, সেই ম্যাক্রোফাজ আপনার যা কিছু বডিতে ডেব্রিস তৈরি হয়, বা যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, যা কিছু আমাদের, আপনারা মানে প্রতিদিনই আমরা প্রচুর ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকছে, কিন্তু সেগুলোকে মেরে দিতে সাহায্য করে, ইনভলভ করে মেরে দিতে। এমনি ব্রেনে একমাত্র সেল মাইক্রোগ্লিয়া, যেটা আপনার যে নিউরন প্রথমের দিকে 1 বিলিয়ন থাকে, তাতে কিন্তু অনেক কিছু মারা যায় বা যায়, সেগুলোকে মুভ করতে এই মাইক্রোগ্লিয়া সাহায্য করে। একেবারে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস, মানে যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এমনিতে ঢোকে না, সেটা আসতে পরে, কিন্তু মাইক্রোগ্লিয়া সেগুলোকে দূর করে দেয়, ডেব্রিসকে রিমুভ করে দেয় আপনি বলতে পারেন। তাছাড়া আমাদের যেসব নিউরোটক্সিক পদার্থ তৈরি হয় ব্রেনের মধ্যে, সেগুলোকেও দূর করে মাইক্রোগ্লিয়া। আচ্ছা, এটাই হচ্ছে যে খুব কম পরিমাণ থেকে 2-3%, মাত্র 3 থেকে 5%, হয়ারে অ্যাস্ট্রোগ্লিয়া থাকে 60%, নিউরন থাকে 8-10%, অলিগোডেন্ড্রোসাইট। এটা এই যে ব্রেনের মধ্যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট থাকে, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেল। এই ব্রেনের মধ্যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট একমাত্র মাইলিন শীট তৈরি করে। দেখতে পারেন, আমি দেখাচ্ছি। এবার আসছি, এই যে এই অলিগোডেন্ড্রোসাইট একমাত্র ব্রেনের মধ্যে অলিগোডেন্ড্রোসাইট মাইলিন শীট তৈরি করে। মাইলিন শীট মানে কতগুলো প্রোটিন, সেই প্রোটিন যদি অলিগোডেন্ড্রোসাইট নষ্ট হয়, তাহলে আপনার এই মাইলিন শীট নষ্ট হয়ে যায়, পিএলপি, মক, বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে। আর কিন্তু আমাদের পেরিফেরাল সিস্টেমে একটা অলিগোডেন্ড্রোসাইট আপনার 40 থেকে 50 নিউরনকে মাইলিনেটেড করে, এইভাবে মাইলিনেট করে। তার মানে কি, ব্রেনে একটা অলিগোডেন্ড্রোসাইট নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে আপনার
মানে 40 to 50 নিউরন ডিমালিনেটেড হয়ে যাওয়া। এর ফলে কি হচ্ছে যে নিউরন মোটর আপনার এই সেগুলো আসছি পরে আপনার নার্ভ ইম্পালস ঠিক মতো যাবে না, আপনি ঠিক মতো চলাফেরা করতে পারবেন না। তাছাড়া নিউরনটাও মারা যেতে পারে ধীরে ধীরে, মানে নিউরো ডিজেনারেশন হয়ে যেতে পারে, সেটাও একটা কজ হতে পারে বেশি ইনফ্লেমেশন হলে। তাহলে অলিগোনেটস আর আমাদের দেহের মধ্যে পেরিফেরাল সিস্টেমে সোয়ান সেল থাকে, একটা সোয়ান সেল একটা নিউরনকে মালিনিয়েট করে। তার ফলে কি হয়, আমাদের দেহে যদি মানে নিচের দিকটা কাটা হয়ে যায়, চট করে সেটাকে রিকভার করতে পারে, কারণ সোয়ান সেল নিজেও মানে ডেব্রিসকে ইনকাল্প করে, তেমনি মুভ করতে পারে, কিন্তু অলিগোনেটস মুভও করতে পারে না। তাছাড়া ওরা মানে মালিনেশন 40 থেকে 50 নিউরন ডিমালিনেটেড হয়ে যায়। এর ফলে কি হচ্ছে, তার মানে এই যে রোগটা, আচ্ছা আমি এইবার আমরা আমাদের এভরিডে লাইফ, আপনারা জানেন এভরিডে আমরা ট্রেস প্রত্যেকেই আমরা রিসিভ করি বা রেসপন্সে বিভিন্ন ট্রেস আছে, ট্রমা, ইসকেমিক ইঞ্জুরি, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, এনভায়রনমেন্টাল টক্সিন, আপনার এই যে জমিতে সার ছড়াচ্ছে বা ছড়াচ্ছে, বিষ ছড়াচ্ছে, সেখান থেকে এনভায়রনমেন্টাল টক্সিন হতে পারে, বা খাবার দাবারেও আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন বিষ সবই মেশাচ্ছে, ইনজেক্ট করছে, পটল টোটল সবই এন্ডোজেনাস টক্সিন এই সব হতে পারে। তার ফলে কি হয়, এইখানে একটা জিনিস বোঝার দরকার আছে, আমাদের কিন্তু এই ব্রেন, টেস্টিস এবং আই এগুলো ইমিউন প্রিভিলেজ সেল। ইমিউন প্রিভিলেজ সেল মানে আমাদের এই ব্রেন হচ্ছে গিয়ে একটা মেমব্রেন দ্বারা, সেটাকে বলেছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। আপনারা জানেন ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার দ্বারা পুরোপুরি সেপারেট করা থাকে, মানে যার ফলে কোনো ইমিউন সেল নিচে থেকে কোনো ইমিউন সেল আমাদের পেরিফেরাল সিস্টেম কোনো ইমিউন সেল এই সব জায়গায় ঢুকতে পারে না। সেই জন্য কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকলেও সেটাকে চট করে বেরিয়ে আসা মুশকিল। সেই জন্য ব্রেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাছাড়া টেস্টিসও শুদ্ধ এটা হয়। এখন যদি কোনো সেল ডেথের দিকে যায়, তখন ডেথ সিগন্যালিং, মানে এই যে ট্রেস ট্রমার ফলে যদি বা ইঞ্জুরি ফলে যদি সেল ডেথের দিকে যায়, তখন কি হয়, এই ডেথ প্রসেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আপনার প্রোইনফ্লেমেটরি মলিকুল, আপনারা বাংলা এই বক্তৃতা দিয়ে আমি ভুলে গেছিলাম, প্রদাহ যেটাকে বলে সাধারণ প্রোইনফ্লেমেটরি মলিকুল, সিম্পল ভাষায় যে ইনফ্লেমেশন সকলেই জানি, আর কেউ আর প্রদাহ বলে না, ইনফ্লেমেটরি মলিকুল, সেটাকে প্রোইনফ্লেমেটরি মলিকুল বেড়ে যায়, আর অ্যান্টিমোসকে পরিমাণ কমে যায়, এই টিএইচ ইনক্রিজ করে, সার্ভাইভাল জিনসের কমে যায়, এইভাবে হয়। আর যখন যদি কোনো কারণে যদি জাস্ট অপোজিট প্রসেস অফ সার্ভাইভাল সিগন্যালিং, সার্ভাইভাল থেকে কি হয়, হিউজ পরিমাণ আপনার TH2 রেসপন্স বেড়ে যায়, গ্রোথ ফ্যাক্টর হিউজ যদি গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি হয়, আর সার্ভাইভাল জিনের মানে এগুলো বেড়ে যায়, আর মিউটেশন টিউমার সাপ্রেসিভ, তখন ওই সেলটা আপনার ক্যান্সারের সেল হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে, বা ক্যান্সারও সেই দিকে যদি বেশি আঘাত পায়, সেই জন্য ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে। আর আমি আগেই বললাম যে ওই জন্য ব্রেনকে আমরা এই যে গাড়ি চালাই বা এই চালাই, ব্রেনকে সবসময় প্রোটেক্টিভ রাখা উচিত, কারণ অলিগোনেট সাইড যদি কোনো কারণে ব্রেন আঘাত লাগে, তাহলে ওই আপনার নিউরন লস হলে, অলিগোনেট সাইড বা নিউরন লস হলে সেটা আপনি রিকভার করবেন না সহজে অলিগোন। এইখানে এইবার তাহলে প্রত্যেকেই তো আমরা প্রতিদিনই তো অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এইসব আমাদের দেহে ঢুকছে, তাহলে কেন প্রত্যেকে ভুগে না? কারণ নর্মাল পিপলের ক্ষেত্রে এই প্যাথোফিজিওলজি, এই যে ব্যালেন্সটা রক্ষা করে প্যাথোফিজিওলজি। এখন আমাদের দেহে তাছাড়া কিছু কিছু মলিকুল তৈরি হয়, এই যে কেমিস্ট্রি আপনারা জানেন, সেখানে নাইট্রিক অক্সাইড, 98-এ নোবেল পেয়েছিল নাইট্রিক অক্সাইড, এখানে 3 রকম নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি, ইনস, আইনস এবং ইনস মানে এন্ডোথেলিয়াল সেল একটা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আইনস ইনডিউসিবল নাইট্রিক অক্সাইড, যেটা এই এই যে আমাদের ইমিউন সেলগুলো তৈরি করে, মাইক্রোগ্লিয়া, ম্যাক্রোফাজ, অ্যাস্ট্রোসাইট এরা তৈরি করে। এই নাইট্রিক অক্সাইড কিন্তু প্রো ইনফ্লেমেটরি মলিকুল, এটা কিন্তু ক্ষতিকারক। এমনি নাইট্রিক যেটা ইনডিউসিবল নাইট্রিক অক্সাইড। আবার ইনস আপনার সেটা এই ক্ষেত্রে আমি বলবো পরের দিকে, এই ইনস খুবই ভালো, কারণ এন্ডোথেলিয়াল আপনার ওই ব্লাড মানে মাসেলকে রিল্যাক্সেশন করে, মাসেল বলছি আপনার মাসেলগুলোকে রিল্যাক্সেশন করে, তাছাড়া ব্লাড ভেসেলগুলোকে ওই যে মাসেলগুলো তৈরি করে তাকে রিল্যাক্স রাখে। আর ইনস, এননস মানে নিউরন থেকে একটা এননস তৈরি হয়। দেখুন কিরকম এননস, যদি আপনি যদি ইঁদুরকে ক্যাস্ট্রেশন করে দেন, তাহলে দেখবেন ইঁদুরকে মানে এননস যদি নক আউট করে দেন, সেই ইঁদুরগুলো প্রচুর অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়।
আবার যদি এননসের পরিমাণ মানে নাইট্রোক্সাইড আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে আপনি বেশ গুড মুড থাকবেন, ফিল করবেন, এই করবেন। আবার যদি বেশি হয়ে যায় তখন ওই মানে হ্যারিকেনের মতো আপনার সুনামির মতো ঝড় বইতে থাকবে, আপনার ইমব্যালেন্স ফিল করবেন, একটা আনইজি ফিল করবেন। ব্যাপারটা এরকম। এবার আমি আসছি, এখন এই যে আমি বললাম যে যেরকম ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার, এটা দেখাচ্ছি যে টাইট জাংশন, এই যে ব্লাড এই ব্লাড সবসময় ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার দ্বারা আমাদের ব্রেনটা পুরোপুরি সেপারেটেড। এই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে দিয়ে এগুলো সব যাতায়াত করে, কিন্তু ব্রেনের মধ্যে আমাদের যে সেলগুলো তাতে কিন্তু ব্লাড ঢুকতে পারে না, তাতে গ্লুকোজ টুলুকোজ সরবরাহ করে কিন্তু ব্লাড ঢুকতে পারে না। এইভাবে যখন আপনার কোনো ইনফেকশন হয়, যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা কোনো কিছু ইনফেকশন হয়, তখন এরকম টাইট জাংশন গুলো খুলে যায়, তার ফলে এগুলো হয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয় এই মাইক্রোগ্লিয়া। অ্যাট ফার্স্ট এই মাইক্রোগ্লিয়া। আর ব্রেনের মধ্যে দুটো সেল মারা যায় যখন অ্যাক্টিভেশন হয়, তখন আপনাকে বলছি নিউরন এবং অলিগোনেট মারা যায়, কিন্তু অ্যাস্ট্রোসাইট বা মাইক্রোগ্লিয়া এগুলো মারা যায় না। এগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে অ্যাস্ট্রোগ্লিয়াসিস হয়, তার ফলে আপনার যত ইনফ্লেমেশন, মাইক্রোগ্লিয়া 3 to 5% ঠিকই, কিন্তু এটা প্রচন্ড ইমিউনো মানে সবচেয়ে বেশি ফার্স্ট অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং প্রচুর মলিকুল বা আদার মলিকুল তৈরি করে, তারপরে অ্যাস্ট্রোসাইট বা অ্যাক্টিভেট হয়ে তারপরে নিউরন বা এগুলো সরাসরি নিউরন বা অলিগোনেট সাইডের ক্ষতি করতে পারে, মানে ক্ষতি মানে ড্যামেজ, মানে লস্ট করতে পারে। এইবার আমি আসছি যে এই যে আপনারা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা মেডিসিন তৈরি করি ল্যাবে, মানে সে করোনা বলুন যাই বলুন, কিভাবে মানে সায়েন্টিস্টরা কিভাবে মেডিসিন তৈরি করে, মানে কোনো কিছু আবিষ্কার করে। ধরুন এটা সেল মেমব্রেন, এটা একটা এই সেল মেমব্রেনের ভিতরে অজস্র রিসেপ্টর থাকে। ডিফারেন্ট, আপনারা জানেন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যদিও এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ভিতরে ঢুকে, কিন্তু TLR3 মানে 3টে রিসেপ্টর ওরা ব্যবহার করে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আমরা সেলের মধ্যে বডিতে ঢুকে, কিন্তু বডিতে ঢুকে তার সেলের মধ্যে কিন্তু তারা ঢোকে না। ব্যাকটেরিয়া থেকে বা ফাঙ্গাস বা LPS তাদের ফ্লাজিলেন থাকে, বা যেমন ফ্লাজেলেব্যাক বা ব্যাকটেরিয়া LPS লিপোটাইক অ্যাসিড বিভিন্ন থাকে, বা প্রোইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন, বা আপনি মেডিসিন যে দিচ্ছেন তারও রিসেপ্টর থাকতে পারে। তারপরে আমাদের বডিতে যে নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ যে হয়, তার অ্যামাইলেড বিটা বা আলফা সাইক্লিন, সেগুলো তাতে প্রত্যেকটা রিসেপ্টর আছে। এইবার দেখুন কি হচ্ছে এই ভাইরাসটার মানে এই যে আমি সিগন্যালিংটা বোঝাচ্ছি, এরকম একটা রিসেপ্টরও ব্যবহার করতে পারে। এইটা লাইগেন্ড, ধরুন ব্যাকটেরিয়া LPS, সিম্পল ভাবে বোঝাচ্ছি। তারপরে সে একটা রিসেপ্টর ব্যবহার করতে আলাদা অনেকগুলো রিসেপ্টরকে কি করে ব্যবহার করতে পারে। এইবার যেমন আপনি ধরুন যখন রিলে রেস হয়, রিলে রেসে কি হয়, চারজনে যখন একটা ব্যাটনটা একজন আরেকজনকে দেয়, তারপরে ডেস্টিনেশন পৌঁছায়। এখানে কি হয়, এই যে এইটাকে লাইগেন্ড বা এই যে LPS পলিস্যাকারাইড, বা আপনি যদি যে কোনো দিচ্ছেন ওষুধ, সেটা ওষুধ ঢুকতেও পারে বা এরকম রিসেপ্টরও থাকতে পারে। সেই এটা রিসেপ্টরটা অ্যাক্টিভেট হলো, মানে ফসফোরাইলেশন বিজ্ঞানের ভাষায়, কেমিস্ট্রি ভাষায় ফসফোরাইলেশন হতে পারে। ফসফোরাইলেশন হলে সে তার পরবর্তী এখানে অনেক আদার মলিকুল থাকে, চ্যাপেরন প্রোটিন থাকতে পারে, সেও সাহায্য করে সেই সিগন্যালিং, মানে আপনার ইভেন্টটাকে সে পরবর্তী এতে আরেকটা প্রোটিনকে রিলে পাস করে দেয়, সে আবার অ্যাক্টিভেট হলো, সে অ্যাক্টিভেট আরেকটা প্রোটিন, এইভাবে পাস হতে হতে অনেক প্রোটিন থাকতে পারে। আমাদের দেহে এরকম 6-7টা বা 8টা সিগন্যালিং পাথ হয়ে গেছে, অনেক পাথ হয়ে নেই, অনেক কিন্তু অনেক জটিল, অনেক মলিকুল আছে, আমি অত ভিতরে যাচ্ছি না। এখানে একটা মেন পাথ হয়ে যেটাকে বলা হচ্ছে NF কাপ্পা বি পাথ হয়ে, এটা হচ্ছে যে আমি বলছি। এবার এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস, ধরুন নিউক্লিয়ার ইম্পোর্ট দিয়ে এই ঢুকে যায়। এইটা কল্পনা করে নিন, এটা একটা জিন, ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ এর মধ্যে নিচেটাকে এই যে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট, এই পাশটাকে জিন বলা হয়, জিনের ইন্ট্রন এক্সন থাকে, আর উপরটাকে বলে প্রমোটার। এই প্রমোটারে এই যে ঢুকলো মলিকুলটা, যে প্রোটিনটা ঢুকলো, তাকে বলে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর বলা হয়। এরকম বিভিন্ন AP1, STAT1 বা NF কাপ্পা বি, এরকম বিভিন্ন ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর আছে, তাদেরকে সেই যেখানে এখানে আমি একটা পাথওয়ে দেখাচ্ছি NF কাপ্পা বি। এইভাবে ধরুন আমাদের জ্বর হলে যেমন ইন্টারলিউকিন 1 বিটা প্রচুর বেড়ে যায়, এই কোভিডের ক্ষেত্রে জ্বর ছাড়তে চায় না, সেই জন্য সেই জ্বর কিভাবে হয়, আপনার এই যে মলিকুলটা এখানে স্পেসিফিক কতগুলো ATGC কেমিস্ট্রির ছেলেরা জানে, বা আমাদের আজকাল পড়ানো হয় সবই স্কুল লেভেলেও, সেই সব একটা স্পেসিফিক বাইন্ড NF কাপ্পা বি বাইন্ড করে ধরুন এই জিনটা, এখানে আমি একটা জিনের উদাহরণ দেবো, এখানে অসংখ্য জিন আছে, TN আলফা, ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, আইনস, এইসব বেড়ে যায়।
বেড়ে গিয়ে এই যে প্রোটিনটা তৈরি হলো, এমআরএনএ তৈরি হলো, এমআরএনএ সাইটোপ্লাজম যে প্রোটিন তৈরি করলো, সেই প্রোটিনটা এবার তার প্রোটিনটা আবার এই মলিকুলটাকেই এই সেলটাকেই আবার অ্যাক্টিভেট করতে পারে বেশি করে, বা পাশাপাশি যত সেল। এইভাবে প্রথমেই সমস্ত আমাদের দেহের সমস্ত সেল অ্যাক্টিভেট হয় না, ধীরে ধীরে সব সেলকেই এইভাবে অ্যাক্টিভেট করে আমাদের জ্বরের পরিমাণ বা যে কোনো রোগের ইনফ্লামেশন বাড়িয়ে দেয়। এই যে পাথওয়েটা আমরা কি করি সায়েন্টিস্টরা, আপনি ধরুন ওষুধ দিলেন, ওষুধ দেওয়ার ফলে কি হয়, এইখানে যে দিলেন বা যে কোনো একটা গাছের রস বা নিম, আমি বলছি নিম বা আপনারা বলেন যেরকম, সে কোন পাথওয়েতে বন্ধ করে, যে এইখানে বন্ধ করতে পারে। আমরা দেখে নিই যে এটা ইন্টারলিউকিন টিএনএফ বা এদের ইনফ্লামেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোথায় বন্ধ করে, সেটাই হচ্ছে মেডিসিন। সেটাকেই লোক কি করে, সেটাকে আমরা কোম্পানিরা নেয়, কোম্পানি সেটাকে এবার তার সেটাকে এবার ডেভেলপ করে। একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে প্রায় মানে 1-2 বিলিয়ন 15-20 বছর লেগে যায়। এই যে ভ্যাকসিন আমরা করছি, কিন্তু ভ্যাকসিন এত তাড়াতাড়ি হয় না, মানে তবু চেষ্টা করছে যাতে এত মারা যাচ্ছে। এইভাবে তখন ডাক্তাররা সেটাকে, তার মানে সায়েন্টিস্টরা ওষুধটা আবিষ্কার করে, আমরা মানে সায়েন্টিস্টরা, কিন্তু সেটাকে কোম্পানি ডেভেলপ করে তারপরে ট্রায়াল দেয়। আপনার 1000টা হয়তো একটা ট্রায়াল পাস করে, অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, আমি আসছি, সেগুলো প্রায় সব ওষুধই ফেল করে গেছে, সেই জন্য কোম্পানি টাকা দিতে যাচ্ছেন। এবার কি হয়, ওষুধ আবার কিরকম হতে পারে, আমাদের ল্যাবে যেমন অনেক ল্যাব, এই যে এটা একটা মাস্টার রেগুলেটর, এনএফ কাপ্পাকে বলা হয় মাস্টার রেগুলেটর। মানে আপনারা জানেন ওই যে আমাদের রঞ্জন সেন এই এনএফ কাপ্পাবি এই নিমোবাইন্ডিং, এই প্রোটিনটার সঙ্গে এই যে প্রোটিনের ইন্টারাকশন, আপনারা কেমিস্ট্রি জানেন, সেই ইন্টারাকশনটাকে, এই যে ইন্টারাকশনটা, এর মধ্যে যদি একটা মিমিক প্রোটিন, একটা পেপটাইড ঢুকিয়ে দিতে পারেন, মানে সেলের মধ্যে যদি এরকম বানানো হয়, কোনটা কি হবে, সেইটা ঢুকে, তাহলে এই ইন্টারাকশন হবে না, তখন এই পাথটা যাবে না, তার ফলে ইনফ্লামেশন হবে না। এটাকে এনএফ কাপ্পাবিকে মাস্টার বহু জিনকে, বেশিরভাগ জিনকে রেগুলেট করে, মানে প্রো ইনফ্লামেটরি যেগুলো খারাপ, মানে বা সোজা বাংলায় খারাপ যেগুলো আমাদের ইনফ্লামেশন তৈরি করে, তাকে কন্ট্রোল করে। 11 টাইপ অফ টোল লাইক রিসেপ্টর আছে, তারা এইসব টোল লাইক রিসেপ্টরকে ব্যবহার করে এখানে ভাইরাসও 3টে টোলকে ব্যবহার করে, TLR3, TLR7 এবং 9, তারা রিসেপ্টরকে ব্যবহার করে। যদিও ভাইরাস সরাসরি সেলের মধ্যে গিয়ে তারা তাদের ডিএনএ বা আরএনএ কে ইনপুট করে দেয় সেলের মধ্যে, তারপরে সেলের মেশিনের, আমার মনে হয় আগেই ডিসকাস করেছে, সব আমার দেখা হয়নি রাত্রি এখন, সেই ভাইরাস তার ডিএনএ রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন করে তা আবার বডি হোস্ট সেলের মেশিনারিকে ব্যবহার করে আবার নতুন ভাবে নতুন অসংখ্য ভাইরাস তৈরি করে দেয়। এই যে এইখানে যেমন ডাবল স্ট্রেন্ড ডিএনএ, এগুলো ভাইরাস, সিঙ্গেল স্ট্রেন্ড ডিএনএ বা ডাবল স্ট্রেন্ড ডিএনএ। এইখানে আরেকটা আমরা করছি কি, আমরা রিসেন্ট একটু জানি রাখি, আমরাও এইরকম আরেকটা আমরা নিজেরা বানিয়েছি, এমআইডি, এই যে টিএলআর, এলপিএস বা প্রত্যেকটা টোল লাইক রিসেপ্টর ম্যাক্সিমামই তারা এমআইডি 88 ব্যবহার করে আরেকটা প্রোটিনের সাথে ইন্টারেক্ট করে। আমরা এখানে একটা পেপটাইড বানিয়েছি, যেটা খুব আমরা বড় পেপার জেসিআই করেছি, পরপর আরো একটা বড় পেপার নেচার কমিউনিকেশন অ্যাকসেপ্টেড, আর কয়েকদিনের মধ্যে পাবলিশ হবে। এই আমরাও একটা পেপটাইড বানিয়ে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ডিজিজকে আমরা ইএই, তারপরে পার্কিনসন, অ্যালজাইমার, এই রোগগুলো সাপ্রেস করতে পারছি বা কমিয়ে দিতে পারছি তাদের, সেগুলো আমি আজকে পরে আলোচনা করব। তাহলে এইভাবে একটা পেপটাইডও একটা, আপনি বিভিন্ন ধরনের পেপটাইড করেও মেডিসিন তৈরি করতে পারেন, সেগুলোই মেডিসিন, যেটা এখন কোভিড এর ক্ষেত্রেও সেটা চেষ্টা করছে, বিভিন্ন তাদের চেঞ্জ করে, কোনো বেস থেকে চেঞ্জ করে, কোনখানে যে AC2, আমি আসছি এবার, এই যে ধরুন এই যে কিভাবে আরেকটা কিভাবে মেডিসিন আবিষ্কার হয়, কি দেখুন, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, ভাইরাসের ডিটেলসে যাচ্ছি না। ভাইরাস এই AC2 রিসেপ্টরকে আপনার বাইন্ড করে, এই যে স্পাইক প্রোটিন SARS-CoV-2 দিয়ে এই যে এনএফ কাপ্পাবি পাথওয়েতে কি করে। এবার কি হচ্ছে, এই ভাইরাসটা, মানে এই কোভিড ভাইরাস,
এক জটিল সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ ভাইরাস, এবং এই ভাইরাস আপনার জাস্ট ট্রোজান হর্সের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সবকিছুকে তছনছ করে দেয়। মানে জানলা দরজা যেরকম বলে ট্রোজান হর্স ঢুকে গিয়ে মানে ট্রয়কে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেইভাবে ঢুকে গিয়ে একসঙ্গে এত মানে করে সেগুলো আসছি মানে সব মানে ঘরের মধ্যে যা কিছু থাকে সেরকম আমাদের দেহের মধ্যে, ঘর মানে আমাদের দেহের মধ্যে সবকিছুকে একবারে তছনছ করে ছেড়ে দেয়। দেখুন এই কি করে না, এদের সাইটোকাইন স্টর্ম করে দেয় এরা। এখানটা দেখা সাইটোকাইন স্টর্ম করে। সাইটোকাইন মানে প্রোইনফ্লামেটরি মলিকুল, ইন্টারলিউকিন 6, ইন্টারলিউকিন 1 বিটা এবং টিএন আলফা, তাছাড়া অনেক কেমোকাইন। এটা প্রথম থিওরি যখন বেরোয়, আমি আরো থিওরি আসছি, মানে এটাই মেন, কিন্তু সাইটোকাইন স্টর্ম মানে কেমোকাইন এইসব তৈরি করে। এবার দেখুন কিভাবে ওষুধ হতে পারে, ডাক্তাররা চেষ্টা করছে। এখানে দেখুন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন, এরা যেহেতু ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, ইন্টারলিউকিন টিএনএফ আলফা, সেই জন্য এইগুলোর অলরেডি মেডিসিন আছে এদের রিসেপ্টারকে ইনহিবিট করে, বা এদের বিভিন্ন পাথওয়েতে এগুলো যাতে না তৈরি হয়, মানে ইন্ডিউসেস হয় না হয়, সেই জন্য বিভিন্ন ওষুধ অলরেডি এগুলো মার্কেটে আছে। ডাক্তাররা কিন্তু বিভিন্ন হসপিটালে যে আপনারা মারা যাচ্ছে, এগুলো যদিও অফেন্সিভ বলাটা, কিন্তু ডাক্তার কোনো তো ওষুধই নেই, সেই জন্য সকলেই চেষ্টা করছে কিভাবে এটাকে কমানো যাবে। মানে আপনার বিভিন্ন হসপিটালে বিভিন্ন ট্রায়াল দিচ্ছে সার্ভে করে, হয়তো সাইড এফেক্ট হয়ে কেউ মারাও যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। দেখুন এই যে এখানে যেমন ইন্টারলিউকিন জ্যাকস্টেট পাথওয়েতে ইন্টারলিউকিন 6 কে কমানো যায়, আবার এই পাথওয়েতে এই যে ওষুধ আছে টকি লুমেম, এরকম সব মেডিসিন আছে টিএন আলফাকে বা ইন্টারলিউকিন 1 বিটাকে কমানোর জন্য, সেই সব মেডিসিন গুলো প্রয়োগ করছে। কিন্তু এইভাবে এটাও একটা পাথওয়ে যে বিভিন্ন মেডিসিন, যে র্যান্ডিসভিয়ার এমন কিছু কমায় না, আপনার 23% মানে লোকের মৃত্যু কমিয়ে দিচ্ছে, বা মানে যেখানে 15 দিন রোগে ভুগতো সেখানে আপনার 11 দিনে ভুগছে, কিন্তু এমন কিছু মানে তেমন নয়। কোনো এই যে ওষুধগুলো বললাম কোনোটাই খাওয়া উচিত না। আমি বলছি যে কিভাবে ডাক্তাররা কিভাবে মানে চেষ্টা করছে, কিভাবে মানে রোগটাকে থামানোর চেষ্টা করছে, এটাই ব্যাপার। আর সবচেয়ে এই যে কোভিড-19 এটা কি করে, আমাদের প্রথমে নাকে আসে, নোজে করে, এক দুদিন থাকে, আপনার ডিজিনেস এইসব বিভিন্ন কাফিং যে সব আপনার প্রবলেম, রেসপিরেটরি প্রবলেম দেখায়, তারপরেই লাংসে চলে যায়। এই AC2 রিসেপ্টার, আগে দেখা যাচ্ছিল যে AC2 রিসেপ্টার হাই, যেটা বলছিল যে AC2 রিসেপ্টার সব জায়গাতেই থাকে, আমাদের লাংস, কিডনি, লিভার, হার্ট, কিন্তু এখন রিসেন্ট একটা নিউজ মানে ওরা অনেক সায়েন্টিস্ট মিলে দেখলো যে না, AC2 রিসেপ্টার কম্পারেটিভলি অনেক কম থাকে, মিডিয়াম বা লো অ্যামাউন্ট থাকে আমাদের লাংসে, কিন্তু লাংসেই এফেক্টেড হয়। লাংসে গিয়ে ওরা আমাদের লাংসের যে এন্ডোথেলিয়াল সেল, সেখানে সবকিছু আপনার, তাছাড়া এটা ওখানে তো তৈরি হয় AC2, সেটা বলছি। তারপরে আপনার ব্লাড ক্লট করে দেয়, এবং এত বেশি, এবং ছোট ছোট এতেও মানে ব্লাড ভেসেলেও এগুলো ব্লাড ক্লট করে দেয়। তার ফলে কি হচ্ছে, ব্লাড ক্লট হওয়ার ফলে এবং প্লাটলেটের পরিমাণও কমে যায়। অন্য জায়গায় কাটা হলেও অন্য জায়গায় যদি ব্লিডিং হয় সেগুলো থামতে চায় না, মানে এগুলো সব বেশি। আরেকটা বলছি, এই যে যতগুলো আমি এর পেপার, কিন্তু এখনো তেমন কিছু বেশি হয়েছে, কতগুলো রিভিউ, অনলি ভেরি ফিউ পেপার মানে পাবলিশ হয়েছে। আমি যতগুলো লাস্ট পর্যন্ত দেখেছি, কাল পর্যন্ত, খুবই বেশিরভাগই রিভিউ টাইপের পেপার। কি হতে পারে, মানে আফটার এফেক্ট কিন্তু মারাত্মক, যেটা বলছি আমার বলাই হয়নি, যে আমি নিউরোডিজেনারেটিভ বলবো। এখানে কিন্তু 30, প্রথম বলিয়েছিল চাইনাটা 36 থেকে 50% লোকের, এখন দেখা যায় 36 থেকে 50% লোক আফটার এফেক্ট নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে, নিউরো ডিজিজ। সেটা খুবই মানে ভয়াবহ, মানে কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। যাই হোক, এবারে এইবার তার ছাড়া কি করছে, এরা ঢুকে গিয়ে, আপনারা জানেন যে আমাদের শরীরে টি সেল, বি সেল, এগুলো আমাদের ইমিউন প্রোটেক্টিভ সেল, সেই জন্য এগুলোর পরিমাণ একেবারে কমিয়ে দিচ্ছে, মানে ডেন্ড্রাইটিক সব সেলকে একেবারে সাপ্রেস করে দিচ্ছে। বি সেলটার পরিমাণ ততটা কমে না, কিন্তু অন্য সেল যেগুলো আমাদের ইমিউন প্রোটেক্টিভ, আমাদের যে দেহে কিছু ঢুকলে আপনার সবসময় আমরা এক্সপোজ হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের এতে, কিন্তু আমরা কেন কিছুই হচ্ছে না, কারণ যখন অজানা কোনো কিছু আসে, এই ভাইরাস সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। অনেকে বলছে যে রিসেন্ট নিউজ আপনারা দেখেছেন, একজন চায়নার মেয়ে এখানে এসে হংকং এ, তাছাড়া বড় বড় সায়েন্টিস্ট, এই যে একজন নোবেল লরিয়ট যে ভাইরাসের উপরে কাজ করে, যদিও কন্ট্রোভার্সিয়াল,
আরেকজন রিসেন্ট যে বায়োটেকনোলজি যে হেড, গোটা ওয়ার্ল্ডের কিছুর একটা হেড আছেন, তিনিও বলছেন এটা ম্যানমেড, মানুষই তৈরি করেছে, না হলে এত কন্টাজিয়াস হয় না, এত ইনফেকশিয়াস হয় না চারদিকে পরিবেশ আছে। যেহেতু এটা আরএনএ ভাইরাস, সেটা আরো বেশি রেপ্লিকেট করে, তার ফলে অনেক বেশি এটা মানে মিউটেটেড হয়ে যাচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস। আরেকটা ভয়াবহ এই যে ভাইরাস গুলো আপনি জানেন যে এইচআইভি, আর এখানে বলে নিচ্ছি আরেকটা জিনিস, যে আমাদের এই যে যেহেতু এটা নূতন অজানা, আমাদের দেহে কোনো অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি গড়ে ওঠেনি। যে কোনো ধরুন এই যে আরেকটা ভয়াবহ এই ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে আরেকটা কি জিনিস, যেমন এই যে জারোয়া, আমাদেরই একজন ক্যালকাটার, এখন মেক্সিকোতে থাকেন, বিদ্যাস ইউনিভার্সিটির আগে প্রফেসর ছিলেন, এখন উনি, ওনার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল কালকে, পরিচয় হয়েছে নতুন, ওই মেক্সিকোতে পার্মানেন্টলি থেকে গেছেন, ওখানে জেনেটিক অ্যানথ্রোপোলজিতে কাজ করেন, ওরাও পেপার পাবলিশ করেছে যে এই জারোয়া বা ব্রাজিলের যেসব মানে ট্রাইবেল আছেন, মানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপুল আছে, তারা তো কোনোদিন এইসব অ্যাডাপটিভ বা ইমিউনিটি, যার ফলে আন্দামান বা নিকোবরে অনেক প্রজাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছেন মানুষ বাইরে থেকে যাওয়ার জন্য। এইসব জায়গায় যারা আছে এরা একটা সত্যি ট্র্যাজেডিক, এরা হয়তো হুইপ আউট হয়ে যাবে এই ভাইরাস, তাদের দেহে কোনো অ্যাডাপটিভ বা ইনেট কোনোটাই গড়ে উঠবে না, তারা একবার পুরো যেন আমরাই মারা যাচ্ছি, আর ওদের ক্ষেত্রে এটা খুবই ট্র্যাজেডিক ব্যাপার। এটা একটা, তাহলে এই যে এইগুলো কি হচ্ছে, এইগুলো গিয়ে আপনাদের মানে ব্রেনেও চলে যাচ্ছে, এই যে SARS-CoV-2 যে ব্রেনে গিয়ে এগুলো সিস্টেমেটিক সাস্টেন, মানে কমপ্লেক্স, মানে পরপর এগুলো তৈরি হতে থাকে, মানে কখনোই থামে না, ব্রেনের সেলকেও ধ্বংস করে, মানে ভেগাস নার্ভ দিয়ে চলে যায়। আবার কিভাবে যায় না, দুটো পদ্ধতি যেতে পারে। আপনার একটা আমাদের যে ডাইজেশন সিস্টেমে গার্ড যেটা বলে, ওখান দিয়ে পারমিলিটি কমে যাচ্ছে, ওখান থেকে সরাসরি ভেগাস নার্ভ দিয়ে বা অলফ্যাক্টরি নার্ভ দিয়ে, এই জন্য অনেকেই এটার একটা লক্ষণ বলছে, অলফ্যাক্টরি নার্ভ দিয়ে যায়, ওখানে সারাউন্ডিং সেলগুলোকে তারপর ইনফ্লামেশন করে, যার ফলে এগুলোকে নষ্ট করে দেয়, অনেক সময় সেপসিস হয়ে যায়, সেপসিস বলছি ইস্কেমিয়া হয়ে যায়, যার ফলে প্রচুর স্ট্রোক হয়, 5 জনের মানে 1 জন স্ট্রোকে মারা যাচ্ছে এতে। আর যেটা একদম ব্লাডের মাধ্যমে আমাদের মাথায় চলে যেতে পারে, বিভিন্ন পাথে এটা যেতে পারে আমাদের মাথায়, কম্পারেটিভলি লাংস থেকে কম যায়, বলছে যে এখান থেকে এই লাস ভেগাস বা ভেগাস নার্ভ বা এ দিয়ে বেশি যায়, অলফ্যাক্টরি নার্ভ দিয়ে ব্রেনে যায়। এবার আরেকটা নতুন থিওরি, এটা আমেরিকান কয়েকজন মিলে ওরা দেখলো, যে স্টাডি করে, যেটা প্রথম বলছিল যে পুরোপুরি ওইটাই মানে সাইটোকাইন স্টর্মই দায়ী, সেটা না। এবার নতুন যেটা হচ্ছে ব্রাডিকাইনিন থিওরি, এটাই আরো বেশি বলছে যে এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা বেশি দায়ী। ব্রাডিকাইনিন এটাকে ভেসো রিপ্রেসার, এটা কন্ট্রোল করে, আর এটাকে যে রেনিন আপনার এনজিওটেনসিন সিস্টেম একটা বলা হচ্ছে এটাকে। এটা আমি এই এত ভিতরে ঢুকছি না, এটা খুবই জটিল ব্যাপার, একটা এখন 1 ঘন্টা কেটে যাবে, সেটা যাচ্ছি না। মানে যেটা বলছি যে এই যে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম, এতে কি হয়, এই যে বললাম যে এসিটি রিসেপ্টর আর এসি দুটো থাকে এনজাইম, সেই যে রিসেপ্টর তারা এটা মেনটেন করে এই ব্যালেন্সটা। যখন আমাদের এই এটা এই যে ব্রাডিকাইনিন তৈরি হয়, ওই সময় হিউজ অ্যামাউন্টে এসি2 ব্রাডিকাইনিন তৈরি করে, তো এনজিওটেনসিন 19 বাড়িয়ে দেয়, এবং এসিটির পরিমাণও ভাইরাসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া ওখানে ওদের যে রিসেপ্টর সবই বাড়িয়ে দেয়। এবার ব্রাডিকাইনিন যদি বেশি হয়, তখন আমাদের এমনিতে পেন হয়, তাছাড়া আমাদের ব্লাড ভেসেলটাকে, যেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলটাকে আপনার এক্সপান্ড করে দেয়, মানে বাড়িয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, যে বিভিন্ন জায়গায় লিক করে দিচ্ছে, সে ব্রেনে গেলেও চারদিকে লিক করে দিচ্ছে, ছোট ছোট আপনার এয়ার লিক করে দিচ্ছে। লিক করার ফলে, তার ফলে কি হচ্ছে, ব্লাড লিক হয়ে যাচ্ছে। এবার কি হচ্ছে, আপনার দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এসি2 এদের ব্যালেন্সটা ইম্পর্টেন্ট, মানে ব্লাড ভেসেলের কি হচ্ছে এই মুহূর্তে। এখানে আমি ডিটেলসে ঢুকছি না, অনেক টাইম যাবে। এবার কি হচ্ছে না, আপনারা জানেন কেমিস্ট্রিতে হাইলুরোনিক অ্যাসিড তৈরি হয়। 1 গ্রাম, আপনারা জানেন 1 গ্রাম হাইলুরোনিক অ্যাসিড 1 লিটার জলকে জেলি বানিয়ে দেয়। সেটাই মুশকিল হয়েছে আমাদের। অন্যান্য ভাইরাসের রেসপিরেটরি প্রবলেম যেটা হয়, সেটা ভেন্টিলেশন কাজ করে খুব ভালো, কিন্তু এখানে কাজ করছে না কেন? এই যে 1 গ্রাম
মানে 1 গ্রাম হাইলুরোনিক অ্যাসিড সে মানে কত তৈরি হয় আমরা জানি না, কিন্তু সেটা জেনারেল দেখা যাচ্ছে 1 গ্রাম হাইলুরোনিক অ্যাসিড 1 লিটার জলকে জেলিতে যেটা জেলো খায় যেরকম জেলের মতো তৈরি করে। সেটা কি হয়, যেমন বেলুনে জল পুড়লে যেরকম হয় মানে যে থলথলে হয়ে যায়, সেইভাবে দেখুন এইরকম পুরোটাকে আপনার লাংসের মধ্যে এরকম জেলো করে একটা বেলুনের মতো তৈরি করে দিচ্ছে। এবার কি হচ্ছে, তাহলে কি হবে, আপনি যদি অক্সিজেন বাইরে থেকেও দেন, অ্যালভিয়ারে অক্সিজেন পৌঁছতে পারছেন, আর আপনার দেহের মধ্যে কি তৈরি হয়, আপনার দেহ থেকে যে আছে পেরিফেরাল সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটাও আর এই অ্যালভিয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না, যার ফলে সব মানে ছোট ছোট এয়ার সেগুলোও ড্যামেজ তো হয়ই। তাছাড়া প্রতি ওই জন্য 5 জনের ভেন্টিলেটার দিয়েও যাদের সিরিয়াস রোগী, আমি বলছি যে 90% আপনি দেখছেন নিউজে 90% ভালো হয়ে যাচ্ছে, তারপরে তাদের মধ্যে যেগুলো সিরিয়াস যাদের 10 জন তারা ভালো, তার 5 জনের 1 জন মারা যাচ্ছে এই ভেন্টিলেটার দিয়েও একে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তার কারণ এরকম হাইড্রোজেল তৈরি, হাইলুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে হাইলুরোনিক অ্যাসিড আর হাইড্রোজেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমাদের সাবধানে থাকা উচিত। সেটা আরেকটা জিনিস, এই যে কিভাবে কি হচ্ছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে এখানে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া হতে পারে। আপনার অনেকের হয়তো এটা রিপোর্ট কিছু এসেছে যে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া মানে আপনি বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন, ফোনে হাসছেন, খেলছেন, হঠাৎ করে আপনার ব্লাড হিমোগ্লোবিন কমে গিয়ে 90-র উপরে থাকে জেনারেলি, সেটা কমে গিয়ে আপনি পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারেন, হার্ট ফেল করতে পারে, সেটা একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। এই দিক থেকেও সাবধানে থাকা উচিত। আর এখন এটা রিসেন্ট এরা কি করে দেখেছে, তার মানে কি দুটো থিওরি চলছে এখন, ব্রাডিকাইনিন সিস্টেমিক মানে সিস্টেমিক সাইটোকাইন তৈরি হতে আছেই সব সেলেই, সব ব্রেনে AC2 রিসেপ্টর, সব জায়গাতেই AC2 রিসেপ্টর আছে, সেটা তো হচ্ছেই। তাছাড়া এইটা হচ্ছে এই যে তার ফলে কি হচ্ছে, এই যে আমি ভুলে গেছি এখানে এই যে ভিটামিন, এখানে কিছু হচ্ছে কি ভিটামিন ডি বলছে যে এই পাদয়গুলোতে ভিটামিন ডি কন্ট্রোল করে। আপনার রিসেন্ট নিউজ দেখেছেন যে ভিটামিন ডি দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে 90 নাকি অনেক, কালকেই একটা রিপোর্ট 90% রুগীকে নাকি যারা এতে যাচ্ছে আপনার ভেন্টিলেটর দিতে হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা হয়তো অত দিতে হবে না, 90% রুগীকে যেতে আইসিকিউতে যেতে হবে না। আপনারা সেটা অবশ্যই যা কিছু এই যে মানে ওষুধ বলছে এগুলা কখনোই খাবেন না। আমি মিনাপুরের ছেলে, একবারে পাড়াগাঁই থেকে এসেছিলাম। যাই হোক, মানে আপনারা ওই যে একজন প্রফেসর মারা গেছেন নিজে ওষুধ খেতে গিয়ে মানে এই করোনাতে, সেটা কখনোই করবেন না। আমার 2 বন্ধু ওই যে মিনাপুর কলেজে আশিস করও মারা গেছেন ইয়েতে করোনাতেই, খুবই ভালো ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বোটানি। যা কখনোই ওষুধ যা বললাম এগুলো ওষুধগুলো, তবে ভিটামিন ডিটা আপনারা দেখতে পারেন। আমাকে অনেকদিন আমার বন্ধু আগেও বলেছিল, প্রথম দিকে কিভাবে জেনেছিল, কিভাবে পড়াশোনা করে, আপনারা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই, ভিটামিন ডি প্রতিদিন খেতে নেই, আমি শুনেছি যে প্রতিদিন আমিও ডাক্তার আমার পরামর্শ নেব, ভিটামিন ডিটা দেখতে পারেন। এটা একটা খুবই যে সপ্তাহে মানে একটা খেতে হয় কম ডোজের কথা, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, কারণ এটাই এই রিসেন্ট 3-4 দিনের মধ্যে যতগুলো আমি নিউজ দেখছি খুবই এটা এফেক্টিভ ভিটামিন ডি। তাছাড়া মাশরুমে আমাদের প্রচুর ভিটামিন ডি থাকে, যেটা ন্যাচারাল থেকে, আমি সেগুলো আসবো খাদ্যে, সেগুলো থেকে আপনারা খেতে পারেন। মাশরুমে, আমার দেশে মাশরুম খায় না, অথচ মাশরুম একটা প্রচুর যেগুলো রোদে হয় ভিটামিন ডি হাই সোর্স অফ ভিটামিন ডি। এখানে আরেকটা যে কেন মেয়েরা কম ভুগে, মেয়েরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা অনেক বেশি অনেক কম কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে যারা মেয়েরা কম ভুগে মানে মেয়েদের মেনসুরেশনের পর 13 থেকে যারা 50 বা 60 যাদের মেনসুরেশন পিরিয়ডে তাদের এস্ট্রোজেন তৈরি হয়। এস্ট্রোজেন মানে কেমিস্ট্রি ছেলেরা জানো যে এস্ট্রোজেন মানে 17 বিটা এস্ট্রাডাল। এই 17 বিটা এস্ট্রাডাল কতগুলো প্রপার্টি আছে আমি সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। এরা আপনার কি করে, এরা হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টি আছে। দ্বিতীয়ত ইনস এক্সপ্রেশনকে বাড়িয়ে দেয়, আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম ইনস এক্সপ্রেশন করে কি করে, এই যে আমাদের ব্লাড ভেসেলের মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করে রাখে, তার ফলে ব্লাডটা ইজিলি ফ্লো করতে পারে, যেটা টেস্টোস্টেরন, যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে এই জন্যই, মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 30 to 35% যদি মৃত্যুর হারে দেখা যায় তাহলে কম এফেক্টেড এবং মারাও কম যায় যার ওই পিরিয়ডে। কিন্তু আফটার মেনসুরেশন যখন বন্ধ হয়ে যায় পোস্ট মেনসুরেশন, তখন কিন্তু সবই সমান, একটা ছেলে মেয়ে সবই ওদের এস্ট্রোজেন কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু। আর তাছাড়া প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশনকে বাধা দেয়,
এটা তাছাড়া এদের এরা কি করে দেখবেন, মেয়েরা সাধারণত অটো ইমিউন ডিজিজে কম, এরা বেশি ভোগে এদের ক্ষেত্রে। আর এরা তাছাড়া এরা এদের মানে নিউট্রোফিল এদের অ্যাপোপ্টোসিস কম হয় এবং লিউকোসাইট মোর অ্যাক্টিভ এদের ক্ষেত্রে। সেই জন্য কি হচ্ছে, এই যে এন্ডোথিলিয়াল সেল থেকে ইনস প্রচুর পরিমাণ প্রোডাকশন হওয়ার ফলে মেয়েরা খুবই কম মারা যায়। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না এদের। এর ফলে আরেকটা জিনিস যেটা জানা উচিত আমাদের, এই যে ছেলেদের ক্ষেত্রে ভাববেন যে আপনার বাচ্চা ছেলে, ও তো বাচ্চা ছেলের প্রায় মারাই যায় না, পয়েন্ট কত পার্সেন্ট, 0.1% বা 0.01 নয়, পয়েন্ট আমি জানি না কত একটা পয়েন্ট যাবে, খুবই রেয়ার মারা যায়। কিন্তু সেটাও আমাদের সাবধান থাকা উচিত যে এই পিরিয়ডে বাচ্চাকে যদি বাচ্চাকে মানে ততটা বেশি পরস্পর মিশতে দেওয়া উচিত না এই মুহূর্তে, পরের দিকে মিশতে দেওয়া আছে, সেগুলো আসছি। কিন্তু এদের যে সাইনেপ্টিক আমি দেখালাম নিউরনে, একটু আগে দেখিয়েছি আপনাদেরকে, সাইন্যাপসটা এরকম সাইনেপ্টিক নট থাকে। এদের প্রুনিং মানে এগুলো যত বড় হবে এই প্রুনিংটা কমিয়ে দেয় এরা, এই ভাইরাসটা। এইগুলোর মধ্যে মেমোরি বা সবকিছু এটার উপরে নির্ভর করে। এই যে ডেনড্রাইটের মধ্যে এরকম ছোট ছোট নবের মতো থাকে, যার যত বেশি থাকে তাতে মেমোরি পাওয়ার বা বুদ্ধিমান বা সবকিছু এগুলো কন্ট্রোল করে আমাদের মানুষের জীবনকে। সেটার ক্ষেত্রে প্রুনিং এরা বলছে, সবই হাইপোথেটিক্যাল, কিন্তু বলছে যে যদি বাচ্চা একটা ভোগে, সে হয়তো অ্যাডাল্ট যখন হবে তখন সে হয়তো বুদ্ধি কম হয়ে যেতে পারে, মেমোরি ইম্পেয়ার হতে পারে, মেমোরি কমে যেতে পারে, বা তার বুদ্ধিও কম হতে পারে, বা বিভিন্ন আসতে পারে। সেটাও সেদিক থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন। এই যে এগুলো যে বাচ্চাদের কিছু হবে না, এই ভাবনাটাও ভাবা উচিত না। আর এখন তো আপনারা দেখছেন এই যে মিদনাপুরে আমাদের ওইখানে পিংলার কাছে আমি খবরগুলো লক্ষ্য রাখি, অল্প বয়স 35 বছর একজন গাইনোকোলজিস্ট মারা গেলে কোনো বয়স মানছে না। প্রথম দিকে কি হচ্ছিল আমেরিকাতে, যে এরা কেন তখন এদের এখানে হলো না, অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমেরিকাতে কেন এত মারা গেল, তোমরা এত বড় বড় সায়েন্টিস্ট থাকে, অন্য যখন হয়েছিল ইবোলা টিবোলা তখন মারা যায়নি। তার কারণ এটাই, এরা প্রথম দিকে ভাবতে পারেনি চায়নাতে 80,000 ভুগেছিল, বলছিল যে মাত্র মানে 3-4 হাজার মারা গেছে। এদের দেশে প্রতি বছরই ইনফ্লুয়েঞ্জা বা এতে জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথার হবে। অতএব এদের প্রত্যেকেই একটা বয়সের পর অনেক বছর বাঁচে, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে, নিউমোনিয়া হয়ে এরা প্রায় 60-70 হাজার প্রতি বছর মারা যায়। সেই জন্য এরা অতটা ভাবেনি। তাছাড়া দ্বিতীয়ত এরা রান্না টান্না করে না, বাইরে খায়, রেস্টুরেন্টে এখনো মাস্ক পরে না। এই যে এখনো বাড়ছে, আমরা তো ল্যাবে, আমাদের কোনোদিন ল্যাব ছুটি হয়নি, প্রতিদিনই যাই, কিন্তু আমরা মাস্ক পরে ওই বাজার 15 দিনে একবার যাই। কিন্তু এরা কিছুই মানে না। এরা রেস্টুরেন্টে, আবার বাড়ির কাছে বহুদিন পর্যন্ত পার্টি করেছে। আমার বাড়ির পাশে, আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট পাশেই চিকাগো ডাউনটাউনেই, এখানে পার্টি করে, ই করে। তাছাড়া দ্বিতীয়ত এদের সবকিছু, এই যে আত্মনির্ভরশীল না হওয়া, এটাও একটা খুব ভুল। যেটা একটা গল্প বলছি, যে ভ্যানিজুয়েলা, এদের কিছু এমন সবকিছু তেল দিয়ে এরা সবকিছু একটা সেফটি পিনও বানায়নি, এরা পুরোপুরি চাষবাস ভুলে গেছে। এদের তো অবস্থা আপনারা খবর রাখেন হয়তো, একবার ব্যাংরাপ্টি একটা এত উন্নত দেশ, কারণ একটা সেফটি পিনও লোক সব খেত, সরকার টাকা দিত, বিভিন্ন দেশকে তেল দিয়ে, কোন দেশ থেকে চাল ডাল এইসব আনতো। তারা একটা বলা হয় যে 50 জন, একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে, 50 জন পাঞ্জাবের কৃষক যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তারা যদি ছড়িয়ে দেয় তাহলেই ইয়ে হয়ে যাবে, মানে যা চাষ হবে তাতেই খাবার মানে বেশি হয়ে যাবে। তেমনি আমেরিকাও সবকিছু চায়নার উপরে নির্ভর, সব দেশই। আমার দেশে ওরা সব ওষুধ বলুন, সব এদের দেশে ওষুধ তৈরি হতো, সেই সব ল্যাব ট্যাব সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দিয়ে এখন যদি রিভাইভও করতে হয়, এখন 5 বছর সময় লাগবে। অ্যান্টিবায়োটিক সবই এই পয়সার লোভে, টাকার লোভে। যেটা আপনারা একটা যে ইকোনমিক্সের এও বলেছে, যে একজন হার্ভার্ডের একটা বই লিখেছে, যে এই যে আপনারা জানেন ইন্টেলের কম্পিউটার ব্যবহার করেন, আমিও ব্যবহার করছি। এরা সেই ইন্টেল ছোট ছোট জিনিস সবই ওই থেকে বানাতে আরম্ভ করেছিল, AMD বলে একটা ছোট কোম্পানি। তারা তারপরে যখন দেখালো সব লাভের লোভে সব কিছুই বানাতে লাগলো, তারপরে AMD দেখলো, আরে আমরা কেন দিতে যাবো, আমরাই তো পুরো কম্পিউটারটা বানাচ্ছি। তারা এখন মার্কেটে ইন্টেলের বাজার, যার ফলে পড়ে গেছে আবার কম্পিটিশনে, বিশাল কম্পিটিশন। AMD এখন ভালোই বাজার, দারুণ বাজার করেছে। ব্যাপারটা এইরকম, মানে বেশি লোভ বা পরনির্ভরশীল, সেটা খুবই খারাপ আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে। তাছাড়া এখানে ইকোনমিক কন্ডিশন, এরা যারা কালোরা বা এরা বা মেক্সিকান গুলো, তাদের চাকরি না করলে দেশে ভয়াবহ অবস্থা। এদের মানে এই সিস্টেমের হেলথ দিয়ে, আপনার চাকরি থাকলে আপনি ডাক্তার দেখাতে পারবেন, আপনার ইন্স্যুরেন্স থাকলে না ডাক্তারই দেখাতে পারবেন না। মানে যা টাকা ইনকাম করবেন তার সবই চলে যাবে। সেই জন্য ওদের অনেক রোগ নিয়ে, বেশি রোগ হলে তবেই কালোরা বা মেক্সিকানরা ডাক্তার দেখাতে যায়, না হলে যায় না। মানে আপনার টাকার হাতই চলে যাবে ইন্স্যুরেন্স দিয়ে। $2,000 ইনকাম করে, তারা $1,000 ইন্স্যুরেন্সেই চলে যাবে প্রতি মাসে।
মানে সেই জন্যই ব্যাপারটা এরকম। এটা আমি তাছাড়া এরা এই যে আমি যেটা বলছিলাম আইএফএন 17 বিটা অ্যাস্ট্রল এরা অ্যান্টিভাইরাল প্রোডাক্টও তৈরি করে, আইএফএন আলফা বিটা এগুলো তৈরি করে, সেই জন্য এরা অ্যান্টিভাইরাল যেটা সেই জন্য মানে একটা সাইটোকাইন, সেটার জন্য এরা মেয়েদের ক্ষেত্রে আটকাতে পারে। এবার আমি আসছি, দেখুন আমেরিকানরা কিরকম ব্যবসায়িক জাত। আমি আমার একটা ছাত্র ওই বিআইটিতে কারকিউমিন, আপনারা জানেন কারকিউমিন মানে হলুদ, হলুদেরই একটা পার্ট, হলুদকেই বিক্রি করছে এখানে সব প্যাকেজ করে $18 আমার দেশ থেকে কিনে আনতেছে, মানে 60-70 টাকা কিলো, টন টন। এরা আমেরিকা ব্যবসা যায় সেটাকে প্যাকেট করে $18 মানে প্রায় 35 মানে টাকা কিলো, $35। চিন্তা করুন, সেটাকে প্যাকেজ করে আপনাদের ফ্লিপকার্ট বা ই করে ওইখানেই পাঠিয়ে দিবে, আমরাই কিনবো সেখান থেকে। আরেকটা ব্যাপার, আমরা সিনামনের উপর কাজ করি, যেটাকে ওয়ার্ল্ডে আমি আসছি, সেগুলো সিনামনকে ওয়ার্ল্ড ফেমাস করে দিয়েছি আমরা। প্রচুর ওটা গ্র্যান্ড এবং প্রচুর পেপার এবং প্রচুর উপকার আমার দেশে অলরেডি জানা ছিল। যাই হোক, এইটা আমি পরে আসছি। ওটা এই কারকিউমিন আপনার বিভিন্ন, আমরা একটা পেপার করেছিলাম কারকিউমিন আর জিঙ্ক দিয়ে। কারকিউমিন জিঙ্ক এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল, একটা মানে রিভিউ করা হয়েছিল আমার অনুপম বলে ওই বিআইটিতে এখন প্রফেসর, অল্প বয়সী, ও আর আরো টার্কির এরকম কয়েকজন মিলে এটা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে এটা ওরা রিভিউ করেছিল, যে ভালো লেগে গেছিল, কিন্তু বলছে তোমরা তো কাজ করোনি, লোকের দেখে সেটাকে তোমরা একটা রিভিউ আকারে তোমরা হাইপোথিসিস দিয়েছো যে কোয়ারসেটিন, যে আপেলে প্রচুর কোয়ারসেটিন থাকে, তার সঙ্গে বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, এটা ভেবে দেখতে পারে, বা আমাদের যারা সায়েন্টিস্টরা বা ডাক্তাররা দেখতে পারে তারা, যে তার সঙ্গে এটা একটা ভালো মেডিসিন। কারণ কারকিউমিন দেখুন, কারকিউমিন পুরো এটাকে ইনহিবিট করে, এদের রিসেপ্টর বাইন্ডিং এ ইনহিবিট করে, তাছাড়া আরো ভাইরাসের এন্ট্রিকে ইনহিবিট করে বিভিন্ন ভাবে, আরএনএ। আচ্ছা, জিঙ্কের ব্যাপারে, জিঙ্ক বিভিন্ন স্টেপে, এখন জিঙ্কের ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে, আপনারা জানেন বাজারে জিঙ্কের ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। আমি যেরকম বললাম যে ভিটামিন ডি ব্রাডিকাইনিন সিগন্যালিং পাথওয়েকে আটকাতে পারে, তেমনি জিঙ্কও এই করতে পারে। এই যে ভাইরাসের রেপ্লিকেশন থেকে আরম্ভ করে ট্রান্সক্রিপশন বা কোটিং করা, ক্যাপসিড তৈরি করা, সবকিছু বিভিন্ন স্টেজেই বাধা দেয়। সেই জন্য জিঙ্কের সেইটা, এই সবচেয়ে মজার কথা হলো, আমরা হয়তো কেউই দেখিনি ইন্ডিয়াতে বা কোথাও, কিন্তু এরা 1 মাসের মধ্যে আমাকে একটা কোম্পানি ফোন করেছে, যে ফোন করে আমি সাজেশন দিয়েছিলাম ওকে, কোম্পানি ফোন করে তারা অলরেডি এটাকে ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ট্যাবলেট ক্যাপসুল বানিয়ে ফেলেছে। এইখানে মানে আমেরিকান দেখুন, মানে আমরা কিছু আবিষ্কার করি, পেটেন্ট করি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সায়েন্টিস্টদেরকেও মানে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আপনারা জানেন না হয়তো, আমার প্রচুর মানে এরা আমাদের কোম্পানিগুলো কোনো দেখবেন যে যত ওষুধ সবই আমেরিকা, বা 80% ওষুধ পৃথিবীতে আমেরিকার, আর বাকিগুলো সব ওদের। আমাদের সিঙ্গেল মেডিসিনও নেই, কারণ আগে লোক আবার অনেকে দোষ দেয়, ও সায়েন্টিস্টরা ওই করে আবিষ্কার করে পেটেন্ট করে রাখে, কিন্তু আমাদের সেটা পেটেন্ট তো 2 বছর 3 বছর পরে নষ্ট হয়ে যায়, কিছু কাজ দেয় না। এরা কিন্তু এরকম ভাবে দেখুন, এই যে করালে এটা পেটেন্ট একটা হাইপোথিসিস 1 মাসেই ক্যাপসুল, আমাদের হয়তো লোকটা দেখেইনি। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব বড় বড় পদে আছে ওখানে, কেউ সিও হয়ে গেছে কোম্পানি বা ডিরেক্টর, তার দিকে বলে ও আমাদের দেশের, তুমি যদি বলো, এরা কেউ একটা ট্রায়াল দিতে চায় না। সেইটা আমাদের সরকারের স্টেপ নেওয়া উচিত, যে বড় বড় আমাদের দেশে কোম্পানির অভাব নেই, তারা কোনো ট্রায়ালের দিকে ঝুঁকে, ট্রায়ালে হ্যাঁ খরচ আছে, ফেলও করতে পারে, কিন্তু ট্রায়াল না দিলে তার ওষুধ আবিষ্কার হবে না। সেই জন্য আমাদের সায়েন্টিস্টরা ফেড আপ। আমার বন্ধুরাও আমাকে বলে কোনো কিছুই হয় না, বেকার, আমরা কি তৈরি করি, কিছুই লাভ নেই, মানে লাভ মানে ওই হয়, কিন্তু কোনো হয় না, একটাও ট্রায়াল দেয় না। আপনি বলবে ও 25,000 টাকা দেবে, একটা সারা জীবন রিসার্চ, তার থেকে সে পেপার করবে, একটা পেপারে তবু নাম থাকবে। সেই জন্য আমার দেশে কোনো, এটা দুর্ভাগ্য। এটা একটা গেল। তাহলে এই কারকিউমিন বা এই জন্য এখন আমাদের এই যে কারকিউমিন বা জিঙ্কের ট্যাবলেট বা ভিটামিন ডি বললাম, সেটাও একটা, মানে সবই পরামর্শ নিয়ে খাবেন ডাক্তারের। কারকিউমিন এমনি খেতে পারেন, কারণ আমাদের আয়ুষও বলছে কারকিউমিন, তার সঙ্গে সিনামন, তার সঙ্গে আপনার লবঙ্গ বা ওই যে জিঞ্জার আমরা প্রতিদিনই খাই, এটা একটা ভালো ওষুধ, একবারে আপনার বুস্টার ভালো, এটা আপনারা খেতে পারবেন। সিনামনটাকে কিন্তু পুরোপুরি গুঁড়ো করে 1 চামচ বা হাফ চামচ প্রতিদিনই খাবে, গরম করে খেয়ে নিবেন, ফেলাবেন না কিন্তু। আর বাকিগুলোকে গুঁড়ো করে দিতে পারেন, পুরোটাই যদি খেতে পারেন ভালো। কারকিউমিনটা আলাদা করে দুধের সঙ্গে খেতে বলছে, সেটা ভালো, কিন্তু সিনামনের ব্যাপারটা আসছি আমি। কিন্তু সিনামনটাকে একেবারেই ফেলাবেন না। সিনামন অলরেডি আমাদের দেশে জানা ছিল যে বাত
আর্থারাইটিস আর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করে। আমরাই প্রথম আমাদের ল্যাবে দেখিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ডে যে এখন মানে ব্রেনের বিভিন্ন মানে অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, মাল্টিপল করে সবকেই ভালো করে এটা। সেই জন্য মানে এই যে বললাম কমপ্লেক্সটা, এটা খেতে পারেন প্রতিদিনই, আমরা প্রতিদিনই খাচ্ছি। এবং আপনি দেখবেন আমরা আগে প্রচুর ভুগতাম, এই করোনা নয়, করোনার আগেও। তারপরে একটা কথায় আমি দেখেছিলাম, তখন ওইটা খেতে আরম্ভ করি, খেতে খাওয়ার পর দেখছি আমরা আর আমার বইয়ের অ্যাজমার মতো হয়ে গেছিল, সেটা আর কখনোই হয় না। আমার প্রায়ই জ্বর হতো, মানে বছরে 2বার করে এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ঠান্ডা, এক কোমর বরফ পড়ে চিকাগোতে, সেইগুলো আর হচ্ছে না, একেবারেই হচ্ছে না। আর এখন তো খুবই ভালো ফল পাচ্ছি আমি। আপনারা তাহলে ওই 3-4টে গোলমরিচ দেবেন, 3-4টে ওই লবঙ্গ, তার সঙ্গে কারকিবিন, কিন্তু কারকিবিন বলছি, পাউডার দেবেন অবশ্যই, পাউডার, আর জিঞ্জার, আদা অবশ্যই দেবেন, দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে খেয়ে নিন প্রতিদিন, 2 বেলা পারলে 2 বেলা। তখন এটা কমিয়ে দিবেন, এটা হাফ চামচ দিবেন সিনামন মানে দারুচিনি। আচ্ছা, যেটা এই ফিগারটাই আমি খুঁজছিলাম তখন। এইভাবে দেখুন, এই যে যেটা বলছিলাম, এবার আমি আসছি নিউরোডিজেনারেটিভ, প্রপারলি ঢুকে যাচ্ছি নিউরোডিজেনারেটিভ। এখানে কি করে, এই যে আপনাকে বললাম, এই যে মাইলিন সিদ লস হলে এদের দেশে এই যে এইভাবে মাইলিন সিদ লস হয়, অলিগোনিসাইড যদি মারা যায় বা অলিগোনিসাইড যদি মাইলিন সিদ না তৈরি করতে পারে এই করোনার ফলে, তখন এইগুলো হয়। এবারে আপনার এই মাইলিন সিদ নষ্ট হয়ে গেলে, যেটা বললাম যে এরকম, এর ফলে 3-4টে ডিজিজ হয়, মাল্টিপল ক্লোরোসিস হয়, তাছাড়া এলএস হয়। এইগুলো মাল্টিপল ক্লোরোসিস একটা আপনারা দেখবেন, মানে এটা কি হয়, এটা খুব আর্লি এজ। আমরা হ্যাঁ অন্য নিউরো ডিজিজ, আপনি আগেই বলেছি যে নিউরো ডিজিজ এই রোগের ফলে, করোনার ফলে প্রায় 36 টু, প্রথম রিপোর্ট হয়েছিল 36 to 50% লোকের মানে নিউরো ডিজিজ হয়ে যাচ্ছে। যেটা হয় ওই যে বললাম যে ভ্যাকসিনের ফলে এই রোগটা দেখা দিয়েছে, মাল্টিপল ক্লোরোসিসের মতো রোগ প্রচুর লোকের দেখা দিচ্ছে, মানে মাইলিন সিদ লস হচ্ছে। তাছাড়া ওই এই টাইপের এই মাল্টিপলটা কি না, আমরা এইটা দিয়েই প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম যখন আসি, নিউরোপেক ফিল্ডে ঢুকি। প্রথমে ভাইরোলজি করছি, ভাইরোলজি বলছি, প্রথম আমি স্ট্যাফাইলোককাসের উপরে কাজ করছিলাম, যেটা আমাদের দেশে মারাত্মক ওটা। এই মাল্টিপল ক্লোরোসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, এরা যখন মেনস্ট্রুয়েশন আরম্ভ হয়, মেয়েরা ভুগে বেশি, 1:3 রেশিওতে, একজন ছেলে ভুগলে 3 জন। আমার দেশও যেগুলো শীতের দেশ, মানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি, নরওয়ে, সুইডেন বা এইসব দেশ থেকে যারা এখানে মাইগ্রেট করেছে, তারা যদি আপনারা বিদেশে আসেন বা ইউরোপে যান, দেখতে পাবেন প্রচুর মানে মেয়েরা অল্প বয়সী হুইল চেয়ারে ঘুরছে। তাদের ক্ষেত্রে এই যে ডিস্টারবেন্স অফ সেন্সিটিভ নষ্ট হয়ে যায়। 13-14 বছর থেকে প্রথমে 1-2 বছর অন্তর হয়, তারপরে একটা ইয়াং মেয়ে, চিন্তা করুন, মানে যেখানে নিউরো ডিজিজ হচ্ছে, মানে আদার ডিজিজ গুলো পার্কিনসন অ্যালজাইমার হচ্ছে 50-এর পর বা 40-এর পর হচ্ছে, এখন আর্লিও হচ্ছে কিছু কিছু। তাদের এই সব, তার জ্বর হয় প্রচুর, তারা চলতে পারে না, আইসাইটও লস হয়ে যায়। এবার ধীরে যত দিন যেতে থাকে 3 রকম হয়, রিল্যাপসিং রিমিটিং, মানে হয় আবার ছেড়ে যায়, আবার অনেকের একইবারে হতে থাকতে সেকেন্ডারি প্রোগ্রেসিভ হতে পারে। এবার কি হচ্ছে, ওরা প্রায় মানে মানে একেবারে চলতে টলতে ওদের বিয়ে হয় না, যার ফলে যত কে বহন করবে এরকম আপনারা দেখতে পারেন। কত ভালো ভালো দেখতে মেয়ে, তাদের জীবনটা ট্র্যাজিক হয়ে যায়। যে মাইলিন সিদ মানে ফ্যাট, আপনারা জানেন ফ্যাট গুলো এই যে নষ্ট হয়ে গেছে, এইভাবে হয়, মাইলিন সিদ চলতে পারে না, হুইল চেয়ার ব্যবহার করে। আমার দেশেও আমি দেখেছি রিপোর্ট নিয়ে। আপনারা, আমি কেন নিউরোডিজে আমি এই যে টক দিচ্ছি, এটা আমার এই টক সকলেই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, আমি জানি না, যাই হোক আমি ভাবতেই পারিনি এই ফিল্ডে। মানে এমনি দিতাম আমি স্কুল কলেজে প্রচুর মোটিভেশনাল এই টক দিই, তাছাড়া মোটিভেশনাল, মেনলি আমি মোটিভেশনাল টক দিই, যাতে ছেলে মেয়েরা আসতে পারে, আমেরিকা কিভাবে আসা যায় ওইসব পরে বলছি আমি। সেই সব একটু যদি সময় থাকে আমি বলবো লাস্টে, আপনাদের ছেলেদের যাতে উপকৃত। আমি এই দেশে যখন যাই, এই টকের থেকেও মানে নিউরোর থেকেও ওইটাই বেশি বলি। যাই হোক, নিউরো ডিজিজ আমার দেশে জানে না। আপনারা জানেন আমার দেশে, মানে আমি আমাদের নোবেল পর্যায়ের একজন সায়েন্টিস্ট, উনি যান সিসোদিয়া বংশের, এই ইউএফসি, যেটা বিবেকানন্দের এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৈরি করেছিল রক ফেলার, এই নাম করা পৃথিবীর 6 পজিশন, যেখানে আমাদের রঘুরাগমন আছে, ওখানে প্রায় 120 জন নোবেল লরিয়াট ওই ইউনিভার্সিটিতে, ওই একটা ইউনিভার্সিটি গিয়ে এত বেরিয়েছে, প্রায় 100, মনে হয় 120 এরকম। ইকোনমিক্সের খুবই নাম করা, সব বিষয় পৃথিবীর 6 পজিশন। ওনার ওখানকার একজন সায়েন্টিস্টের সঙ্গে, নাম করা সায়েন্টিস্ট, যে অ্যালজাইমারের পৃথিবীর 5 জন, একজন, তিনিও বলেছিলেন যে এইসব গাছগাছড়া থেকে যে ভালো ওষুধ তৈরি, আমাদের দেশে অনলি 620 জন নিউরোলজিস্ট আছে, ডাক্তার।
যার ফলে নিউরোর সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই, নিউরো আমাদের দেশের মানুষেরও নেই। আমি বক্তৃতা দিতে গেলে তারা যখন বেরিয়ে আসি বলে, স্যার বাবা মা তো অ্যালজাইমার, এটা আবার কি? বাবা মা বুড়ো হলে তো সকলে এডুকেটেড পারছেন, আপনার তো কমন পিপল তো জানেই না যে অ্যালজাইমার হয় এরকম ভুলে যাওয়া যে একটা রোগ, সেটা জানে না। সেটা আমি আসছি, এটা আমার দেশে সেরকম এই রোগটাও আমার দেশে আছে, আপনারা জানি না। ডাক্তার অন্য চিকিৎসা করে, মানে ভুল চিকিৎসা করে দেখে মারা যায় শুদ্ধ আমি দেখেছি। আমি খড়গপুর, মিদনাপুর এরকম বেশ কিছু রুগী পেয়েছি। তার মানে আমার দেশে, কারণ এই রোগটা হয় না, কারণ অনেকে এই রোগের কারণগুলো জানা যায়নি। এই রোগের প্রত্যেকটা নিউরো ডিজিজেরই কারণ ঠিক মতো জানা যায়নি, মানে রোগ কেন হয়। কেউ বলছে জেনেটিক্যাল, মানে কেউ বলছে আবার যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, তাছাড়া টক্সিসিটি আগেই বললাম, সেটা আজকে এরকম বিভিন্ন দিক থেকেই হতে পারে। সেই জন্য দেখুন এইভাবে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। আমরা বিভিন্ন এফডি অ্যাপ্রুভ ড্রাগ ব্যবহার করে, আমি ড্রাগে যাচ্ছি না, বিভিন্ন এই ক্ষেত্রে হয়তো করোনার ক্ষেত্রেও লাগতে পারে। জেম5 জেল একটা হার্ট কোলেস্ট্রল লোয়ারিং ড্রাগ, সেটা আমরা ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করি। রোগ যখন হয় এরকম রোগ বিভিন্ন দিয়ে, তারপরে সেখানে আমরা এইসব জেম5 বা সোডিয়াম বেনজয়েড, যেটা সিনামন থেকে আসে, সেগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে রোগ কমে যাচ্ছে। আমরা এইভাবেই কি করি, তারপরে সেটা কোম্পানি দেখবে বা এইসব বড় বড় পেপার করি, সেটা রিসার্চ এইভাবেই এগিয়ে যায়, ওষুধ এইভাবে আবিষ্কার হয়। এই দেখুন, এই যে আমি একটু আগেই বলেছিলাম ব্রেনে ইনফ্লেমেশন হয়, ব্রেনে যে ভাইরাস বা হয়ে ব্রেন, এই যে ব্রাডিকাইনিন বা সাইটোকাইন, এরা মাইক্রোকেলকে অ্যাক্টিভেটেড করে, প্রচুর মানে ব্লাড ব্রেন লিকেজ করে। ব্লাড ব্রেন লিকেজ হলে এই যে রোগের ফলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে ইসকেমিক ডিসফাংশন হয়ে মারা যাচ্ছে, স্ট্রোক হয়ে। প্রায় প্রত্যেক 5 জনের যারা সিরিয়াস রোগী, 5 জনের 1 জন রোগে এইভাবে ব্লাড গুলো ঢুকে যায়। আপনার এমনিতে ব্লাড ঢুকতে পারে না, আগেই বলেছি ইমিউন প্রিভিলেজ সেল, এখানে কোনো কিছুই ঢুকতে পারে না, পেরিফেরাল সিস্টেম থেকে কোনো সেলই ঢুকতে পারে না। এগুলো সেল কিভাবে ঢুকে যায়, যখন আমরা মেডিসিন প্রয়োগ করি, এইটা ব্লাড বেরিয়ারটা ঠিক হয়ে যায়। এই যে আবার আপনাকে বলেছিলাম এনএকোপাবি, আমরা একটা এনবিডি পেপটাইড, আমরা পেপটাইড খুব ব্যবহার করি, যেটা বড় বড়, যার ফলে পিএনএস বা জেসিআই বা এইসব পেপার হচ্ছে আজকাল, ওই বড় বড় পেপার, যে এই যে এনএফকাপাবি এটা ঢুকছে না, মানে P65 তার পরিমাণ কমে যাচ্ছে, মানে আমাদের ব্রেনের মধ্যে যাচ্ছে না। ব্রেনে কোনো কিছু ঢুকতে পারে, ইমিউনো প্রিভিলেজ সেল, অনলি কিছু মেডিসিন ঢুকতে পারে। এইভাবে আমরা মাইলিন, এই বললাম যে মাইলিন শীত, মাইলিনকে বাড়ানোর জন্য আমরা জেম দিলে কিভাবে মাইলিনের প্রোটিন গুলো বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন এগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক, আমি যাচ্ছি না ভিতরে। স্টেনিং করেছি আমরা, প্রোটিন করেছি, এমআরএনএ করেছি, আপনারা শুনেছেন এগুলো, ছেলেরাও পড়ে। এইভাবে বেড়ে যাচ্ছে, দেখুন যখন কন্ট্রোলে কম, এই যে কন্ট্রোলে নেই প্রায়, তার এগুলো বেড়ে যাচ্ছে, এগুলো মানে ইনক্রিজ করছে। এইভাবে দিয়ে তার ফলে আপনি কি করেন, মাইলিন শীতটা তৈরি করতে পারবেন। আমরা তারপরে আপনারা জানেন যে স্টেম সেল আজকাল খুবই শুনেন, আপনারা স্টেম সেল শুনেন খুবই। আমাদের দেশ স্টেম সেল আছে, সেই স্টেম সেল কিন্তু চট করে মারা যায় না, যাই অ্যাটাক হোক, সেই স্টেম সেল গুলো পরপর তারা সেল তৈরি করতে থাকে, কিন্তু একসময় এডজাস্টেড হয় বা বাজে এনভায়রনমেন্ট হওয়ার ফলে ব্রেনে বা যেখানেই হোক, এনভায়রনমেন্ট যখন খারাপের দিকে যায়, তখন কি হয়, তারা আর প্রোডাকশন করতে পারে। কিন্তু প্রথম দিকে তারা ট্রাই করে ওইটাকে রিকভার করতে, সেইভাবে হয়। একটা স্টেম সেল মানে হচ্ছে যে আপনার প্লুরিপোটেন্ট যে কোনো সেলকে তৈরি করতে পারেন। এটা একটা আমরা মাউস, হিউম্যানের ব্রেন, ছোট ছোট বাচ্চার আগে অ্যাবর্শন, এখন বন্ধ করে দিয়েছে অ্যাবর্শন, বাচ্চাগুলো থেকে আমরা সেল তৈরি করে একটা পেপারেও আমরা করেছি, কিভাবে সব সেলকে, আপনাদের রিসার্চেও যদি কেউ করে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, সব সেলকে একটা সেল থেকে কিভাবে সব সেলকে ইজি মেথডে সেপারেট করা যায়। এগুলো স্টেম সেল, আমরা সেগুলোকে অলিগোনেসাইডে পরিণত করছি জেম দিয়ে বা অন্য আরো ড্রাগস দিয়ে, কিভাবে যাতে আপনার রোগটাকে রিকভার করতে, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। এখনো তো কিছুই বললাম যে কোনো পেপারই বেরোয়নি, আমাদের এগুলো হয়তো কাজে লাগতে পারে। এগুলো অন্য রিসার্চ করেছি আমরা, কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে, এটা কমন বেসিক রিসার্চ করেছি আমরা, কিন্তু কাজে লাগতে পারে। যে অলিগোনেসাইড বা নিউরন চাইলে নিউরন হবে, অলিগোনেসাইড যা সেল চাইবেন স্টেম সেলে সেটাই ধর্ম। আপনি যেরকম কেমিক্যালস দেবেন, এখন তো ফাইবেবল আপনার স্কিন থেকেও মানে স্টেম সেল হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন স্টেম সেল বাড়াচ্ছে। এটা একটা এইভাবে আমরা যাচ্ছি না। আমরা অ্যাসপিরিন ব্যবহার করি, অ্যাসপিরিন আমরা সিগন্যালিং পাথওয়ে দেখি কিভাবে হয়, কোন পাথওয়েতে হয়, সেগুলো আমরা করি। আমি যাচ্ছি না, এই অ্যাসপিরিন যেটা আমরা আগে ব্যবহার করে, তো আমাদের ব্রেনের যে অ্যাসপিরিন এমএস এবং পার্কিনসন, অ্যালজাইমার সব রোগেই আমরা প্রয়োগ করছি। তাতে দেখা যাচ্ছে অ্যাসপিরিন এমনিতে হার্টের, আমিও খাই কম ডোজের, যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাসপিরিন ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা ব্রেনে প্রথম দেখিয়েছিলাম, ব্রেনে এই পেপারটা প্রায় 1 মাসে 25,000 রিডার পড়েছিল আর কি।
তারপরে আমি আসছি অ্যালজাইমার ডিজিজ। অ্যালজাইমার ডিজিজে হচ্ছে কি, আপনারা জানেন যে ভুলে যায়, আমি বেশি কিছু আসছি না, বাবা মা এরা ভুলে যায় খুবই। পৃথিবীতে প্রচুর জানেন আয়ু বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের ভারতবর্ষ 72 থেকে গড় অ্যাভারেজ এজ হয়ে গেছে। তাছাড়া জাপানে 100 বছরের উপরে বাঁচছে, প্রায় প্রচুর লোক বাঁচছে এখন, মানে 2000 লোক, ওদের 2 মিলিয়ন না 2000 লোক ওদের 100 বছরের উপরে চলে গেছে। তাছাড়া এখানেও সব আসি, প্রত্যেক দেশেরই অ্যালজাইমার একটা প্রবলেম, যত বেশি বয়স হবে অ্যালজাইমার আসে। সেই যে কোথায় চাবি রাখছে বা কোথায় কি রাখছে ভুলে যায়, তাতে কি হয়, আমাদের ব্রেনের মধ্যে এইরকম অ্যামাইলয়েড বিটা বলে একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়, এইসব প্লাক তৈরি হয়। তাছাড়া নিউরো ফিলামেন্ট তৈরি হয়, নিউরো ট্রায়াঙ্গেল টাউ প্রোটিন এইসব তৈরি হয়, এইরকম জমে যায়। দেখুন মানে আপনারা ভাবতেই পারবেন না, নিউরোফাইব্রিল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয় এইভাবে, সব নিউরন গুলো তার ফলে লস হয়ে যায়। আপনার মেমোরি, আমি বলেছি যে প্রুনিং, যে নব টপ গুলো আর হবে না, সব নিউরন এক জায়গায় এসে প্লাক ফরমেশন হলে তখন আপনি আর সবকিছু ভুলে যাবেন। নিউরনের মধ্যেই সবকিছু, মেমোরি টেমোরি তারা সবই কন্ট্রোল করে নিউরন, সেই সব এগুলো হয়ে যায়। আমি বিশেষ ঢুকছি না। এটা কি হয়, এখানে কি হচ্ছে, যেহেতু আমি কোভিড বলছি, কোভিডের সঙ্গে এখানেও কোভিডে এই যে ইন্টারলিউকিন 1 বিটা যখন মাইক্রোগ্লিয়া থাকে, মাইক্রোগ্লিয়া এগুলো যে কোনো, আমি বলেছি কিছু তৈরি হলে নর্মাল অবস্থা মাইক্রোজেন অ্যাক্টিভেটেড নয়, তখন এগুলোকে দূর করে দিতে পারে, রিমুভ করে দিতে পারে, দূর মানে রিমুভ করে দিতে পারে। কিন্তু যখন এই যে সিস্টেমেটিক সাইটোকাইন ফরমেশন হচ্ছে, তাছাড়া আমি বলেছি যে ব্রাডিকাইনিন লিক করে দিচ্ছে আপনার সব জায়গাতেই, ব্রেনেও লিক করছে। তাছাড়া আপনার অলফ্যাক্টরি নার্ভ বা এদিয়েও ওখানে পৌঁছে যাচ্ছে ভাইরাস, তখন এই গিয়ে তখন এই যে সিস্টেমেটিক একটা মানে কন্টিনিউয়াস আপনার মানে সাইটোকাইন তৈরি হতে থাকলে, তখন মেনলি ব্রেনে দেখা গেছে ইন্টারলিউকিন 1 বিটা এবং ইন্টারলিউকিন 18 তৈরি হয় এই করোনার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে সে সাস্টেন করে যায়, তার ফলে মাইক্রোগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে, তখন আর এগুলোকে রিমুভ করতে পারেন বা এনকাল্প করতে পারেন, রিমুভ করতে পারেন। তার ফলে যাদের মানে এইসব নিউরো ডিজিজ আছে তাদের তো বাড়বেই, মানে তাদের এগ্রিভেট করবে, মানে অনেক বেশি হবে। তাছাড়া যাদের নেই তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এইরকম ভাবে, কারণ অনেক আপনার বিভিন্ন সেরিবেলাম বা বিভিন্ন জায়গায় সেপসিসের মতো করে দিচ্ছে। দীর্ঘদিন যদি আপনার তৈরি হয় সাইটোকাইন প্রোইনফ্লুয়েন্ট জিন তৈরি হবে, প্রদাহ যদি হতে থাকে, আপনার এগুলো তো সব সেলই নষ্ট হবে। সেইভাবেই, সেটাও একটা কারণ, সেইভাবেই হচ্ছে। এই দেখুন, আমি এগুলো যাচ্ছি না, কি চেঞ্জ হয়, মাইল্ড মডারেট কি রকম হয় তাদের ক্ষেত্রে, তারা কি করতে পারে না, কোনো কিছু লং টার্ম মেমোরি এফেক্টেড হয়ে যায়, আনস্টেবল গেইট, যত সিভিয়ার হলে মোটর ডিস্টারবেন্স, হাঁটতে পারবে, সবকিছু চলে আসবে তখন। কিভাবে দেখুন, এই যে এইভাবে অ্যালজাইমারে হলে দেখুন, নর্মাল ব্রেন, অ্যালজাইমার ব্রেন কিভাবে দেখুন, ব্রেনটা আপনার ভিতরে, মাথার ভিতরে আপনার ঘিলু, বাংলা ভাষায় আমরা বলি, কমন ভাষায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেই ছোট হয়ে যায়, মানে ব্রেনটার ভিতরে যে এইগুলো এটা শ্রিঙ্ক করে যায়, এরকম ছোট হয়ে যাচ্ছে অ্যালজাইমারে। অতএব আপনারা প্রচার করুন, আমি চাই লোকের মধ্যে, আপনারা শুধু ছাত্র বা আপনারা শিক্ষিত লোকরা না, কমন লোকের মধ্যে আপনারা প্রচার করুন। আমার বলার উদ্দেশ্য, আমার দেশে আমরা বলেছি যে ডাক্তারই নেই, তারা জানেও খুবই কম, একেবারে যে 1.4 বিলিয়ন, এই 620 বা 30 বা 50 জন, খুবই কম ডাক্তার। আর নিউরোর আমাদের ডেভেলপও করেনি, আমাদের 1999 সালে একটাই ইনস্টিটিউট হয়েছিল দিল্লিতে, তারপরে সেটা ভেঙে গিয়ে একটা এতে এখন ওই যে বাঙ্গুর, আমি জানি না বাঙ্গুর শুনেছি, নিউরো সায়েন্সের একটা হসপিটাল না রিসার্চ কেন্দ্র, রিসার্চ আমার দেশে খুব বেশি নেই, একেবারে নিউরোর। তাছাড়া নিউরোর কোনো মেডিসিন এখনো আবিষ্কার হয়নি। আমরা প্রথম দেখিয়েছিলাম যে ফাইব্রিল মানে প্যাথোজেন যেহেতু টিএলআর ব্যবহার করে, কিন্তু আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম যে এই যে অ্যালজাইমারের যে ফাইব্রিল অ্যামাইলয়েড বিটা তৈরি হয়, সেটাও টিএলআর2 কে সিগন্যালিং পাথওয়েতে অ্যাক্টিভেট করে আমাদের একে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন ড্রাগস দিয়ে দেখি কিভাবে কমে যাচ্ছে অ্যামাইলয়েড বিটার পরিমাণ। দেখুন, যখন একটা ইঁদুরের ড্রাগস তরিকে, এটা দেখানো হয়েছে, এরকম আমরা দেখাই, সিনামন মানে দারুচিনি, যেটা আমরা খাই, দারুচিনি মাংসে ডাংসে দেয় আমাদের, আমি বললাম যে প্রতিদিনে খাওয়া উচিত এই মুহূর্তে। বা বিভিন্ন আমরা রোগ সৃষ্টি করি, ইঁদুরটা চলতে পারছে না, দেখুন এরকম এই বিভিন্ন রোগে, আমি একটা রোগ দেখাচ্ছি, এরকম বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে, অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, সবের ক্ষেত্রে ইঁদুর চলতে পারে না। তারপর যদি আমরা ড্রাগসটা দিই, এখানে আমরা পেপটাইডও ব্যবহার করছি, যে বললাম বড় বড় পেপার আমাদের বেরিয়ে পাবলিশ হয়েছে, এইসব পেপটাইড দিলে আবার মানুষটা প্রায় নর্মাল অবস্থায় চলাফেরা করছে। এগুলো বিভিন্ন ছেড়ে দেওয়া হয় ফিল্ডে, একটা ফিল্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপরে
কিন্তু এরই মিউটেটেড যদি মানে ওই পেপটাইডটা দেই তখন সে কিন্তু করতে পারছে না। এইভাবে আমরা দেখাই কিভাবে কমে যাচ্ছে বিভিন্ন, আমি রিসার্চে বেশি ঢুকছি না, একটা পেপারই 1-2 ঘন্টা লাগবে পেপার করতে, আমি যাচ্ছি না, এইভাবে কমে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এইভাবে বিভিন্ন ইমিউনোপ্রেসিপিটেশন বিভিন্ন ধরনের করা হয় এগুলো রিসার্চের। এই যে আলফা সিনকোলোপ্যাথি, আলফা এগুলো সবই এইরকম ভাবে কমে যায় এর ক্ষেত্রে। এই তারপর আমি আসছি, আমরা সিগন্যালিং পাথওয়ে দেখাই। তাছাড়া আপনাদের কেমিস্ট্রিতে এখন খুব যেটা বায়োইনফরমেটিক্স, আপনার কেমিস্ট্রি ছেলেরাও করে, আমরা প্রচুর মডেলিং এই করে আজকাল খুবই আমাদের ল্যাবে আমরা করছি, কোনখানে একটা হচ্ছে, কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা চেঞ্জ হচ্ছে, কোনখানে ইন্টারাকশন হয়, আপনারা ভালো জানবেন কেমিস্ট্রি ছেলেরা, এগুলো আজকাল খুব প্রমিসিং ফিল্ড এটা, এই দিকটা আপনাকে কারণ মেডিসিন ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, যতটা হয়েছিল কি যে হ্যাঁ হলেই যে ইন্টারাকশন হলেই আপনি বাইরে অনেক কিছু হয়, কিন্তু যে হলেই হবে যে মেডিসিনের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এমন কোনো নয়, কিন্তু এইভাবেই সায়েন্স এগিয়ে যায় সবসময়। এটা একটা খুব ভালো ফিল্ড এখন, ইন্টারাকশন স্টাডি করে অনেক ইজি হয়েছে মেডিসিন ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে। কোথায় যে সিনামিক অ্যাসিড যেটি আমরা দিয়ে বিভিন্ন সিনামিক অ্যাসিড আমরা এখন নাকে স্প্রে করি, শুদ্ধ স্প্রে করে ইনজেক্ট করি, বিভিন্নভাবে আমরা বা নেজাল ড্রপ দিই, সেক্ষেত্রে খাওয়ানোও যেমন হয়, বিভিন্নভাবে আমরা এখন ডেভেলপ করে ফেলেছি। রিসার্চ এরকমই চলছে এখন, বিভিন্ন দিকে মাউস ডেভেলপ করা হয়, নক আউট মাউসটাও ডেভেলপ করে আমরা এইসব রোগগুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি। আপনার মেমোরি দেখুন এইসব। এবার আসছি আমি সিনামন, যেটা বলছিলাম আপনারা কেমিস্ট্রি ছেলেরা খুব ভালো জানবেন। সিনামন আছে সিনামেলডিহাইড, অক্সিডেশন সিনামিক অ্যাসিড হয় আমাদের লিভারে, সেটা সোডিয়াম বেনজয়েড হয়ে যায়। এই সিনামনটা খুবই এখন সর্বত্র, এদের সবকিছু পাউরুটি টাউরুটি সবকিছু সিনামন যখন আমরা রিসার্চ আরম্ভ করি তখন মাত্র $5 পাউন্ড ছিল, এখন সেটা প্রায় $50 কিলো হয়েছে, মানে যদি পাউন্ডে, মানে আমাদেরই এটা দেখে এরা ট্রু সিনামন নাম দিয়েছে। ওয়ার্ল্ডে প্রথমই আমরা সিনামনটাকে বলছি যে পার্কিনসন, অ্যালজাইমার, MS সব দিকে প্রচুর আমাদের প্রজেক্ট চলছে সিনামনের উপরে। দেখুন আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, সিনামনের প্রচুর কার্যকারিতা। সিনামন আমার দেশেরই, আমাদের ঋষিরা বা প্রাচীনকালে ব্যবহার করতো সব, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। এই অ্যালোপ্যাথি আসার ফলে আমার দিকে এমন মানে ব্রেন ওয়াশ করে দেওয়া যে অ্যালোপ্যাথি আপনারা জানেন না হয়তো, যে মানে আমি পড়াশোনা করি যে কেরালা প্রায় 12,000 ম্যানাস্ক্রিপ্ট পুড়িয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধুরা, এতে থাকে জার্মানি বা এতে, ওদের ল্যাবে প্রচুর আমাদের আয়ুর্বেদিক বই আছে। আয়ুর্বেদ কালকেই দেখলাম যে আমাদের গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক বই জোর দিয়েছে, এটা জোর দেওয়া উচিত, আমিও বিশ্বাস করি। কারণ বলছি আমি, আমার বন্ধুরা, আমার 2 বন্ধু, ওরা আমি গিয়েছিলাম ইন্ডিয়াতে, ওইটা দেখতেই সত্যিকার কিনা যে ওইগুলো বলছে ওরা, তারপরে আমি দেখলাম সত্যি, ওই জন্য ওদিকে উৎসাহ দিয়েছি, আমি বিভিন্ন সাহায্য করেছি। রিসার্চ এখানকার রিসার্চের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু গাছগাছড়ায় সবকিছুই আছে। আমি এখানেও সায়েন্টিস্টদের আলোচনা করেছিলাম, মালু ওই দিকে যেতে হবে, কারণ অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, এই যে রোগগুলো বলছি সব রোগের কোনো ওষুধই কিন্তু কাজ করেনি, $1 ট্রিলিয়ন খরচ হচ্ছে, সব ওষুধই হিউম্যান ট্রায়ালে ফেল করে গেছে সব। সেই জন্য কোম্পানিরা বলছে আমরা টাকা ইনভেস্ট করবো না। সরকার তার দিকে অনুরোধ করছে যে টাকা না করলে, কারণ ট্রায়াল দেওয়া তো আর সরকারের পক্ষে সম্ভব না, আগে একটা $2 বিলিয়ন লাগে ট্রায়াল দিতে, যেটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা। সেই জন্য দেখুন এই সিনামন কিভাবে কাজ করে না, সোডিয়াম বেনজয়েড, সে যেগুলো বাজে, আমি বাংলা ভাষায় বলছি, যেগুলো সেইগুলোকে সাপ্রেস করে দেয়, মানে কমিয়ে দেয়। আবার দেখুন এই যেটা আমি আলোচনা করলাম, MVP, মক, PLP এগুলোকে বাড়ি দিচ্ছে, যেগুলো প্রোইনফ্লেমেটরি জিন, এই ভাইরাসের ক্ষেত্রেও প্রোইনফ্লেমেটরি যে আইনস, ইন্টারলিউকিন 6 এগুলো কমিয়ে দিচ্ছে এইভাবে। তাছাড়া টি সেলের পরিমাণ, যেগুলো ভালো টি সেল বা ইমিউন সেলকে বাড়ি দিচ্ছে, মানে আপনার বুস্টার করে দিচ্ছে ব্যাপকভাবে, মানে পেরিফেরাল সিস্টেম এবং CNS দুটো জায়গাতেই বুস্টার করছে। আমরা দেখাই মেনলি আমাদের ল্যাবে সিগন্যালিং পাথওয়ে কিভাবে, এগুলো আমরা প্রথম দেখাচ্ছি সব। এরকম বিভিন্ন আমরা মানে অ্যাসপিরিন বলেন কি কোন পাথওয়েতে হয়, যে আমাদের বিভিন্ন রিসেপ্টর থাকে, আমাদের সাইটোলোজেন রিসেপ্টর থাকে, PPR, আলফা, বিটা, গামা, এইসব বিভিন্ন পাথওয়েতে আমরা পাথওয়েটা দেখাই। আমাদের দেশে কেন ওষুধ তৈরি হয় না, আপনারা বলি যে এই নিম এইটা কাজ করে, ওইটা কাজ করে, এই অশ্বগন্ধা এইটা, এইগুলোর সব সিগন্যালিং করতে হবে। না হলে এই যে কেমিস্ট্রি ছেলেরা, আমি তাদেরকে বলবো তারা যেন ভবিষ্যতে আমাদের দেশে তারা এই সব পাথওয়ে গুলো দেখিয়ে তারপরে পেটেন্ট, না হলে এরা ওষুধ, আমাদের দেশের কোনো ওষুধ এরা নিতে চায় না, মানে আয়ুর্বেদিক ওষুধ এরা নিতে চায় না, কারণ চায়নার 90% যত ওয়ার্ল্ডে যত আয়ুর্বেদিক ওষুধ চলে সবই চায়না। সে যেভাবে তারা সিগন্যালিং পাথটাকে দেখিয়ে দেয়, যার ফলে তাদের, অথচ আমার দেশের মেডিসিন, সেই জন্য আমাদের দেশের কোনো আমেরিকাতে ওই অশ্বগন্ধা এমনি টোটাল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু মানে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে, ফুড সাপ্লিমেন্ট, নট মেডিসিন বা এটা,
আর আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি আমার মানে ওই বন্ধু বান্ধবরা যারা করেছে ওরা একটা কোম্পানি করে ফেলেছে, আমি দেখেছি সব এই যে পার্কিনসন, অ্যালজাইমার, করোনারও ওরা ওই কয়েকদিন আগে ওরা আইস থেকে পারমিশনও পেয়েছে, ওরা গেজেটে 3 মাস আগে পাস করেছিল, কিন্তু তারপরে ট্রায়াল দেবে বলে করেনি। আবার এই কয়েকদিন আগে ওদের ট্রায়ালের অনুমতি এসছে, আমি ওষুধ আনিয়েছি একটা মানে ওখান থেকে। তাছাড়া বিভিন্ন যে কোনো নিউরো ডিজিজ, নিউরোপ্যাথি, অ্যালজাইমার, পার্কিনসন যার কোনো ওষুধ হয় না সেগুলোতে দারুণ কাজ দিচ্ছে। আমি প্রচুর লোককে, আমি আমার পরিচিত লোককে ওদের মারফত দিয়েছি, ক্যালকাটা প্রচুর দেওয়া হচ্ছে। আর করোনাটা 1 সপ্তাহ আগে ওরা বের করে দিচ্ছে, 2 দিনে ভালো করে দিচ্ছে। আমি জানি না কিভাবে মানে এইগুলো কাজ করছে, সেগুলো হয়তো ভবিষ্যতে যদি আপনারা এগিয়ে আসেন ভবিষ্যতে এইসব কেমিস্ট তারা ভবিষ্যতে দেখবে। মানে তাছাড়া পন্ডেলাইটিস থেকে, হার্ট ব্লক থেকে, মানে ডায়াবেটিস সবই দেখছি মানে কাছেই আছে, এবং ওরা খুবই পেয়ে গেছে। ওরা কোম্পানি, বড় কোম্পানি ফর্ম করে ফেলেছে, ওরা বাজারে ছাড়ছে। করোনাটাকে মেনলি এখন ফোকাস করেছে, প্রচুর দিচ্ছে লোককে, 2-3 দিনেই একেবারে কমে যাচ্ছে। আমি জানি না কিভাবে, সেগুলো আপনারা দেখবেন। আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ কালকে গভর্নমেন্টও ঘোষণা করেছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। আমি লক্ষ্য রাখি কোথায় কি হয়, মানে কালকে আয়ুর্বেদ কলেজও হতে পারে, আপনারা কি করুন সেগুলো বিভিন্ন জায়গায়। আয়ুর্বেদ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে এইসব মানে এই আয়ুর্বেদই চলতো, তখন তো আর এইসব ছিল না, জীবক, সুশ্রুত, চরক, এগুলো ভালো করে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে অনেক সময় আয়ুর্বেদের দুর্নাম হয়ে গেছে, কারণ কোম্পানিগুলো অনেক সময় হালকা করে স্টেরয়েড মিশিয়ে দেয় 5-6 মাস, তারপরে প্রচুর ক্ষতি করে। এটাই আমি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, স্টেরয়েড মিশিয়ে দেয়, এটাই বাজে জিনিস। তারা রিসার্চও করে না আসলে। অভিজ্ঞ লোকরা, সায়েন্টিস্টরা যদি আপনাদের মতো সায়েন্টিস্টরা এগিয়ে আসে, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন, তাহলেই এগুলো পেয়ে হবে, আবার আয়ুর্বেদ ফিরে আসবে। আপনারা জানেন এই যে যত কিছু প্রচুর আবিষ্কার আমাদের লোক হাসাহাসি করে, কিন্তু মানে ব্যাপারটা স্কডিঞ্জার বলুন, বলুন, সকলে এই যে ক্যালকুলাস 1200 খ্রিস্টাব্দে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করে নীলমাধব না কোথায় কেরালা, এখন স্বীকার করে নিয়েছে। এখন এই ইন্টারনেট আসার ফলে তারা সবকিছু স্বীকার করছে। হ্যাঁ, আর এদিকে লেবেনিজ আর নিউটন হয়তো তারা ইন্ডিজিনাস আবিষ্কার করেছে, আমি বলছি না ইন্ডিভিজুয়াল, কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। আপনারা জানেন এই ব্রিটিশরা সব প্রচুর, ব্রিটিশ বা জার্মানিরা, কোম্পানি বা ওই যে ফিল্ডের, তারা প্রচুর বই টই আমাদের সব নিয়ে চলে গেছে। আপনাকে বললাম তো আয়ুর্বেদের বই ওদের দেশে, ওরা কি আর সংস্কৃত এমনি শিখে? জার্মানিতে সংস্কৃত আমার দেশে পড়ানো হয় না, ওদের দেশে ব্যাপক সংস্কৃত, এখন ছাত্র নিতে পারছে না, এখন এত ছাত্র। এইভাবে বিভিন্ন জিনিসই আমাদের দেশে ছিল। আমি বলছি ওই অনেকে হাসে ও এইটা, কিন্তু সত্যিকারই দেখুন কোপারনিকাস মানে 1500 খ্রিস্টাব্দে লিখলো যে সূর্যের চারধারে পৃথিবী করে, সেই জন্য তাকে মেরে দিল। আর আর্যভট্ট, বরামি তারা ক্যালকুলেশন করে কত আগে বলে চলে গেছে, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা, আমার দুর্ভাগ্য, আমরা জানি না, আমাদের ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করুন, জানবে না। বইয়ে ওই কোপারনিকাসই আবিষ্কার, কেন তাদের নাম দেয় না, এটা অদ্ভুত। এইগুলো আমি যাচ্ছি না ও ব্যাপারে। যেটা বলছি, আমরা এইসব সিগন্যালিং দেখাই কিভাবে, যে বিভিন্ন ফাইব্রেট ড্রাগ, যেগুলো আমরা কোলেস্ট্রল কমানোর ড্রাগ, সেগুলোকেও আমরা ব্যবহার করি। স্ট্যাটিন, এগুলো বড় বড়, এই যে দেখাচ্ছে, এগুলো সব বড় বড় আমাদের কিভাবে মেমোরি টেমোরি বাড়ি দেয়, সেইভাবে। আমি যাচ্ছি না। পার্কিনসন ডিজিজ, যেটা মেন ডিজিজ আমাদের দেশে এখন প্রচুর, আমি এইটাই প্রসঙ্গে আসছি। পার্কিনসন ডিজিজ আমার দেশে যে ওই যে হাত কাঁপে, আপনারা দেখবেন কনস্টিপেশন হয় প্রথম, এটা লক্ষণ কনস্টিপেশন, তারপরে পার্কিনসন হয়ে যায়, হাত কাঁপে বা চলতে পারে না, একসময় মুখ ধরে। আমি প্রচুর যখন দেশে যাই খুব খারাপ লাগে, চোখে জল এসে যায়, প্রচুর আমার দেশে এখন পার্কিনসন হয়ে গেছে। আমার গ্রামেরই একটা ছেলে পার্কিনসনে কাঁপছে, সে জানেই না, ডাক্তার দেখেছে, তাকে বলেছে তোমার লিভারের দোষ, থুরথুরে, সে অশিক্ষিত, আমারই 50 এরকম বয়স হবে, তাকে ওদেরই ওষুধ দিয়েছিলাম, সে একেবারে ভালো হয়ে গেছে। আমি তাকে লক্ষ্য রেখেছি যে কতদিন ভালো থাকে, 2 মাস খাওয়ার পর তার একেবারে। কিন্তু পার্কিনসন অনেক সময়, যেগুলো নিউরন, তো একটা ছোট্ট জায়গার নিউরন লস হয়ে যায়, মানে এক সময় পার্কিনসন, এখন পার্কিনসন সঙ্গে অ্যালজাইমার সবই হয়ে যাচ্ছে, সবই কমন হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে তারা পার্কিনসন অনেক সময় তার নিজের ছেলে বউকেই শত্রু মনে করে, অনেক সময় গলা টিপে মারতে যায়। পার্কিনসনে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, অনেকে সুইসাইডও পর্যন্ত করে। আজকাল গ্রামের দিকে ধরুন, তার বাড়িতে যদি একটা ছেলে অকেজো হয়ে যায়, একেবারে বাধ্য হয়ে ওই ডোপামিন দেয়। আপনারা জানেন ডোপামিন কোনো ওষুধ নয়, এক্সাইটেড করে রাখে, যাতে লোকটা যাতে বেডে পড়ে না, থেকে বেডসোর হয়ে না মারা যায়, সেই জন্য দেখা হয়। আমিও যদি না এই রিসার্চে আসতাম, ওই বিল মোহাম্মদ আলী পার্কিনসন আছে, এইটুকুই শুনতাম, কিন্তু পার্কিনসন ওইটাই জানা ছিল। কিন্তু আমার এখন ভাবি, আমার কাকিমারও যখন ডাল মানে বাটি নিত, হাত খুব কাঁপতো, আমার নিজের কাকিমার, এখন ভাবি সেটা তো পার্কিনসনের ছিল। এখন বুঝতে পারি, একটা ছোট্ট অঞ্চলে একবারে একটা ছোট্ট কলাইয়ের মতো জায়গা, সেই নায়গ্রা বলে, সেই নায়গ্রা বা নিগ্রা,
তাদের সেই অঞ্চলের নিউরনগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এইটুকু একটা ছোট্ট অঞ্চল আমাদের ব্রেনের মাঝখানে প্রায় থাকে, সেটাই আপনার গোটা বডিকে কন্ট্রোল করে চলাফেরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম চলাফেরা কন্ট্রোল করে, যে মানে পুরোটা এরকম নিউরনগুলো লস হয়ে যায় এই যে এই অঞ্চলের সেইগুলো। এই যে আপনার আমি দেখেছি আমাদের গ্রামের দিকে যারা বিষ ছড়ায় তারা মুখে টুকে তারা জানেই না। আমি 3 জনকে দেখেছি আমাদের গ্রামে, এখন তার শিক্ষিত লোকরা বেশিরভাগই চাষ করে না, ওরাই চাষ করে যারা একটু ছিল, তারা এখন ভালো বড় বড় চাষি হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের 3 জনেরই, আমারই গ্রামে 3 জন যারা বিষ ছড়ায় তাদের 3 জনেরই পার্কিনসন, তারা জানেই না। তাদের মধ্যে একজন খেয়েছিল পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে, আর 2 জন বিশ্বাস করেনি, আয়ুর্বেদিক ওই যে আমাদের ব্রেন ওয়াশ করে দিয়ে গেছে যে অ্যালোপ্যাথি ভালো, যেমন সেইটা আর কি। কিন্তু প্রচুর সাইড এফেক্ট। এই যে পোপের হয়েছে, তারপরে যে মাইকেল ফক্স এরও এরকম পার্কিনসন। আপনারা সাবধানে থাকবেন, পার্কিনসন প্রচুর লোকের এখন দেশে, আমি প্রচুর লোকের সঙ্গে মিট করেছি। এটা এর কোন ওষুধ এখনো হয়নি, ওই ডোপামিন, কিন্তু ডোপামিন ওষুধ নয়, 5-6টা দেয়, তারপরে কিছু 5-6 বছর পরে ও ডিসকেন্সিয়া হয়ে যায়, আরো মারাত্মক, কারণ সাইড এফেক্ট হয়ে আর ওটা কাজও করে না, এইভাবেই হয়। আমি আর রিসার্চে ঢুকছি না, এইসব আমরা বিভিন্ন দিয়ে, এটা একটা এই যে রেয়ার ডিজিজ, ব্যাটন ডিজিজ, এগুলো আমি আর যাচ্ছি না। এই রোগগুলো জেনে রাখুন একটু। মাইগ্রেনের ওদের একেবারে, ওদের যে ওষুধ করেছে ওরা 15 দিনে একেবারে ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমি আমেরিকাতেও প্রচুর দিয়েছি, সেগুলো একেবারে ভালো হয়েছে। নিউরোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথিটা জেনে রাখুন। ডায়াবেটিস হলে নিউরোপ্যাথি হয়, আমার নিজের হয়ে গেছিল ডায়াবেটিসটা। এই যে পায়ে কাঁটা ফুটার, আমি শুধু কাঁটা খুঁজে যাচ্ছি যে কোথায়, আমাদের জানাইনি 70% লোকের নিউরোপ্যাথি হয়। কি হয় না, পৃথিবীতে 5% ডায়াবেটিস রোগীর পা কেটে ফেলে দিতে, আপনারা জানেন। মানে কি হয়, এই নার্ভগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, তার ফলে আপনার যদি পা কাটাও হয় বা কিছু কাঁটা ফুটে সেখান থেকে সোর্স হয়ে চলে যায়, কিন্তু যেহেতু নার্ভ নেই, আপনারা জানেন নার্ভ না থাকলে তো অনুভূতি ব্রেনে যাবে না, আপনার সোর্স হয়ে চলে যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত, আপনি জানেন না। মানে ওই জন্য প্রতিদিন পায়ের নিচে যাদের ডায়াবেটিস আছে, মেইনলি যাদের বেশি করে ডায়াবেটিস আছে, তারা প্রতিদিন পায়ে নখ দিয়ে, এখানে ডাক্তাররাও করে, দেখবেন একটু আঁচড়ে কাটবেন যে কোনো আপনি সেন্সের কোথাও কোনো সেন্স নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, মানে নিউরো। এইভাবে হাতেও যন্ত্রণা হয়। এই যে আমাদের বাবা আমাকে, আমরা পা দোলে দিই বা হাত দোলে দিতাম বা মালিশ করতাম, যেটাকে বাংলা ভাষায় সোজা ভাষায়, সেই বাংলা ভাষায় সেটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিউরোপ্যাথি। এটা যে কোনো জায়গায় যে কোনো যন্ত্রণা হলে মানে হাত পায়ে যে যন্ত্রণা, সেগুলো কিন্তু নিউরোপ্যাথি। এটা খুবই আমাদেরকে বলে রাখছি, প্রচুর আমার দেশে 70% লোক ডায়াবেটিস ভুগে, আবার তাই সেই ডায়াবেটিসের 100% 70% নিউরোপ্যাথি হয়। এটা খুবই কার্যকরী। ওদের ওষুধ গাছগাছরা থেকে খুব ভালো ওষুধ পাওয়া গেছে, ওদের দেখবেন 5 দিনে আমি ভালো হয়েছি, আমি অনেক ওষুধ এনেছি। আর পন্ডেলাইটিস টাইটিস এগুলো বললাম, এগুলো পন্ডেলাইটিস, আর্থারাইটিস, গাঁটে হয় আপনার পায়ের, এগুলো খুবই ভালো হয়ে গেছে। এপিলেপসি একটা রোগী, এগুলো সবই যে কোনো নিউরোপ্যাক, মানে প্যারালিসিস সবই ওদের গাছের ওষুধে কাজ দিচ্ছে, খুব ভালো। আচ্ছা, এবার আপনারা এই যে আছেন, আমি একটু বলছি ট্রেস। বিভিন্ন দিক থেকে বাড়িতে থাকার ফলে ট্রেস এসে যাচ্ছে, বিভিন্ন ট্রেস বিভিন্ন আসতে পারে, কোভিড এর ফলে ট্রেস আসতে পারে। সেই ট্রেসকে আপনারা, সেটা ট্রেসের ফলে আপনার যে আমাদের ইন্টেস্টাইনে পারমিলিটি কমে যেতে পারে, ট্রেসের ফলে বিভিন্ন হেডেক হতে পারে, স্যাডনেস হতে পারে। তার কি হতে পারে, আমার ছেলে খুবই অল্প বয়সী, 11 বছর, যে কোনো মানে সায়েন্সের কবিতায় পরিণত হতো, ওর কবিতাগুলো মিলে গেছে আমার, সেই জন্য ওর কবিতা কয়েকটা নিয়েছি আমি। দেখুন ট্রেসের ফলে কি হতে পারে, লোনলিনেস আসতে পারে, লোনলিনেস, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটির ফলে আপনি সুইসাইড করতে পারেন। ব্যাপারটা এই যে অনেকে সুইসাইড এরকম করছে, সেটা যেন না হয় সেই জন্য আপনারা মানে সেই কি করবেন না, মেডিটেশন সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে মেডিটেশন। মানে এখানের বড় বড়, আপনারা জানেন না, আমার দেশে আমরা হাসাহাসি করি, আমরা আমার দেশের জিনিস সেটা ভুলে গেছি। দেখুন কিরকম লিখেছে, কামস ফ্রম ইন্ডিয়া, ইনক্রিজ নিউরোপ্লাস্টিসিটি অ্যান্ড ডিক্রিজ স্ট্রেস। তার মানে কি, আমার দেশে তৈরি এটা একটা নিউরোপ্লাস্টিসিটি, একটা ভাষাতেই, ও একটা বাক্যের মধ্যেই, ওয়ার্ডের মধ্যেই বিশাল একটা ভাস্ট জিনিসকে বলে দিয়েছে, গোটা নিউরো সায়েন্টিস্টকে বলে দিয়েছে। ইনক্রিজ নিউরোপ্লাস্টিসিটি অ্যান্ড ডিক্রিজ স্ট্রেস কমায়। ইউজড ইন মেনি মেথড, ইউজ টু কনসেন্ট্রেট অ্যান্ড টু ফোকাস। এই যে ইউরোপ, আমেরিকা, আপনাকে বলছি, এই যে আমেরিকার মানে প্রতিটা স্কুল কলেজ, আমাদের যে এত বড় ইনস্টিটিউট, মানে এটা আমাদের যে হসপিটাল, রাস ইউনিভার্সিটি, এটা পৃথিবী আমেরিকার হচ্ছে যে 10 পজিশন, 8 না 10 পজিশন, সেখানে কিন্তু একটা রুম করা আছে স্ট্রেস ফিল করলে মেডিটেশনের জন্য।
আপনারা জানেন না তো, এখানে এখন বাচ্চাদিকে যে কালো বা এরা যা বাচ্চারা এদের তো পরপর বিয়ে করে 3-4টে বিয়ে করে ছেড়ে দেয়, তারপরে বাচ্চাগুলো হয়ে যায়, আলাদা হয়ে যায়, তারা স্ট্রেস ফিল করে, তারা বদমাইশ হয়ে যায়, হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে এদের আমেরিকার প্রতিটা, আমার দেশেও করা উচিত, প্রতিটা স্কুলে একজন সাইকোলজির টিচার আছে। আমার দেশেও এখন বাড়ছে এটা। এবার এই সাইকোলজির টিচার দিকে আপনি যেটা জানেন, মানে ওখানে দেখা যাচ্ছে সাইকোলজির টিচার এরা করে কাউন্সিলিং করে সেই সাইকিয়াট্রিস্ট, তার থেকেও যদি মেডিটেশনে দলকে দল বসে দিচ্ছে, প্রতিটা স্কুলে একটা করে রুম করেছে, তাছাড়া অলিতে গলিতে সেই মানে তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেক বেশি তাদের ইমপ্রুভ করছে সাইকোলজিস্ট দেখানোর থেকেও। অতএব মেডিটেশনটা, তাছাড়া আমাদের এনআইএইচ প্রচুর টাকা ঢেলেছে এখানে। বুদ্ধিস্টরা বুদ্ধ বলে গেছিল কারণ জানা উচিত, কারণকে জানা উচিত, সেই জন্য ওরা পরীক্ষা দেয়। এরাই বলেছে, আমি একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম যে ভারতবর্ষে হিমালয়ে বড় বড় সাধু আছে যারা এই যে মানে রিয়েল লাইফের প্রতি তাদের কোনো নেই, তারা কিন্তু পরীক্ষা আসতে চায় না। এরা মেডিটেশন আপনার, আমিও মেডিটেশন, এটা আমার নিজের রিয়েলাইজেশন, আমার ছেলেও বাচ্চা হলেও সে মেডিটেশন করে, ছেলে সেই আমি তার ফলে সে এই সব লিখতে পারে, আমি বুঝতে পেরেছি। সে মানে মেডিটেশন আপনার এনজাইটি বা কমিয়ে দিবে, এই যে পারমিবিলিটি, আপনার অন্ত্রে পারমিবিলিটি বেশি, আপনার স্ট্রেসের ফলে কি হয়, আপনার পারমিবিলিটি বেড়ে যায়। এবার দেখুন কি লিখেছে, অ্যান্ড টু ফোকাস অ্যান্ড ইউজ ফর রিজন, আমরা কি হিসাবে ব্যবহার করি, আমার দেশে ব্যবহার করি, দ্যাট ক্রিয়েট এ পাথ টু সেলফ কনসাসনেস অ্যান্ড এনলাইটমেন্ট। মানে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেলফ কনসাস অ্যান্ড এনলাইটমেন্ট মানে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করে যেতে পারে। হোয়ার ইউ ক্যান রিচ থ্রু মেডিটেশন রাদার দেন ওয়েটিং আফটার লাইফ। আফটার লাইফ না গিয়েও মানে এই জন্মেই আপনি হয়তো মানে মোক্ষ লাভ করে যেতে, ওটাও লিখেছে, ওর অনুভূতি 10 ইয়ার্সেই লিখে দিয়েছে ও, মানে মেডিটেশনকে পুরো। অতএব মেডিটেশনটা এখানে দেখুন, এরা আমেরিকান, আমারই ল্যাবে থাকে দুজন, তারা মেডিটেশনে মাস্টার হয়ে গেছে জানেন। এক মাসে 400 টাকা, এরকম যদি 50টা ছেলে এরকম কয়েকটা ব্যাচে 1 ঘন্টা শিখায়, তাতেই $400। মানে একটা, আমরা যেখানে $3-4 হাজার মাসে কেউ পান, $1,000 ইনকাম করে, $3,000 ইনকাম করে, সেখানে রেখে ই করলে ইনস তৈরি হবে, তাহলে তুমি অনেক কম করোনার ক্ষেত্রে এফেক্ট হবে বা তোমার মৃত্যু হার কমে যাবে। এটা কিছুই না, আমাদের প্রাণায়াম আমরা নিজেরাই জানি, আমিও করি, আপনারা প্রত্যেককে করা উচিত। এই পিরিয়ডে অন্তত করুন, অনুরোধ আমার, এই পিরিয়ডে সকলেই করুন। করোনা আপনার অ্যালভিউলার গুলোকে অনেক বেশি স্টেবল করে, ফাঁকা গুলো অ্যালভিউলার গুলো আমাদের কুচকে যায়, অনেকের হয়ে যায়, কোনো আপনার কোনো রোগ অনেক কম, এই যে রেসপিরেটরি প্রবলেম অনেক কিছু কম হবে। তাছাড়া এখানে যদি নিউজ দেখেন, ইউটিউবে দেখবেন, এখানে আমেরিকান ডাক্তাররাও বলছে যে নিঃশ্বাস রেখে কিছুক্ষণ করো, করে, সেগুলো প্রাণায়াম ছাড়া কিছুই না, মানে নিঃশ্বাসের কিছুই, প্রাণায়াম তার কিছুই না। 10 মিনিট আপনার তো সেই রামদেব যাই হোক, কিন্তু সে এই যে প্রাণায়ামটাকে কমন লোকের মধ্যে আপনারা টিভিতে দেখেও করুন, এটা প্রচন্ড প্রচন্ড উপকারী। আমি এদিক থেকে চলে যাচ্ছি, এবার খাওয়ার, অনেক সময় নিয়ে ফেলাম। খাওয়ার যেটা বলছি, খাওয়ার একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার দেশে, সেই করোনার পিরিয়ড বলুন, ভবিষ্যতেও বলুন, খাবার হচ্ছে যে আমাদের যে খাবার খাই, এই যে আপনারা জানেন জন্মের সময় কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আমাদের থাকে না, কোনো কিছুই থাকে না আমাদের দেহে, একটা বাচ্চা শিশুর দেহে। কিন্তু যখন জন্মানোর পরেই আমাদের অন্ত্রে, মানে গাট যেটাকে বলছে, ওইখানে সেটা পাকস্থলী হতে পারে, গাটও হতে পারে, ওখানে অসংখ্য মাইক্রোবায়োম মানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গি, এগুলো থাকে। এখানে ভালো ব্যাকটেরিয়াও থাকে, আবার খারাপ ব্যাকটেরিয়াও থাকে। ব্যাপারটা বুঝেছেন তো? এইবার আপনার খাবার উপরে আপনি যদি প্রচুর রেড মিট খান, বা এই যে প্রসেসিং ফুড, বড় বড় কোম্পানি এসছে, কোম্পানিগুলো এমন আপনাকে মাথায় এমন অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে, এখন এই প্রোটিন খাও, সেই প্রোটিন, এগুলো কিচ্ছু না। আপনি নর্মাল বাড়িতে হ্যাঁ দেখবেন যে ভালো খাবার হয়, মাছ, এই সোয়াবিন, 1 কিলো সোয়াবিন মানে 2 কিলো মাংসের সমান, এবং ভেজিটেবল বেশি খান। এইগুলো হ্যাঁ আমার দেশে অসুবিধা আমি জানি, আমি গ্রামের ছেলে, আগের দিন ওই যে ওখানে বলা হলো না পার্কিনসন, আগের দিন বিষ চড়ায়, পরের দিন ওই শাক, মানে এই সব, সেগুলো একটু দেখবেন। আপনারা যেটা গ্রামের বাড়ি, তারা নিজেরা চাষ করতে শিখুন। অর্গ্যানিক এখন অনেক এসছে, অর্গ্যানিক উপায়, অর্গ্যানিক চাষে এখন তো আমেরিকা ছেয়ে গেছে সব। অর্গ্যানিক দোকানগুলো যেগুলো বাজার করতাম, সেগুলো এখন 2/3 সব অর্গ্যানিক হয়ে গেছে। যদি একটু বেশি দাম পড়ে, অনেক বেশি দাম, 2 ডবল ব্যাক। আমার দেশ ওই সেইভাবে চাষে আসা উচিত, চাষিরাও অনেক টাকা পাবে। এই যে ভালো ব্যাকটেরিয়া, এই যে অ্যান্টিবায়োটিক কেন মানে খাওয়া খারাপ কেন, অ্যান্টিবায়োটিক খেলে এই ভালো ব্যাকটেরিয়া যখন মরে যায়, খারাপ ব্যাকটেরিয়া, এই রিসেন্ট নিউজ যে এই যে ব্যাকটেরিয়া গুলো, একটা ব্যাকটেরিয়া, খারাপ ব্যাকটেরিয়া যে প্রোটিন তৈরি করে, আমি প্রোটিন টোটিন নাম যাচ্ছি না,
ওই যে মানে সেই প্রোটিনটা হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী। আচ্ছা, এখন রিসেন্ট আপনারা জানেন 2013 থেকে 2020 প্রায় লাখের উপরে মাইক্রোবায়োমের পেপার বেরোচ্ছে এখন। এই যে জোগাড়, দই খাওয়া খুব ভালো, দই খান, দইয়ের যত ফার্মেন্টেড ফুড খাবেন সেটা খুবই ভালো। বুঝতে পেরেছেন তো? এই যে ব্যাকটেরিয়া এখন দেখা যাচ্ছে অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, প্রতিটা রোগী হচ্ছে যে আমাদের খাবার উপর নির্ভর করছে। ওখান থেকে ওই যে আমি বললাম যে ভেগাস নার্ভ দিয়ে ওই সরাসরি, যেহেতু যখন আপনি বাজে খাবার খাচ্ছেন বা টক্সিন জাতীয় বা বেশি খাবার খাচ্ছেন, তখন কি হচ্ছে আপনার ওই মানে গাটে আপনার পারমেবিলিটি বা ট্রেসের ফলে আপনি যদি বেশি ট্রেস ফিল করছেন, এই যে বাড়িতে আছেন বেশি ট্রেস ফিল করলে আপনার ওই যে আমাদের যে গাটের যে পারমেবিলিটি ওটা কমে যাচ্ছে, মানে ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে ব্লাড স্ট্রিমে ঢুকে যাচ্ছে। আপনার তো খাবার টাবার যা খান সেগুলো তো হজম হয়ে ওখানে তো রসটা শুষে, এবার যদি বেশি হয় এবার ব্যাকটেরিয়া মানে তার এলপিএস সে ব্লাড স্ট্রিমের মাধ্যমে ব্রেনে চলে যাচ্ছে, আবার ভেগাস নার্ভ নেমে চলে যাচ্ছে। এখন জানা যাচ্ছে যে ইনফ্লেমেশন হলে সব রোগী, ব্রেনেরও নিউরোডিজেনারেটিভ সব রোগী হয়। বুঝতে পেরেছেন তো? এই তো করোনার ফলে আপনার তো সাইকিয়াট্রিক রোগ থেকে আরম্ভ করে আপনি বলাই হয়নি আমার যে বিভিন্ন ওরা মানে যেমন আপনি একটা জামাকে, এই করোনার ফলে কি রোগ হচ্ছে সেটা বলা হলো না আমার, যে একই জামাকে ওদের হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, একই জামাকে দেখছে যে বাঘ সিংহ চড়ে বেড়াচ্ছে, একই জামাকে বারবার পড়ছে, সাইকিয়াট্রিক রোগী হয়ে যাচ্ছে ওদের, ওই যে পাপটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে তাছাড়া আরো মোটর নিউরন ডেফিসিট টিভিতে দেখাচ্ছিল, সে চলাই ভুলে গেছে। আমি জানি ইন্ডিয়াতে আমার 3 জন ভুগেছিল, তাদেরও তারা নিউরো ডিজিজ হয়ে গেছে। ওই যে আমার বন্ধুর কাছে ওষুধ আনতে এসেছে, ও খাচ্ছে, অনেকটা উন্নতি হয়েছে ওদেরকে নিউরো ওষুধ। মানে ব্যাপারটা এরকম, মানে সাংঘাতিক। মানে আপনারা ক্যালকাটায় আনন্দবাজারে দিয়েছে, দেখবেন যে আনন্দবাজারে বর্তমানে দেখলাম যে আমি করোনা ভোগার পরের লাইফটা যেন একটা নতুন লাইফ রান করছে। অনেকেই গোটা ইউরোপে দেখা যাচ্ছে যে 50% লোক, ইতালি কপন বলছে লোকের এইসব মানে নিউরো ডিজিজ হয়ে গেছে, এরকম হ্যালুসিনেশন দেখছে, দেখছে বিভিন্ন, মানে জীবনটা তাছাড়া ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রচন্ড দুর্বল, বিভিন্ন রোগ এসে গেছে। অতএব খুবই সাবধান, খাবার দাবার ঠিক করুন। যদি গ্রামের লোক হন নিজের বাড়িতে চাষ করুন, এই খাবারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই সোয়াবিন খান, মাশরুমে প্রচুর, এই যে বললাম ভিটামিন ডি আছে, সবকিছু পাবেন। আমি এখন দেখছি যে সবকিছুই আছে। এই যে নিউরো, এখান থেকে এলপিএস গিয়ে ব্রেনে বাজে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সব ব্লাড স্ট্রিমেও মিশছে, আমরা সেখানে সবসময় আমাদের মানে আমরা যদি খাবারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, আমি মনে করি খাবার যদি ভালো হয় তাহলে সবকিছু রোগী ভালো করা যাবে। এই জন্যই সাধু সন্ন্যাসীরা এত বাঁচতো, বা অনেকেই যারা একটা লাইফ রান করে, একটা বয়সের পর মাংস কমিয়ে দেওয়া উচিত। মাছ আপনারা খাবেন, মাছ, দই, মাছটা খুবই উপকারী। জাপানিরা এত বাঁচে তার কারণে মাছ খায় প্রচুর। মাছটা, হ্যাঁ, এবার দেখতে হবে, আপনি বলবেন যে ওই তো এর মাছ আমি কিনি, সে তো সবই আপনারা জানেন যে রক্ত আপনাকে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছে। মাছ, যে কোনো লোক মরে গেলে বা মাছ যাই হোক মরে যায়, রক্ত ক্লট করার কথা, এগুলোতেও বিষ দিচ্ছে, এগুলো ট্যাবলেট মেশায়। আমি জানি, নিজে একবার ইনভেস্টিগেশন, আমার বন্ধু গিয়েছিল পাঁশকুড়ায়, সেখানে দেখা গেল তারা সব রাত্রেবেলা সব ট্যাবলেট আছে সব মাছের মিশিয়ে দেয় জলের মধ্যে, আপনাকে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের মাথায়ও আসে না সত্যি, আমরাও ভেবে দেখি না, মাছ কাটলে ঝরঝর করে রক্ত দেখাচ্ছে, এই দেখুন টাটকা বাবু, টাটকা মাছ। টাটকা মাছ আবার কি করে দেখে, যদি সে যদি থাকে, সে টাটকা হলে, মরে গেলে তো ব্লাড ক্লটই করবে। সেইগুলো দেখবেন নিজের পুকুরে যতটা পারেন ওই সব করে চাষ করবেন, গোবর টোবর দিয়ে। আজকাল প্রচুর অর্গানিক বেরিয়েছে। দেখুন কিভাবে খাওয়াকেও সরকার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন দেখুন। মানে এই যে রিসেন্ট বেরিয়েছিল যে আমেরিকানরা বা আপনার ইন্ডিয়াতেও সব অবিজ হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ কি? কার্বোহাইড্রেট। আর খাওয়াটা আমার মনে হয় যারা চাকরিটার খুব বেশি খাওয়ার দরকার নেই, আমি এটা নিজেই অনুধাবন করেছি, আগে প্রচুর খেতাম, কিন্তু এখানে যে এজিং এর উপরে রিসার্চ করেন, তিনি একবেলা খান, ম্যাটসন, বিখ্যাত, নোবেল পেতে পারেন, তিনি একবেলা খেয়ে দেখিয়েছেন। তাছাড়া এই যে সপ্তাহে একদিন, এটা তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার স্টেম সেল থেকে আবার নিউরো ইমিউন সেল আবার নতুন করে তৈরি হয়। একদিন উপবাস, যাদের সুস্থ শরীর, ডায়াবেটিস নেই, তারা একদিন উপবাসও দিতে পারেন সপ্তাহে, সেটা খুবই ভালো। মানে সেটা মানে পুরোপুরি ইমিউন সিস্টেমটা আবার নতুন করে বলছে গড়ে উঠে। যদি এইটা আমাদের দেশে পূর্বপুরুষরা করতো, আমাদের দেশে অনেক কিছুই ভালো ছিল। এই যে নমস্কার আপনারা দেখছেন, এগুলো লিখেছে পেপারে, কেন শ্রাদ্ধের সময় কি করতো, সবই মানে উন্নত একটা তারা দেখেছিল। তারা অনেক ইনভেস্টেড, খাবার দাওয়ার অভাব ছিল না ভারতবর্ষের, সেই জন্য কোনো দেশকে আক্রমণ করতো না, তারা দেশে থাকতো, এইসবই করতো। কারণ যখন লোক বাইরে থেকে আক্রমণ করে কেন? খাবার দাবার বা কিছু অভাব হয় ফলেই তারা করে, কিছু পাওয়া যাবে এরকম। কিন্তু আমার দেশের অবস্থা চিরকালই প্লেন, প্রচুর শাকসবজি হয়, হয় কোনোদিনই, তার ফলেই অন্যদিকে ভাবতে পেরেছিল তারা অন্য কিছু। দেখুন না এই যে সরকার কিভাবে, সরকারকে
8জন সায়েন্টিস্টকে কয়েকদিন আগে আপনারা দেখে থাকবেন, মানে এটা 6 মাস আগে নিউজটা বেরিয়েছিল, তখনই আমার ছেলে কবিতাটা লিখেছিল যে ওরা খাওয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানে যারা রিসার্চ করছিল 8জন সায়েন্টিস্ট, ওরা ফ্যাট ভালো না সুগার ভালো এই রিসার্চটা করছিল। এবার এখানে চিনি লবি জানেন, আমেরিকার বা ইউরোপে চিনি লবি হচ্ছে তারা $1 ট্রিলিয়ন মালিক, বিলিয়ন। তারা কি করলো, সায়েন্টিস্টদেরকে টাকা দিয়ে এবং সরকারকে টাকা দিয়ে দেখালো যে ম্যানাস্ক্রিপ্টে মানে ম্যানিপুলেশন করে দিল, সেখানে দেখালো যে ফ্যাট খারাপ সুগার ভালো। সুগার হচ্ছে বিষ বলা যেতে পারে, চিনি যতটা পারবেন ফল থেকে যদি চিনি আর সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যখন সরাসরি চিনি খাচ্ছেন খুবই খারাপ। বাচ্চা ঠিক আছে, কিন্তু বড় বয়সে চিনি খাওয়া এই যে ব্যাপারটা, ওরা এখন আমেরিকা 42% ওবিজ, যার ফলে ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক যা কিছু। ইন্ডিয়াতেও এখন ওবিজ প্রচুর বেড়ে গেছে, আপনার ছেলেই দেখবেন প্রচুর মোটা হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে, তারা কাজ করছে না। আর সেই জন্য আর যেটা মেলামেশা এই পিরিয়ডে, এইটা এই কবিতাটা সেই জন্যই লিখেছিল ও। তারপরে যে খাদ্য পিরামিডকে কিভাবে সরকার বদলে দিতে পারে, আপনি অত সরকারের পাল্লায় পড়বেন না, বা সরকার পাল্লায় মানে এইটা বলতে চাইছি যে এইসব কোম্পানি নিজের যতটুকু নিজের বাড়িতে করার চেষ্টা করুন। আর যত ফাইবার জাতীয় খাবার খান, ওটমিল এগুলো যেগুলো গরিবের খাদ্য, এগুলো বলা হতো ডায়াবেটিস থাকলে ওগুলো খান, কারণ এই সব রোগের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সুগার যত বেশি কার্বোহাইড্রেট খাবেন। আমি জানি আমার দেশের লোক অনেক গরিব, প্রচুর লোক আছে, কিন্তু খাবার ঠিক মতো মেনটেন করলে, যারা চাকরিতে অত খাবার দরকার নেই, খুব কম করে খেলেও থাকা যায়, ওটা অভ্যাসের ব্যাপার। কিন্তু হ্যাঁ সেটা প্রিসিয়াস ফুড খেতে হবে। ফার্মেন্টেড দই টই খান, ঘরে গরু টরু থাকে। আর এক্সারসাইজ, স্লিপ বেটার করুন। আর একটা যেটা বলছি, আমি আর এগুলো যাচ্ছি না, এগুলো অনেক বড়। এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, রাস ইউনিভার্সিটি, এটাকে বাটারফ্লাই বিল্ডিং, খুব সুন্দর বিল্ডিংটা। সবই হসপিটাল এগুলো। এদের দেশের প্রতিটা হসপিটালে একটা করে নিউরো থাকে, মানে রিসার্চের থাকে। আর এরা প্রচুর দান করে। আমার দেশেও মানুষের মধ্যে তার ছেলে হয়তো বিরাট চাকরি করে, তবু দানের ব্যাপারটা কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে গড়ে উঠেছিল। নালন্দা বলুন, সব বিশ্ববিদ্যালয় আমার দেশেই ছিল। এরা তখন ইউরোপ বা এরা তখন একটা মানে ট্রাইবেল কতগুলো ঘুরে বেড়ায়। 1200 খ্রিস্টাব্দে আপনার 1196 খ্রিস্টাব্দে আপনার অক্সফোর্ড, অথচ নালন্দা, তক্ষশিলা, টকিলা, বিক্রমশিলা এরা সব অনেক প্রাচীন। আমার দেশ প্রচুর উন্নতি ছিল, সায়েন্স বলুন, সবে বলুন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে দানের ব্যাপারটা, এরা প্রতিটা আমেরিকান দান করে। এরা মানে এরা তো পরজন্মে বিশ্বাস করে না, এরা সব দান করে। এরা যত ইউনিভার্সিটি আপনার যে স্ট্যানফোর্ড, হার্ভার্ড, MIT যা কিছু শোনেন নিউজে, সবই কিন্তু সব দানে। এই যে বললাম যেটা থেকে এই যে সাধারণ লোকও দান করে, যে একটা বেঞ্চও দান করে, সেখানে তারা তাদের নাম লিখে দেয়। একটা বাগানে যাবেন, মানে সেখানেও দেখবেন যে বেঞ্চা ফেলান আছে। আপনারাও দেখুন, ওই দিকটা ভেবে দেখতে পারেন। আমি অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করি, সেটা মানে আমাদের ছেলে প্রতিষ্ঠিত বা কি আমার কেউ নেই, তবু আমরা সেই টাকাকে এমনি চিটিং ফান্ডে ঢালবো, বা এটা বাঙালি এটা বেশি করে। মানে কে বন্ধু বুঝিয়ে দিল যে কোম্পানি কিছুই করতে চায় না। আমার সেটা নিজেরও অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কেউ 1 পয়সা, বাবা বলবে ও ওসব করে কি হবে, যেটা করছে। গুজরাটিদের, আমাদেরই ল্যাবে একটা গুজরাটি ছিল, তার কাছে আমি প্রচুর পরামর্শ নিতাম, তারা কিভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে, নিজেদের আত্মীয় মধ্যে সাহায্য করে। আমাদের বাঙালিরা সাহায্যই করতে চায় না পরস্পর, সেই জন্যই তারা আজকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোটা আমেরিকার আপনার 50,000 হোটেল মোটেলের 30,000 হোটেল মোটেল গুজরাটিদের, আপনারা ভাবতে পারেন, গোটা ওয়ার্ল্ড দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়, অমিত শাহ নয়, সব জায়গায় দেখবেন গোটা ওয়ার্ল্ডেই তাদের ওই যে পরস্পর তাদের নিজেকে সাহায্য করা, ব্যবসায়িক বুদ্ধি, ওটা হিউয়েন সাংও লিখে গেছে, ওরা প্রচন্ড ব্যবসায়ী। মানে তখনকার যুগেও থেকেই ওরা নিজেদের ব্যবসাটা ভালো বোঝে, কিভাবে নিজেকে করতে হবে সেইটা আমাদের বাঙালির মধ্যে। বাঙালিও একদিন ব্যবসা করতো, আপনার ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে দেখবেন বাঙালিরা বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু এখন সেই ব্যবসার দিকে সব জায়গায়, পৃথিবীর সব জায়গায় দুর্নাম আমাদের অনেক ব্যবসায় করে। আপনারাও দান টান করুন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের সরকারিতে চলে না, আপনারাও করুন নিজেরা, করে হসপিটাল বা বিভিন্ন জায়গা বা নিজেরাও তৈরি করতে পারেন, স্কুল কলেজ এইসব করুন। আর এইটা যে চিকাগো, এখানে বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিল, এইখানে এই সামনেই। আর এই বাড়িটা সেই 110 তলা, যারা পুরনো লোক তারা হয়তো জানে, আমরাও পড়েছি জেনারেল নলেজে। প্রথম পৃথিবীর বহুদিন এটাই বড় ছিল। আর এখানে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আরেকটা নাম করা, পৃথিবীর 12তম স্থানে আছে। আর এই পাশেই লেক, মিচিগান, বিশাল, আমাদের পশ্চিমবাংলার থেকে বড় 7টা লেকের সমাহার এখানে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ঢেউ দেয়। আর এটা আমার বাড়ির জানলা থেকে তোলা, মানে আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। এটা আমাদের রাস ইউনিভার্সিটি দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে লেখা দেখা যাচ্ছে, পুরো শহরটা খুব সুন্দর ছবিটা এসছে। আর যেটা বলছি যে এই পিরিয়ডে আমাদের সেলফ কনফিডেন্স রাখা উচিত। নচিকেতার মতো যদি সেলফ কনফিডেন্স থাকে, আমরা সেই মৃত্যুর তত্ত্বকে জেনেছিল
সেই হিসাবে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন যে বেগ উত্তিষ্ঠতে জাগ্রত বরানো নিবদ্ধতে। অতএব সেলফ কনফিডেন্সটা আপনারা পরস্পর মেশামেশি করুন, বন্ধুদিকে ফোন করুন। আর টিভি বা এতে আপনারা জানেন টিভিতে খুবই কম, মানে ছেলেদিকে এরা যারা কম্পিউটার আবিষ্কার করে তাদের ছেলেকে প্রতি সপ্তাহে 1 ঘন্টার জন্য আইফোন বা দেওয়া হয়, কম্পিউটার দেওয়া হয়। পড়ার জন্য হয়তো দিতে পারে কিছু সময়, কিন্তু তারা দেয় না। আমাদের এটা একটা নেশার মধ্যে পেয়ে বসে যে ছেলে মেয়েরা চ্যাটিং আর এই আইফোন তারা নিজেরা পরস্পর জানে না কি। হ্যাঁ, এই পিরিয়ডে আপনারা বন্ধু বান্ধবকে পরস্পর মিশতে পারছেন না। একটা দেখা গেছে হার্ভার্ডের একটা রিসার্চে দেখা গেছে যে একটা ইঁদুরকে আলাদা রাখা যায়, বাচ্চার ক্ষেত্রে বলছি, এখন করোনা হয়েছে এখন মিশতে দেওয়া ঠিক না, কিন্তু যখন একটা ইঁদুরকে রাখা হয় তাদের মাইলিন সিদ দেখালাম যে মাইলিন সিদের থিন একেবারে থিন, মানে কিন্তু যখন তারা 5টা ইঁদুরকে এক জায়গায় রাখা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের মাইলিন সিদের মানে থিকনেস অনেক বেড়ে যায়। সেই জন্য বলছি মানে তার মানে মাইলিন থিকনেস বেড়ে না, আপনার অনেক কিছু রোগ হবে না বা সবকিছুই কন্ট্রোল করে। আপনি বলেছি আগেই এই যে সেই জন্য পরস্পর বাচ্চাকে ওই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তাদের খেলতে দেবেন, পরস্পর মিশতে, এই পিরিয়ডে আমি বলছি না, কিন্তু পরে আপনারাও পরস্পরে হাঁটাহাঁটি করুন। আমি বলা হয়নি, আমাদের বড় বড় বেশ কিছু পেপার আসছে হাঁটাহাঁটি করলে কি হয়, আমরা মেকানিজমটা এমনি অনেক পেপার আছে কিন্তু মেকানিজমটা দেখিয়েছি, ওগুলো বড় বড় পেপারই হবে, সব রেডি হয়ে গেছে প্রায়। আর আরেকটা আশীর্বাদ করুন, আমরা করোনারও বিশাল, আমি রাত দিন কালকে রাত্রি দুটোয় এসেছি, মানে করোনার একটা দারুণ পেপার আমাদের অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, আমরা একটা মেডিসিন টাইপেরই পেয়েছি। জানি না সেই ইঁদুরে সবকিছু দেয়, তারপরে হিউম্যান ট্রায়ালে ফেল করতে পারে, আবার ভগবানের আপনাদের আশীর্বাদে থাকে সেটা হয়তো মানুষের ক্ষেত্রে কাজেও লাগতে পারে। কিন্তু খুবই একটা নতুন দিক, আমরা অন্য টাইপের, আমরা ভ্যাকসিন নয় অন্য টাইপের একটা করেছি, পেপারে ছেড়েও ছিলাম, বড় পেপারে অ্যাকসেপ্টেড, ওরা বলেছে নেবে, কিন্তু আমরা একবার ট্রাই করছি সায়েন্সে, যদি হয়, না হতে পারে সায়েন্সে, দেখা যাক, সকলের ইচ্ছে থাকে। আপনারাও কামনা করুন ভগবানের কাছে আমাদের যেন রিসার্চটা সাকসেসফুল হয়, যদি মানুষের মানে মানুষ পর্যন্ত যেন সেটা কাজে লাগে। আর জীবনে কত বছর বাঁচলেন বা কত বছর বিবেকানন্দ 39 আর শঙ্করাচার্য 32 বা আরো অনেকেই, তারা সেই কর্ম করে যান, জীবনে কর্মই সেই গীতার বাণী, জীবনে কর্ম করাই, সেটাকে নিয়ে আমার ছেলে একটা অল্প বয়সে 10 বছরের মিনিং অফ লাইফ লিখেছিল, যে এত সুন্দর, আমার এত ভালো লাগে এটা, কবিতাটা আমি বাঁধিয়ে রেখেছি। টু অল দ্য লাইফ অন আর্থ, অল স্ট্যান্ডিং উইথ এ ব্রেথ, অল উইথ এ লাইফ, অল উইথ এ সোল, অল উইথ এ পারপাস, মেক দ্য ওয়ার্ল্ড এ বেটার প্লেস। কিভাবে? থ্রু ইনোভেশন, থ্রু ইন্সপাইরেশন, থ্রু ইনভেনশন, আনটিল আর্থ লাস্ট ব্রেথ। আচ্ছা, আমি 2 মিনিট বলে নিচ্ছি, আপনাদের ছেলেরা যারা পড়াশোনা করছে তার দিকে বলছি, আমি প্রচুর ছেলে মেয়েকে আমরা উৎসাহ দিয়ে আনি, মানে পথ দেখিয়ে দেই। আমি আমার কার্তিক, আমার বন্ধু আছে, ও মিসৌরি স্টেট ইউনিভার্সিটির খুব ইনফ্লুয়েন্স, আমরা দুজনেই খুবই গরিব বাড়ি থেকে উঠেছিলাম, দারিদ্র কাকে বলে আমি দেখেছি। আপনারা এখন তো আর কারো খাওয়ার অভাব হয় না, যাই হোক খাওয়াটার অভাব হয় না, আমেরিকা বা দেশেও কিভাবে প্রতিষ্ঠা, মানে আমার এখানে 8টা ফ্যামিলি আত্মীয়, আমি সকলকেই ওই উৎসাহ আমি খুব এনকারেজ করতে পারি, সকলেই জেনে গেছে, আমাকে প্রচুর মোটিভেশনাল টক দিতে ডাকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি কলেজ। যখন দেশে যাই 15 দিনে প্রায়, আমি একদিনও বাড়িতেই খাওয়া হয় না, আমার দাদারা রেগে গেছে। যাই হোক, মানে আমার ছেলেও যেতে চাচ্ছে না, বাবা তো শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, কাউকে না বলতে পারি না, যদি একটা ছেলেকেও যদি তুলতে পারি সেটাই অনেক ছেলেকেই আমরা আনতেছি, আমারই 8টা মানে, তাছাড়া আমি গ্রামে সকলকেই, গ্রামে গেলেও সকলের সঙ্গে মিশিয়ে আমি পরের দিন নিয়ে যাই। আপনারা যদি চান আমি পথ বাদলে দিতে পারি, আপনাদের ছেলেরা খুবই প্রকৃত জিআরই টোয়েফেল খুবই সোজা। আমাদের ছেলেরা যেটা হয়, আমাদের ইংলিশ বইটা খুলেই ভাবে যে ও বাবা, এটা তো খুবই কঠিন, যেটা আমাদেরকে মানে ইংলিশটাতেই ভয়ে যায়। অঙ্ক মাধ্যমিক স্তরের অঙ্ক জিআরই টোয়েফেলে। আচ্ছা, আর ইংলিশটা হচ্ছে যে মেথডিক্যাল, আপনাকে তো গোটা ওয়ার্ল্ড থেকে চয়েস করে ওরা কি করে, ওই যে গুডের একটা কঠিন ইংলিশ দিল, কিন্তু চাইনিরা দেখুন, চাইনিরা ইংলিশ তো এখন হয়তো কিছু ইংলিশ মিডিয়াম আমাদের স্কুলে হয়েছে, কিন্তু আগে ওরা ইংলিশ জানতো না, এখনো চাইনিরাই আসে বেশি, 4 লাখ, আমাদের দেশে 2,05,000 এসেছে গত বছর, মানে আমেরিকা বা সব জায়গায় যেতে পারেন আপনি, এখন প্রচুর ওপেন করে দিয়েছে। ইউরোপে তো টাকাই লাগবে না কিছু ইনস্টিটিউটে, আপনারা জানেনই না, দেখে মানে ওদের টাকাই লাগবে না। এই আমেরিকাতে আসতে হলে আমি পথ বাদলে দিতে পারি, কিভাবে কি করতে হবে। আপনার ওই খুবই ইজি বইগুলো আমেরিকান এমবেসিতে পাওয়া যায় বা 5,000 টাকাতে কিনতে পাওয়া যায়। ইংলিশটাকে পড়ে ওই একটা পকেট ডিকশনারি, ওই ওয়েবার ডিকশনারি সেটাকে যদি পারে কেউ এখন থেকে, যদি কেউ অল্প মানে যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যদি মুখস্থ করে ফেলে, রাস্তায় যাচ্ছে কে কি বললো দেখবেন না। আরেকটা আমাদের আছে বাঙালির, কে উঠতে দিতে চায়, রাজকাংড়ার মতো কে উঠতে দিতে চায় না, কে বন্ধু বলে দিল কি রে তুই জিআরই তুই করবি, সেটা আমার জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।
আমি প্রচুর ওই জীবনে স্ট্রাগল করতে করতে উঠেছি, অনেক অপমান অনেক কিছু সহ্য করতেই উঠে এসেছি। যাই হোক, মানে আপনারা এইটা করুন, ওই বই কিনে পড়ুন, দেখবেন মানে প্রথম থেকে একেবারে ইজি জিনিস কয়েকদিনে, 1 মাস লাগে, অনেকে 2 মাস। আমাদের ছেলেরা অঙ্কে ম্যাথামেটিক্সটা বলছি মাধ্যমিকে মানে 800 নম্বরে 800 নম্বর পেয়ে যাবে, এখন 340 করেছে ওটাকে বলা হয়, মানে 800ই ধরুন, মানে অনেকে 800 পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ইংলিশটা আপনি যদি মুখস্থ করেন, একে বই মেথডিক্যাল আর কানে দিয়ে শুনতে হয় এদের ইংলিশটা। আজকাল তো ছেলেরা আমি জানি, আমি যাকে আমার ভাগনা টাগনা সব এমনি গ্রামেও বাস করে, তারা ইংলিশ সিনেমা দেখে হলিউডের, তাছাড়া গানও শুনে, ইংলিশ গান, যারা একটু অ্যাডভান্স তারা ইংলিশ গানও শুনে। অতএব ইংলিশটা আমাদের সময় আমরা যেমন, আমি প্রথম 1 মাস কিছুই বুঝতে পারিনি, এদের প্রনাউন্সিয়েশন একটু আলাদা, কিন্তু এখন তো সকলেই শুনছে, হলিউড সিনেমা দেখছে, দেখছে, সবই এখন ওপেন হয়ে গেছে, তখন তার ছিল না আমাদের সময়। যাই হোক, এই ইংলিশটা আপনারা পড়ুন, কিচ্ছু ভয় নেই। আমি একবারে বলছি, আমার কার্তিকের কলেজে আমরা আনি, কার্তিক কলেজ খুবই আমাদের মিদনাপুরের মতো ওইগুলো গ্রামের গ্রাম, ওই সব জায়গা থেকে মিড ওয়েস্টের কলেজ, ওগুলো থেকে ভালো ছাত্র, ভালো স্কোর করলে ভালো জায়গায় পেয়ে যাবেন। আরেকটা বলছি, কেউ পেয়ে গিয়ে ওই হার্ভার্ড MIT, এরা জানে না আমাদের ছেলেরা হার্ভার্ড MIT এইসবে অ্যাপ্লাই করে দেয়, সেটা একটা ভুল ধারণা। মানে ওই যে আমার স্যার ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় আপনারা জানেন, বিখ্যাত, তার সঙ্গে আমার সবসময় যোগাযোগ, তিনিও আমাকে 2-1জনকে রেফার করে, তার দিকে আমি বলে দেই কিভাবে কোথায় যেতে হবে। তাকে আমি গুরুই মানি, খুবই মানে পজিটিভ থিঙ্কিং লোক, সেই জন্যই লিজেন্ড হয়ে গেছেন, মানে খুবই। এই যে ব্যাপারটা, তাহলে আপনার এই GRE TOEFL, তাছাড়া আরেকটা কথা বলছি, যদি মানে কলেজ লেভেলেও আসা যায়, প্রচুর ছেলে আসছে, এবছর 2টো ছেলে আসবে, তার আগের বছরও 2জন এসছে এরকম। তাছাড়া ওই কার্তিকের কলেজে, যেটা মিসরি স্টেট ইউনিভার্সিটি, ওখানে স্কলারশিপের ব্যবস্থা, ফুল স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে, যদি ভালো স্কোর করতে পারেন, ভালো স্কোর হয়ে যাবে। আমাদের বাঙালি ছেলেরা বুদ্ধিমান, ভালো স্কোর, শুধু ইংলিশটার জন্য তারা ভয় পেয়েই পিছিয়ে যায়, বইটা কিনে আর পড়ে না, বই বন্ধ করে তো বাবার একটু ইংলিশ। আপনাকে বারবার বলছি, চাইনিজরা ওই মুখস্থ করেই চলে এসে তারা করে, আর আমরা তো সরাসরি ইংলিশটা পড়ছি, তারা চাইনিজ ভাবে রূপান্তরিত করে। অতএব ছেলেরা যদি কেউ আগ্রহী হও, তোমরা যোগাযোগ করবে, আমার ইমেল দেওয়া আছে ওখানে, বা আমি দিয়েও দিতে পারি। ভবিষ্যতে ইচ্ছাটা, স্ট্রং ডিটারমিনেশন থাকলে, স্বপ্ন দেখলে হবে না। স্বপ্ন মানে জন্মেছে যখন দাগ রেখে যাক, আর স্বপ্নটাকে উদ্যমে নহি সিদ্ধন্তি কার্যানীন মনোরথই নহি সপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগা। শ্লোকটার মানে নিশ্চয়ই জানো, সিংহ রাজা হলেও তার মুখে প্রবেশ করে না। ওই উদ্যম দেখো, আমি এই করব সেই করব, বাঙালি একটু বেশ গল্প করতে বেশ ভালোবাসে, মানে করবো সে করবো, এই স্বপ্ন দেখলে হবে না, তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হলে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেটা আপনার যদি প্যাশন থাকে, সে যে কোনো সাবজেক্ট, আমি বলছি না, এই দেশে সব সাবজেক্টে আসা যায়। এখানে বাংলার যে লাইব্রেরি আছে, ওয়াশিংটন, চিকাগো লাইব্রেরি, প্রচুর বাংলার বই আছে, এখানেই রিসার্চ করে অনেকে, বাংলাতে পর্যন্ত রিসার্চ করে। আর ইংলিশের তো প্রচুর দাম এখানে, আর কম্পিউটার এখন বাজার খুবই ভালো ওই সব থেকে, জেনারেল থেকে। আর আবার রিসার্চ নিশ্চয়ই আরো ভালো হবে, রিসার্চের একটু টাকা কমে গেছে সবই মাঝখানে, কিন্তু আমি মনে করি আবার এই করোনার ফলে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে সায়েন্টিস্টদেরই দরকার। মানে সেটা হয়তো আমি পড়ি যে অনেকেই এখন যাচ্ছে, মানে আর আয়ুর্বেদটা জোর দিন, আমি বলছি। আর ছাত্ররা তোমরা ভালো থেকো, স্ট্রং ডিটারমিনেশন করো, শুধু স্বপ্ন নয়, জীবনে যদি প্রবল ইচ্ছা থাকে সবকিছু করা যায়। সেটা আমার নিজের জীবনে দেখেছি, আমি প্রচুর স্ট্রাগল করতে করতে একেবারে একটা মিদনাপুরে খাওয়ারও পয়সা ছিল না, আমার পড়ায় দিদি বাড়ি ছিল বলে পড়া হয়েছে, নাহলে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অনেক অপমান সহ্য করেছি, মানে সব জায়গায় এসব আমি অন্য জায়গায় বলেছি, আর বলবো না, কন্ট্রোভার্সিয়াল। মানে ব্যাপারটা এইরকম, মানে তোমরা গ্রাম থেকে যাও, অনেক শহরে টরে গেলে অনেক অপমান করে, করে, তোমরা হয়তো সাধারণ, আমি জানি শ্যামপুর আমি দেখিনি কোনোদিন, অনেক ইন্টেরিয়ার ভিলেজে শুনেছি। এগিয়ে এসো তোমরা, যে কোনো মানুষই পারে সবকিছু জয় করতে, এই প্রবল ইচ্ছা, মেডিটেশন করবে প্রতিদিন 20, এটা আমার জীবনে রিয়েলাইজেশন, বাড়াতে পারো আরো। মেডিটেশন পারলে তুমি যা চাইবে তাই ঘটতে পারে তোমার জীবনে। সেরকম ভালো হলে তুমি মানে মোক্ষ লাভ, যেটা আমার ছেলে কবিতা লিখেছে, এই জন্মে হয়তো মোক্ষ লাভ করে দেয়। আমি যদিও ধর্ম, আমরা সকলে ইন্ডিয়ান ধর্ম মানি নিশ্চয়ই, সেটাও হয়ে যেতে পারে, আর যা চাইবে তাই হবে, এটা একবারে শিওর। আমি সায়েন্স, এটা বিবেকানন্দ মিথ্যা নয়। অতএব সায়েন্স আমি নিজের জীবনে, আমি ছোটবেলা থেকেই ধ্যান করি, আমার ছেলেও ধ্যান করে বলি, আজকে 1000 কবিতা লিখে ফেলেছে এই বয়সে, বড় বড় লোক তার এখন বক্তব্যটা জুড়ে, মানে 1000, এই বয়সে কেউ মনে হয় লেখেনি, এই 12 বছর বয়সে কবিতা, সব উচ্চমানের কবিতা। ও একটা ফিজিক্স বই, মানে 5 দিনে, কলেজের বইকে 5 দিনে, ক্যালকুলাস বেসিসে বইকে 5 দিনে শেষ করে দিতে পারে, মানে যে কোনো মানে ক্যালকুলাসই 7 বছরে শেষ করে দিয়েছে। আমি ছেলের প্রশংসা করতে চাই না, বলছি আর কি, কিন্তু ও জন্ম থেকে ধ্যান করে, আমি বুঝেছি যে ধ্যান করার ফলে। আর আমার নিজের ক্রিয়া, আমি যা স্ট্রাগল করতে করতে এসেছি, সেগুলো আনন্দবাজার বর্তমানে সব নিউজ করেছিল আমাকে, আরো নিউজ করতে চাই, আমি চাই না সব। এই যে ছেলের নিউজ মনে হয় মঙ্গলবার বেরোবে একটা কবিতা নিয়ে এই আনন্দবাজারে,
যাই হোক, এই বলে আমি শেষ করছি। আপনাদের যদি আপনারা একটা ছেলেও আপনাদের কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে, আমি মনে করব মানে ভালো। আর করোনা তো আছেই এই মুহূর্তে, করোনা থেকে এইকে নিয়েই বাঁচতে হবে, কারণ ভ্যাকসিনও বলছে যে ভ্যাকসিন কতটা স্টেবল হবে, ওদের অ্যান্টিবডি সেটা জানা নেই। প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো আসবে। আপনারা দেখুন ওই সব ওষুধ টষুধ মানে আয়ুর্বেদিক ওষুধ টষুধ যদি হয়, কোনো দারুণ কাজ দিচ্ছে, আপনারা দেখুন। এইভাবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শুনছি। সকলকে ধন্যবাদ। আপনারা আশীর্বাদ করুন আমাদের ফ্যামিলিকে। আমার ওয়াইফও একজন সায়েন্টিস্ট নাম করা, সেও রিসার্চ করে, সে ওই অ্যালজাইমারের রিসার্চ করে, ক্যান্সারও করেছিল। এখন মানে সেও একটা সাধারণ ছিল, তাকে আমি এনকারেজ করে তুলে দিয়েছি। আমি মেয়েদেরকেই বেশি উৎসাহ দিই। মেয়েরা জীবনে অনেক স্ট্রাগল করতে করতে আগে তো বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মেয়েরাও তোমরা এগিয়ে আসো। আজকাল প্রচুর ডিভোর্স হচ্ছে, এই হচ্ছে, তোমরা সেই সব তোমাকে নিজেকে স্বনির্ভরশীল হতে হবে। এই জন্য যেমন আমার বক্তৃতা শুনে অনেকেই, আমি জানি না, মানে এই সব গোপ কলেজের দুটো মেয়ে এখন তারা মায়ের গয়না একবারে পিছিয়ে পড়া, তার উদাহরণ দেই, আমি নাম বলছি না। সে এখন কোম্পানির আরেকজন আসামে দুজন চাকরি করছে বড়। তারা বলে যে মালুদা আপনি গেলেই বক্তৃতা দেবেন, আপনি জানেন না আমার দিকে, আপনি তো চলে যান, কিন্তু আমরা আপনাকে ফলো করি। আমি যদি একটা ছেলেকেও তুলে আনতে পারি, সেটাই আমার জীবনে সার্থক। আর আপনার সবাই স্বাস্থ্য এবং ভালোভাবে থাকুন এই করোনার পিরিয়ডে, যেন কেউ না মারা যায়, এটা যেন খবর পাই। আমার 3 জন মারা গেছে, আমার আমি খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। যাই হোক, মানে কিন্তু জীবনকে পজিটিভ সবসময় থিঙ্কিং করতে হবে। আমরা সায়েন্টিস্টরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি রাত দিন জেগে আপনাদের যাতে ওষুধ আসে। দেখা যাক, আপনারা আশীর্বাদ করুন। আপনারাও ভগবানকে কারণ বলছে তো এই নভেম্বরেই, বা নভেম্বরে নয়, বিল গেটসও বলেছে, আর নিশ্চয়ই পজিটিভ পেয়েছে। যদিও আকপাক করছে, ভ্যাকসিন তো ওরকম নয়, কিন্তু এটা একটা করোনা মানে আরএনএ ভাইরাস, জানি না মিউটেশনের ফলে আবার, সেই জন্য তা নিয়েই বাঁচতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। হ্যালো। Thank you, Dr. Malabendu Jana, for sharing your experiences, knowledge, views, and research works lucidly. You have nicely explained in simple but informative manner, like neurodegenerative disease, regions of failure of vaccine, role of dendrocytes, fate of brain cells, principle of preparation of medicine, and signaling path. You also have made us aware about how the inflammation of different diseases is controlled by medicine, how abundant available ingredients like cinnamon can easily be used as medicine. Your discussion in Bengali has made easy for the audience to follow the topic. Correlation with COVID-19 Alzheimer's like neuro disease. Your lecture would be helpful to our students to understand SEC and DSC papers of chemistry in CBCS curriculum. I hope they will be motivated to do research work and higher study in medicinal chemistry. We have several few questions, but now I like to say a question. The question is, how can we prevent multiple sclerosis? One question I like to mention. হ্যাঁ, বলছি আমি আপনাকে One বললাম question from মাল্টিপল ক্লোরোসিস। হ্যাঁ, I understood your question. How we will prevent multiple sclerosis? আচ্ছা, মাল্টিপল ক্লোরোসিস, I told you that in Europe, মানে কোনো মেডিসিনই এখনো নিউরো ডিজেনারেশন ভালো পাওয়া যায়নি, মানে ইটিওলজি জানা যায়নি কোনটা কি কাজ করে। কিন্তু আমার দেশে যেহেতু ভিটামিন ডি, মানে রোদে থাকি আমরা, সেই জন্য ওটা ই হচ্ছে। তাছাড়া আপনাকে বললাম যে কোনোটাই মেডিসিন আমরা দেখাচ্ছি রিসার্চে, জেম ফাইব্রোজেল এতে, মানে যেমন সিনামনটা খান, সেটা অনেকটা ইমপ্রুভ করবে। আমি মনে করি সিনামনটা এই ক্ষেত্রে মানে দারুচিনি ইমপ্রুভ। কোনো মেডিসিন এখনো যেগুলো দু একটা আছে, সেগুলো ঠিক মেডিসিন মানে বেরিয়েছে বাজারে, সেগুলো পেনফুল, আইফেন বিটা ব্যবহার করে, সেগুলো প্রচন্ড পেনফুল ইটফুল। মানে আপনি সেটা সিনামন খেয়ে দেখতে পারেন আর কি। আমি তো আর ডাক্তার নই, ওষুধ রেফার করতে পারবো না, ব্যাপারটা বুঝেছেন তো। আর ওষুধও হয়নি এখনো তেমন কিছু, বলছি তো বাজারে কিছু পাওয়া যায় যেমন এইরকম আর কি, কিন্তু সেগুলো ঠিক ওষুধ নয়। কিন্তু আপনাকে বলছি যে আমি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, আপনি বললেন যখন, আমার বন্ধুদিকে দিয়ে ওইটা গাছেরও আমরা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস দেখিনি, আমার দেশে তো খুব কম। মানে সেই জন্য আমরা যেমন অ্যালজাইমার, পার্কিনসন, ওগুলো দিয়ে ওরা প্রচুর
আমি প্রচুর লোকের সঙ্গে আমি যেহেতু সায়েন্টিস্ট বিশ্বাস করে এই জন্য আমি ওদেরকে বলে দেই এই যে ক্যালকাটাতে বড় বড় মহলে আপনি আমি এগুলো বলতে যাই না, এবার নিশ্চয়ই ওরা কোম্পানি একবার করে ফেলেছে ফাইটোভিটা হার্বাল প্রাইভেট লিমিটেড, যে কোনো নিউরো মানে আপনার কোলাঘাটে একটা ছেলে পাগল হয়ে গেছিল, তাকে রাঁচিতে নিয়ে গেছিল, 7 দিনে ভালো হয়েছে, বলেছে যে আপনি কি ভগবান, মানে ব্যাপারটা বুঝেছেন, প্যারালিসিস রোগীকে আমরা আউট করে দিচ্ছি। আমি মনে করি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের ক্ষেত্রেও ওদের মানে ওই মিক্সচার কাজে লাগবে, মানে বিভিন্ন ওটা গাছ অনুযায়ী করা হয়েছে। আমি ওদেরকে পেপার গুলো পাঠাই, মানে আমি সরাসরি যুক্ত নয়, কারণ ওদেরকে এই আর কি আমি পরামর্শ দিই আর কি ওদেরকে, যে দেশের একটা জিনিস কেন হারিয়ে যাবে, আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের কাজে ছিল। আপনি এটা খেতে পারেন, সিনামন দীর্ঘদিন খেলে কিছু শরীরে কিছু হয় না। আর হ্যাঁ, সিনামন একটা কথা বলার এইখানে আমি ভুলে যাই, আসলে এত কিছু ইনফরমেশন একসঙ্গে দিই। সিনামন কিন্তু আপনারা এই মানে আমাদের ইন্ডিয়ান সিনামন এবং শ্রীলঙ্কান সিনামনটা কিনবেন। আমরা দেখেছি আমাদের ল্যাবেই পরীক্ষা করে, ওকে কুমারিন বলে একটা কম্পাউন্ড থাকে, আপনারা কেমিস্ট্রি জানবেন ভালো, আমিও কেমিস্ট্রি যদিও এখন, মানে ওই কুমারিনটা হচ্ছে যেটা আমেরিকা, ভিয়েতনাম, চায়নার মাল কিনবেন না একেবারে। ওই কুমারিনটা দীর্ঘদিন খেলে আপনার সাইড এফেক্ট হতে পারে, ব্যাপারটা বুঝেছেন, কিডনি হতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ান সিনামন এবং এটা একেবারে রিলায়েবল, মানে ওতে কোনো ওইসব কুমারিন নেই। সেই জন্য শ্রীলঙ্কার সিনামনটা ওই যে ট্রু সিনামন বলে বিক্রি করছে, যেটা আমেরিকা আপনাদের কাছেই পাঠাবে, আমরাও কিনতেছি, আমার ওয়াইফ আমি খাই প্যাকেট, মানে চিন্তা করুন, শুধু গুঁড়ো করে যেরকম ইন্ডিয়ান প্যাকেট বানাচ্ছে ওইরকম প্যাকেট করে $50 থেকে $55 যদি কিলো হিসাবে দেখেন, মানে প্রতি কিলোতে লাভ করতেছে 3000 টাকা বা 4000 টাকা, যদি আমি সব খরচও ধরি। মানে ব্যাপারটা হয়েছে কিরকম ব্যবসায়, ওটাই ফ্লিপকার্টে বা অ্যামাজনের মাধ্যমে আপনার দেশে পাঠাবে, আপনি ওখান থেকে কিনবেন। অথচ আমরা যখন বলি, আমি আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে অনেককেই আত্মীয়কে যখনই ফোন করি বলি, তখনই তারা ব্যাপারটা এরকম, মানে তারা ওই বেটে 2-4 দিন খেলো, এখন এই পিরিয়ডে তো খাবেনি, যেটা আয়ুষও দিয়েছে, তাতে কিন্তু সিনামনটাই মেন আমি মনে করি। দিচ্ছি 1 মিনিট হয়ে গেছে, তুই বিস্কুট খা। হ্যাঁ বলুন। How do comorbidities like diabetes and heart disease create complexities in a COVID-19 affect patient? Comorbidities like diabetes and heart disease. না, ডায়াবেটিসে তো আমি ডাক্তার নই, আমি ওই দিকটা অতটা পড়াশোনা করিনি, আমি রিসার্চ করি। আমি যেটা বলছি এখানে কেন মরবে বেশি, কারণ হার্ট ডিজে আমি একটা বলতে মনে নেই, এখানে ট্রোপোনিন লেভেল, আরেকটা থিওরি এসছে রিসেন্ট, মানে ব্রাডিকাইনিন তো লিকি করছেই, আপনার হার্টের ইগুলোকে যে নষ্ট করছেই, ওখানে যেসব আছে ভাল্ব টাল বা ভ্যাসেল টেসেল আছে, সেটাতে নষ্ট করছে, লিকি করে ব্লাডকেই করছে, তার সঙ্গে ট্রোপোনিন জুটে গেছে। ট্রোপোনিনটা আমি ভুলে গেছি, ট্রোপোনিনটা কি করে আমার এই মুহূর্তে ভুলে গেছি। ট্রোপোনিনটা প্রচুর হাই পরিমাণে বেড়ে যায়, যার ফলে হার্ট অ্যাটাকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেছেন তো। মানে ব্রাডিকাইনিন, সাইটোকাইন, তার সঙ্গে আবার ট্রোপোনিন জুটে গেছে হার্টে, মানে এতে, তার ফলে হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ অনেক বেশি, যেটা ওই জন্য হার্টের ওদের পার্সেন্টেজ মৃত্যু, কোমরবিডিটি যেটা বলছেন, ওটা মৃত্যুর হার বেশি। আর ডায়াবেটিস থাকলে তো আপনার কোলেস্ট্রল লেভেল হাই থাকে, ব্লাড গুলো ক্লট, সেই জন্য ডায়াবেটিসে খুব সাবধান। আমার নিজের ডায়াবেটিস 25 বছর, আমি যে ওষুধ আনাচ্ছি ওদের ওষুধ আনাচ্ছি, ও বলছে 4 মাসে ওদেরকে অনেককেই দেওয়া হয়েছে, আমি ওদিকে সাইন্টিফিক হইতে পরীক্ষা করতে বলি আর কি, ওইটাই আমি পরামর্শ দিই আর কি ওদেরকে। কিন্তু মানে ওই এই সব পরামর্শগুলো ওরা এমনি দিয়ে দিত লোককে, এইটা ওইটা, আমি সেটাকে একটা কোম্পানির ফর্মে ওদেরকে বললাম যে তোমরা একটা কোম্পানি, ওদেরকে আমার আত্মীয় আছে, ওদেরকে বললাম কোম্পানি ফর্মে করো, সেটা একটা বাঙালি কোনো ব্যবসা পারে না, অনেক বড় বড় কোম্পানি কিনবে বলেছে, আমেরিকাতেও বলেছিল, আমি বলছি না, বাঙালি নিজেরাই করো তোমরা, আপনারা সাহায্য করলে, সকলে মিলে সাহায্য করলে সব নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে ভালো। মানে দারুণ, আপনি ভাবতে পারবেন না, পৃথিবীতে আবার বলছি কোনো নিউরোর কোনো ডিজিজ হয় না, ওদের লাকিলি ওরা সব ওষুধ পেয়ে গেছে একবার, মানে প্যারালিসিস থেকে যা কিছু, আপনার ঘাড়ে যন্ত্রণা বা পিঠে যন্ত্রণা হচ্ছে, আপনি যদি খেয়ে নেন ভালো হয়ে যাবে, মানে কয়েকদিনে। স্পন্ডেলাইটিস, পিস্টুলা সবই দুজনকে জড়ো করে দিয়েছে, দুজনে মানে ব্যাপক মানে কাজ। দেখা যাক, এই রিসেন্ট উদ্বোধন মানে করা হয়েছে, ধ্রুবদাই উদ্বোধন করেছিলেন 1-1.5 বছর আগে, এই ফেব্রুয়ারিতে যাওয়া হয়নি, তার ফেব্রুয়ারি আগে। আপনারা ব্যাপারটা ওই হার্টের ক্ষেত্রে, ওই ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে তো এমনিতে আপনি তো জানেন, ডায়াবেটিসে হাই কোলেস্ট্রল থাকে, তার মানে কি ব্লাড ভেসেল গুলো অলরেডি ফ্যাট হয়ে আছে, আর এতে ব্লাড ক্লট করে দিচ্ছে, প্লাটলেট গুলো এসে ব্লাড ক্লট করে দিচ্ছে, এতে তো করোনা ঢুকা মানে আপনার ব্লাডকে খুলে, যাদের সিভিয়ার তাদের ব্লাড ক্লট হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আবার ব্রাডিকাইনিন আপনি যে হাইলুরোনিক অ্যাসিড জুটে যাচ্ছে, সে তো আপনার বললাম তো, আপনার জেল বানিয়ে দিচ্ছে, জেলো একবারে থলথলে জেলো, যার ফলে অক্সিজেনে যেতে পারছে না। অ্যালভিওলারে যে অক্সিজেন যাবে, অ্যালভিওলার মানে জানেন ছোট ছোট যে এগুলো কুডরি গুলো,
অ্যালভিউলেবল, সেখানে অক্সিজেন আর ভিতরের কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসতে পারছে না, যার ফলে কি অলরেডি ব্লাড আপনার এমনিতে সরু সরু ব্লাড ভেসেলেও মানে যেগুলো ছোট ছোট তাতেও ব্লাড ক্লট করে দেয়। তার ফলে একটা ডায়াবেটিসে এমনিতেই মানে অনেকেরই হাই কোলেস্ট্রল থাকে, যার ফলে আমাদের ব্লাড ভেসেল গুলো আপনি ব্লাড হাই কোলেস্ট্রল মানে কি ওইখানে থেকে কোলেস্ট্রল থেকে মানে কি পাশে ব্লাড ভেসেলের পাশে আমাদের একটা স্তর জমে যায় ফ্যাটের, যার ফলে ব্লাড ভালো হয় না। আপনি নর্মাল মানুষের ব্লাড অনেক বেশি ফ্লো হয়, তার ফলে সেই ডায়াবেটিস হয়, যেটা হার্ট অ্যাটাক যাতে না হয়। আমিও খাই, আবার এখন দেখা যাচ্ছে যে এটাও ভালো, অ্যাসপিরিনও এমনিতে ভালো, যাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে অ্যাসপিরিন এই মুহূর্তে খাওয়া ভালো। মানে অ্যাসপিরিন আপনার হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ আপনি জানেন, কোন হার্টের বা করলে সেই করলে অ্যাসপিরিন দেয়, 4টে অ্যাসপিরিন দিয়ে তারপরে হার্টে ঢুকায়, পরীক্ষা করে করে নার্ভ করে অ্যাসপিরিন এই মুহূর্তে যাদের ডায়াবেটিস আছে আছে তাদের অ্যাসপিরিন ডাক্তারের পরামর্শ মতো অ্যাসপিরিন খেতে ভালো, অ্যাসপিরিনটা প্রোটেক্ট করে সেটা বলছে। যেমন একটা বলছে যে অ্যাসিড, যে যাদের অ্যাসিডিটি আছে তারা এই সময় ফ্যামোটিডিন খেলে ফ্যামোটিডিনও করোনা অ্যান্টিভাইরালের কাজ করছে। ব্যাপারটা এরকম রিলেটেড, মানে ব্যাপারটা আমি ডাক্তার নই, আবার বলে দিচ্ছি, আমার কথা শুনে যেন না করেন। আমি গোটা ওভারঅল আজ পর্যন্ত যা কিছু বেরিয়েছে আমি কিন্তু সবই পড়েছি, কাল পর্যন্ত আমি সব দেখে নেই, কিন্তু কোনো পেপারই আসেনি, সবই হাইপোথেটিক্যাল। ব্যাপারটা পুরো যা যা আসছে এই হতে পারে এই হতে পারে সবকিছু, মানে একবারে রিসেন্ট যা কিছু নিউজ আপনাকে এখানে আমি ইনফরমেশন দিলাম। মানে এই যে আপনাকে বললাম যে মেয়েদের ক্ষেত্রে 17 বিটা অ্যাস্ট্রাডল, তার যে রিসেপ্টার তার মডুলেটরটাকে ব্যবহার করলে হতে পারে। আমাকে একজন প্রশ্ন করছে তাহলে কি এস্ট্রোজেন দেবো, একটা ছেলে কি এস্ট্রোজেন দেওয়া যায়, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ, তার মডুলেটর দিতে পারেন। বলছে তাহলে কি আমি এস্ট্রোজেন করে বাজার থেকে কিনে এস্ট্রোজেন ইনজেক্ট করবো? এটা তো হয় না। মানে ব্যাপারটা দেখতে হবে, সেটা ওর যে মডুলেটর রিসেপ্টারটাকে বন্ধ করার মডুলেটর একটা পাওয়া যায়, ওষুধ আছে, তার ওষুধ আছে, আমি ওষুধগুলোর নাম বলিনি এখানে, আমি তার ডাক্তার নই, ওষুধের নাম বলে সেই তার রিসেপ্টারটাকে যাতে মডুলেট করে সেটা করা যেতে পারে। ব্যাপারটা বুঝেছেন তো? তার বলে ইস্ট্রোজেন, আপনি ছেলে হয়ে ইস্ট্রোজেন নেবেন, এটা তো ঠিক না। ওদের কমছে বলে আমি ইস্ট্রোজেন নিয়ে নেবো, এটা ঠিক না। হ্যাঁ, তারপর বলুন। কোশ্চেন এসছে, is it possible to identify the symptom of Parkinson disease in earlier stage? Is it possible? না, এখনো মার্কার টার্কার বের করার চেষ্টা করছে, তবে ঠিক মতো এখনো মার্কার আসেনি। যেমন আপনাকে বলেছি যে কনস্টিপেশন আসে, আসে, মানে বহুদিন আগেই কনস্টিপেশন এসে যায়, যাদের পায়খানা খুব হচ্ছে, কড়া হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা লক্ষণ, একটা মানে সেটা দেখবেন। আর প্রথমেই দেখবেন যে হাত, ওই যদি প্রথম দিকে এরা, মানে আমি বলছি কোনো ওষুধ নেই, ওই পায়ে দেয়, কিন্তু এদের দারুণ, আমি অনেককে সারিয়ে দিয়েছি একেবারে, মানে ওদের ওষুধটা, মানে এই যে হাত কাঁপবে, এটাই প্রথম লক্ষণ। দেখবেন এইরকম পেন দিয়ে ধরতে গেলে লেখাগুলো, মানে এমনি যদি এরকম রাখেন এরকম কাঁপে, তখনই বুঝবেন যে পার্কিনসন আসছে, নার্ভের রোগ আসছে। মানে এটা মাছ টাছ খান ভালো করে, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, এগুলো সবই করে। আর শাকসবজি খান। আর ওই যেটা বলছি, মানে আমাদের দেশে আপনি তো জানেন লাউও ইনজেক্ট করছে, ছবি টবি দেখি পটলেও করছে, কি করে কি করবেন? মানে মুশকিলটা ওটাই হয়েছে, আপনাকে তো বাজার করতেই হবে, শহরে যারা বাস করে, মানে সবকিছুই দেখে খারাপ লাগে যে মানে এদেশে তো ওইটা ঢুকতে দেয় না, কিন্তু এদেশে বেশি বাঁচে বলে পার্কিনসন হয়, পার্কিনসন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এমনিতে আমার দেশে ব্যাপারটা পার্কিনসন খুব কম ছিল, মানে অতটা জানতেও না, তাছাড়া কমও ছিল। কিন্তু এখন মানে সব বিষে এত ভরে গেছে, যার ফলে ওই আপনাকে বললাম তো, আমি তো খুব করে সার্ভে করে আমাদের গ্রামেরই 3 জন যারা বীজ চড়ায়, বড় চাষি, তারা নিজেরাই বীজ চড়াতে, যারা হয়তো জানেও না, তারা মুখে হয়তো একটা এমনি গামছা বা ওইগুলো মাছ টাছ যদি পরে বীজ চড়াতে, এইটা হতো না। ওদের 3 জনেরই হয়েছে, একজন তো ভেলোর গেছিল, 3 জনই, একজনই খেয়েছে আমার কথা বিশ্বাস করে, তারা একেবারে ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার দেখে কিছু লাভ নেই, আপনার ডাক্তার ওই আপনাকে ডোপামিন দেবে, তাছাড়া কিচ্ছু দেবে না। মানে ব্যাপারটা বুঝেছেন তো? লাইফস্টাইল বদলাতে হবে আমি মনে করি, ওটা একটা বেশি। ওই যে বললাম যে এখন তো সবই গার্ড থেকে অনেক দেখা যাচ্ছে, গার্ড থেকেও পার্কিনসন। আপনি যদি যাদের পার্কিনসন হয়েছে, আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যাদের পার্কিনসন, যাদের পায়খানা থেকে ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো নিচ্ছে, ওগুলোকে দিয়ে ইঁদুরে, মানে ওদের এটা স্টুলটা নিয়ে ইঁদুরকে যখন খাচ্ছে, ইঁদুরের পার্কিনসন হয়ে যাচ্ছে, বুঝেছেন? মানে এরকম ব্যাপারটা সায়েন্টিস্টরা এভাবে এগোয়, মানে নিশ্চয়ই ওষুধ পাওয়া যাবে, কিন্তু মানে কোনো ওষুধ মানে তেমন কিছু একটা, মানে পার্কিনসনের, অ্যালজাইমার পুরোপুরি ফেল চলছে, আমরা এত বিলিয়ন করেছি, পার্কিনসনের নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মার্কারও তেমন কিছু নেই এখন, যে মার্কার দেখে বলবো যে পার্কিনসন হবে এত বছর পর, সেরকম মার্কারও নেই। অ্যালজাইমারের মার্কার নেই, পার্কিনসনের মার্কার নেই। মার্কার মানে যেটা দেখে বুঝতে পারবো যে 10 বছর পরে হতে পারে বা 5 বছর পরে হতে পারে। I hope your answer is enriching and satisfactory to our audience. Thank you once again for your informative speech.
Thank you. আর কিছু প্রশ্ন আছে? Oh, no. No. ওকে, আপনাদের ভালো লাগলেই ভালো, মানুষ উপকৃত হলেই ভালো। হ্যাঁ। যদি উপকৃত হয়, কারণ ওই আবার বলছি, নিউরো সম্বন্ধে আমার দেশে ডাক্তারও নেই, জানাও নেই, মানে শিক্ষিত লোকেরও জানা নেই। সেই জন্য আমি বক্তৃতা ওই জন্যই দিচ্ছি বেশি করে, যাতে নিউরোর ব্যাপারটা ছড়ায়। আপনারা কমন লোককেও বলবেন, মানে এই যে নিউরোপ্যাথি বা যা কিছু সেগুলো বলবেন লোককে। শুধু আমার বক্তৃতা দিয়ে যেন না শেষ হয়ে যায়। আপনারা শুনলেন, আপনার ছাত্রটা প্রত্যেকে বাড়ির, আমি দেখেছি, আমি যাই, প্রতি 10 জনের ফ্যামিলিতে 5 জন এখন নিউরো ভুগছে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই। হঠাৎ করে হাত উঠতে পারছে না, এই করতে পারছে না, এগুলো সব নিউরো ডিজিজ। হঠাৎ করে ঘাড়ে যন্ত্রণা, এই যে পন্ডেলাইটিস, আপনার সিট দাঁড়ায় যন্ত্রণা, এগুলো সব কিন্তু এইখান থেকে আসছে। পন্ডেলাইটিস হতে পারে, অনেকে বলে লাম্বার সরে গেছে। না, আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি নাম বলছি না। আমার এক ছাত্রী, তার মা, আপনার কি দুর্ভাগ্য দেখুন, 2013 থেকে তাকে হয়েছে তার পার্কিনসন, তাকে পন্ডেলাইটিসের ডাক্তার, আমি হসপিটালে নাম করবো না, অফেন্সিভ ব্যাপার হয়ে যাবে, বড় ডাক্তার, তাকে দেখে বলছে তোমার পন্ডেলাইটিস হয়েছে। এবার তাকে কলকাতাতেই সে মাস্টারি করে, আমার মানে ছাত্রী। আমি আগে বিদ্যাসেনবাতে চাকরি করতে 8 বছর মানে ডেমনস্ট্রেটার ছিলাম। ওকে এবার ওই একটা ট্যাবলেট সকালে দিয়েছে, বলছে ট্যাবলেট খাওয়ার পর তুমি 2 ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করবে, বসবে না। ঠিকই সবকিছু ঠিক করেছে, মানে বিকেল বেলায় প্যারালিসিস হয়ে গেছে। 2013 থেকে বিছানায় শয্যাশায়ী। বুঝতে পেরেছেন সাইড এফেক্ট? তার যেটা হয়নি তাকে যদি খাওয়ান আপনি, মানে ডাক্তারদের ডায়াগনস্টিক, মানে আমাদের দেশে ডায়াগনস্টিক সেন্টারই নেই নিউরোর। আপনারা এগিয়ে আসুন, এটা একটা ভালো, মানে নিউরোর, মানে এখন তো প্রচুর, মানে আপনার বললাম তো, আপনি 10 জন যদি খুঁজেন, আপনার 5 জন নিউরো ডিজিজ পাবেন ফ্যামিলিতে। আমরা জানি না, নিউরো ডিজিজ নিয়ে বাস করছি, কিন্তু জানি না। ও আর যন্ত্রণা হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, সবই যে এগুলো যে নিউরো কত ধরনের আছে জানি না। হ্যাঁ বলুন। Thank you. Thank you, Dr. Mondal, for your encouraging speech to our students and our participants. Once again, thank you. Good night. Now we are in the last session, that is the session for vote of thanks. I, Dr. Sukumar Guchait, HOD, Department of Chemistry, on behalf of Sampur Siddheshwari Mahavidyalaya and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to everyone for attending today's webinar. I also extend a really hearty vote of thanks to all the speakers, Dr. Dipankar Mondal, Dr. Subhranshu Shekhar Mondal, Dr. Soikot Chakraborty, and Dr. Malavindu Jana, who spared time from their busy schedule to grace the occasion. Today, we had this opportunity to hear their thoughts and know about their research works. This will surely be going to encourage us in our future event. I am immensely thankful to Mr. Devajyoti Bajani and Mr. Somirul Islam from our department for their efforts towards this webinar. Their own idea and elegance of explanation of everything is worth the appreciation. I thank to all the technical team, ICAF, governing body, and student body members for their enormous cooperation. A special mention to our respected principal, Dr. Santu Kumar Bose, for his constant encouragement. An event like this can't happen overnight. It takes a lot of effort, involvement, and willingness to step beyond comfort zones. Last but not least, I thank to the participants, students, ex-students, teachers for staying with us till the end of today's webinar. We will be with this word, we ending this webinar. We are thankful to all the respected speakers, all the teachers, research scholars, students who are participating in this webinar. Now we are ending our podcast right now. Thank you all once again. Stay safe, be healthy. Good night.